Guys, welcome to yet another session of audit on. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு கான்செப்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ். ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ்ல வந்து இட்ஸ் a very important chapter as you all know because balance sheet items are there, P&L items are there, disclosures are there. இது வந்து நீங்க எப்படி ஆடிட் பண்ணுவீங்க, what are the things to be kept in mind, what are the audit procedures அப்படிதான் கேட்பாங்க, what are the analytical procedures to be performed, அந்த மாதிரிலாம் நல்லாவே கேட்பாங்க. Of course 4 marks 5 mark questions is always expected from this chapter. So my humble request is to not to omit this chapter. இப்போ வந்து P&L item பொறுத்த மட்டும் you have sales, you have purchases, you have other income, you have depreciation, you have other expenses, you have employee benefit. இந்த only six items you have. இந்த 6 items நீங்க நல்லா கொஞ்சம் தரோவா ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு இந்த PDF நல்லாவா யூஸ் பண்ணலாம். Because this PDF is done or taken from our ICA textbookல இருந்து நான் எடிட் பண்ணி கொண்டு வந்ததுதான். இந்த PDF is available in our WhatsApp group. So நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பிரிண்ட் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது. It will be very helpful in exam also. Now print எடுக்காதவங்க no issues, open the textbook and keep. So first என்ன பார்க்க போறோம் கேட்டீங்கன்னா sales. No, sales எப்படி, sales பத்தி ஒரு ஜெனரலான ஓவர்வியூ இருக்குது. Sales is a very important item. Yes or no guys? Sales is a very important item in FS because sales will affect the profit of the organization. So therefore there is always an element of risk with respect to revenue items are very high. So auditor should be more cautious enough. So auditor should understand the internal control with respect to sales. Sir புரியல sir. For example sales சொல்லும்போது யார் ஆர்டர் தராங்க, யார் ஆர்டரை கலெக்ட் பண்றாங்க, அந்த ஆர்டரை வந்து கரெக்டா இல்லையான்னு யாரு பாக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் யார் வந்து சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்றாங்க, who is authorizing the sales invoice, who is dispatching the goods, அது எப்ப வந்து எந்த டைம்க்குள்ள குட்ஸ் வெளியில டிஸ்பேச் ஆகுது, ஸோ அண்ட் எப்பக்குள்ள கலெக்ட் பண்றாங்க கேஷ், கேஷ் சேல்ஸ்னா எப்படி இருக்குது, கிரெடிட் சேல்ஸ்னா அதுக்குண்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்களா. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் தி இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேல்ஸ். ஸோ இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான் the risk of material misstatements will be very lower. So auditor should be able to understand, should give importance to internal control over sales. அதுக்கு இந்த 4 விஷயங்கள் பண்ணுங்க. What are the 4 things to be general procedure? ஜெனரலா கேட்டாங்கன்னா இந்த 4 things you can find. First important thing is understand the management control. இப்போ நான் சொன்னேன்ல யார் ஆர்டர் வாங்குறாங்க, அதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டும் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் போத் இன்டர்கனெக்டட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்டிட்டியோட கண்ட்ரோல்ஸ், ஹூ இஸ் டூயிங் திஸ், ஹூ இஸ் அதை யார் வந்து கலெக்ட் பண்றாங்க, யார் வந்து பேமெண்ட் வாங்குறாங்க, யார் டிஸ்பேச் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டா போகுதா இல்லையான்னு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அண்ட் யூ ட்ரை டு டெஸ்ட் தீஸ் கண்ட்ரோல்ஸ். ஹவு யூ டெஸ்ட், தட் இஸ் யூ ஹவ் டு டெஸ்ட் தி சேல்ஸ் சைக்கிள் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரிலேபிளாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். வை? பிகாஸ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரிலேபிளாக இருந்துச்சுன்னா the auditor can reduce substantive testing can be reduced. Substantive testing can be reduced if the internal control is strong, and if auditor finds any sort of internal control deficiencies, it has to be properly communicated to TCWG management as per SA 265. மறக்காதீங்க. Now, random basis, on sample basis, auditor has to examine certain invoices. Basically, the customer's purchase order. ஏன்னா customer தான் purchase பண்றாங்க. நமக்கு சேல்ஸ்னா customer will purchase. So, customer order, invoices, customer statements, இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா நம்பர்டு ப்ராப்பர்லி, சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் கரெக்டா நம்பர் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு ரேண்டம் பேசிஸ்ல டெஸ்ட் பண்ணுங்க. So that you will be able to understand whether internal control is strong or weak. Now, finally, do some substantive analytical procedure. இது கேட்பாங்க. What are the substantive analytical procedure to be performed? Substantive analytical procedure to be performed with sales trend analysis பாருங்க. Compare the current year sales with previous year sales. Category wise, segment wise sales analyze பண்ணுங்க. Now, auditor has to understand the sales சொல்லும்போது ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, சர்வீசஸும் அதுல அடங்கி இருக்கும். மந்த்லி ஆவரேஜ் சேல்ஸ் பிரைஸ் பெர் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் அனலைஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணிட்டு யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஸ்கவுண்ட் பாலிசி ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டான்சிவ் அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ எக்ஸாம் கேட்கலாம், வாட் ஆர் தி சப்ஸ்டான்சிவ் அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் டு பி பெர்ஃபார்ம்ட் பை தி ஆடிட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆடிட் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த 4-5 பாயிண்ட்ஸ் எழுதினா தான் மார்க் வரும். நான் ரொம்ப முக்கியமான சில அசர்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஒக்கரன்ஸ். சேல்ஸ் வந்து ஒக்கர் ஆயிருக்குதா, அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கரெக்டா ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்காங்களா, நீங்களே சொல்லி பாருங்க. ஜர்னல் என்ட்ரி இருக்குதா, பக்கா கரெக்டான ஆர்டர் இருக்குதா, அதுக்குண்டான ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்காங்களா, சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, குட்ஸ் டிஸ்பேச் ஆயிருக்குதா, ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர்ல அப்டேட் பண்ணிருக்காங்களா. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒக்கரன்ஸ். அது ஒக்கர் ஆயிருக்குதா, சேல்ஸ் நடந்திருக்குதா, கம்ப்ளீட்டா இருக்குதான்னு இல்ல, நடந்திருக்குதா. அதுக்கு நீங்க யூ ஹாவ் சம் 6-7 ப்ரொசீஜர்ஸ். எனி 4-5 ப்ரொசீஜர் நல்லா ரீட் பண்ணி வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சீக்வென்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்வாய்சஸ் கரெக்ட் ஆர்டர்ல போகுதா இல்லையா. ரிவ்யூ தி ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு unusual transactions are unusual in nature. You review those journal entry. Calculate the ratio of
sales returns to sale. So sales return ratio கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்க sales return ratio to sales பார்த்துட்டு you just compare with the current year and previous year and understand the discrepancies. Fourth important thing is check the sales return with sales invoices, credit notes, stock register. Check whether a single sales is recorded twice or not. So அதை நீங்க செக் பண்ணுங்க whether வந்து ஒரே சேல மறுபடியும் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா பாருங்க. Test some few sales journal entry sample basisல டெஸ்ட் பண்ணுங்க. And also in order to understand the genuineness of the sales transaction, obtain confirmation directly from the customers. So you will be able to understand whether there are some fictitious customers or not. Fictitious na summa yarume illama sales to Ram, sales to Raghu, sales to Santosh, sales to Surya, sales to Anand அப்படினு சொல்லி போடுறாங்கன்னா அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். So what you do, you select some genuine customers and ask direct confirmation from them. Sir, occurrence நல்லா மறுபடியும் ஒரு one time video post பண்ணுங்க, just read பண்ணி வச்சுக்கங்க. Any 4-5 points படிச்சு வச்சுக்கங்க. Next, completeness. கம்ப்ளீட்டா இருக்குதா அது பாக்குறதுக்கு இங்க என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் should be performed with respect to revenue so that it is recognized in the current accounting period and sales were not tampered during the period end. அதாவது எல்லா சேல்ஸ் ஆஃப் தி கரண்ட் இயருக்கு உண்டான சேல்ஸ் கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம those sales which are tampered in the period end, tamper பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னா modify பண்ணிருக்காங்க, alter பண்ணிருக்காங்க. So period endல சில transactions might be altered, சில transaction might be changed. So give importance to that and please inquire with the management. Next, cut-off errors will usually arise when the companies recognize revenue based on the date on which sales invoice are generated rather than the date on which risk and reward is transferred. இது வந்து இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். தட் இஸ் சேல்ஸ் எப்ப சேல்ஸா மாறும், ரிஸ்க்கும் ரிவார்டும் யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும், கஸ்டமருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனாதான் சேல்ஸ். சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணிட்டோம் சொன்னா சேல்ஸ் கிடையாது. The risk in the good. இப்போ இந்த குட்டை நான் சேல் பண்றேன், போனை சேல் பண்றேன் சொன்னா போனோட ரிஸ்க்கும் ரிவார்டும் யாருக்கு போகணும், கஸ்டமருக்கு போகணும். அது போனா தான் சேல்ஸ். ஸோ அந்த ரெகக்னிஷன் கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணிருக்காங்களா பாருங்க. Please trace some shipping documents with respect to sales journal entry. So sales journal, shipping documents. Shipping is nothing but courier documents, dispatch documents. Now review the GST returns. GST returns, revenue reported in P&L account tally ஆகுதா, reconcile ஆகுதா, sales as per GST returns, sales as per books of accounts tally ஆகுதா இல்லையா பாருங்க. Sometimes the sales team or sales personnel can make some fictitious sales, especially in the year end, to meet their performance target. அதாவது there are some marketing team இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க டார்கெட் அச்சீவ் பண்றதுக்காக இயர் எண்ட்ல சேல்ஸ்ல கொஞ்சம் குட்டையை குழப்பறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த இயர் எண்ட்ல வரக்கூடிய சேல்ஸை கொஞ்சம் உன்னிப்பாக நல்லா கவனமாக செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ பேசிக்கலி ஒக்கரன்ஸ்னா என்ன, கம்ப்ளீட்னஸ்னா என்ன, ஒக்கரன்ஸ்னா நடந்திருக்குதா இல்லையா சொல்லிட்டு பாருங்க. ஸோ ஜேர்னல் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க, ரிவ்யூ பண்ணுங்க, ஜென்யூனஸ் பாருங்க. கம்ப்ளீட்னஸ்னா என்ன, அது கம்ப்ளீட்டா வந்திருக்குதா இல்லையா சொல்லிட்டு, வெதர் கம்ப்ளீட்லி ரெக்கார்டட் அந்த ரிலவென்ட் பீரியடுக்கு உண்டான சேல்ஸ் whether they have properly recorded or not, அதான் கம்ப்ளீட்னஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மெஷர்மெண்ட்னு சொன்னாலே இட் ஷுட் பி மெஷர்ட் ஆஸ் பர் அப்ளிகபிள் financial reporting framework and as per the revenue recognition policy of the entity. அதுதான் ஆன்சர். Okay, so for that you trace some transactions right from inception to the completion. அதாவது ஆரம்பத்துல இருந்து எண்ட் வரை என்னெல்லாம் ப்ரொசீஜர் நடந்திருக்குது, எப்ப ரெகனைஸ் பண்ணிருக்காங்க, எந்த வேல்யூல மெஷர் பண்ணிருக்காங்க, டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் கம்மி பண்ணிருக்காங்களா, என்ன மாதிரி மெஷர்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சொல்லிட்டு ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டெப்தா அனலைஸ் பண்ணுங்க. எல்லாம் அனலைஸ் பண்ண தேவையில்லை, only few transactions, only sample transaction நீங்க பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரெவென்யூ ரெகக்னிஷன் பாலிசி ஆஃப் தி என்டிட்டியோட அடிப்படையில் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா, and it should be as per what accounting standard தான் ரெவென்யூ ரெகக்னிஷன் பாலிசி. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்போர்ட்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல வரக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் should be accounted as per AS11 பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா பாருங்க. and finally with respect to related party transaction ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அது வந்து இங்க 3 விஷயங்கள் இருக்கு. ப்ராப்பரா போர்டு மீட்டிங் எடுத்திருக்கிறாங்களா, ப்ராப்பரான அப்ரூவல் எடுத்திருக்கிறாங்களா, அண்ட் தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரைஸ்ல அது வந்து வேல்யூ பண்ணி மெஷர் பண்ணிருக்காங்களா சொல்லிட்டு நீங்க ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு செக். கைஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேல்ஸ் யூ ஹேவ் ஜெனரல் பாயிண்ட்ஸ், தென் 3 அசர்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. மெஷர்மெண்ட்னா வேல்யூவேஷன், தட்ஸ் இட். ஒக்கரன்ஸ்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இல்லையா, ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கா, ஃபிக்டிஷியஸ் என்ட்ரி என்ன இருக்கா பாருங்க. Now completeness மைண்ட்ல வந்தாலே here you have to check with respect to cut off procedure, that is revenue எப்படி recognize, எந்த தருணத்துல recognize பண்றாங்க, அதுதான் முக்கியம். next important, so number 1 sales is over. I request everyone to properly read this for 2-3 times. and ரொம்ப முக்கியம், what are the analytical procedures to be performed with respect to sales, comparison பண்ணுங்க, பட்ஜெட் வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் சொல்லலாம். ரேஷியோ பாருங்க, பட்ஜெட் வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க, கேட்டகரி வைஸ் சேல்ஸ் பாருங்க,
compare current year with previous year, even compare the total sales with the industrial trend. All these things will help the auditor to understand the deviations or discrepancies. Next most important thing is other income. Other income சொன்னாலே மூணு விஷயம் தாங்க. இது வந்து காமன் occurrence ஆகலாம், completeness ஆகலாம், measurement ஆகலாம். இது மூணுக்குமே இதுதான். இது வந்து டோட்டலி இட்ஸ் ஃபார் occurrence, completeness and measurement. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்குது, டிவிடெண்ட் இன்கம் டிவிடெண்ட் இன்கம் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் லாஸ் ஆர் ப்ராஃபிட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம். ரொம்ப சிம்பிளா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்குது. எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்? உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு என்டிட்டிக்கு எஃப்டி வச்சிருக்காங்க ஆர் தே ஹேவ் எனி சார்ட் ஆஃப் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் வாட் எவர் சார்ட் ஆஃப் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் தே ஹேவ், அதுல இருந்து தான் அவங்களுக்கு என்ன வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வரும். ஸோ obtain the list of all the fixed deposits open during the period of audit along with the applicable interest rate and number of days for which the deposit was outstanding. So complete list எடுத்துருங்க. Complete you take the list of the complete fixed deposit list எடுங்க along with the applicable interest rate and number of days, so that it will help you to identify the arithmetical accuracy of the interest calculation. So you should do recomputation. So நீங்க first என்ன பண்றீங்கன்னா, you take the list, based on that you do recomputation. Now, deposits still outstanding as at the period end, trace with direct confirmation. Obtain direct confirmation from bank with respect to the outstanding balances. Not only for the outstanding balances, even for interest income also, you please take a direct external confirmation from the bank. External confirmation which essay? External confirmation which essay? Essay 505. Finally, you can even cross-check this interest income with 26 A's. TDS correct-ஆ பிடிச்சிருப்பாங்க, bank பிடிச்சிருப்பாங்க. So அதில் reflect ஆயிருக்கும், 26 reflect ஆயிருக்கும். அந்த reflect பண்ண அமௌண்ட்டும் உங்க P&L இருக்கிற அமௌண்ட்டும் reconcile பண்ணி பாருங்க. That's it. With respect to dividend income should be recognized only when the entity have the right to receive. அவனுக்கு ரிசீவ் பண்றதுக்கான ரைட் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் dividend recognize பண்ண கூடும். அதான் ஆன்சர். That's it. Verification with respect to gain or loss on sale of investments in mutual funds. இப்போ mutual funds வாங்கிருக்கீங்க, நீங்க அதை சேல் பண்றீங்க. So what happens is gain or loss will happen. Now three things to be checked. First one, transfer of title should happen. அதாவது the company is selling their mutual funds, so அவங்களுடைய ownership should be changed from company to any other person. Okay, so ownership மாறணும். So which is nothing but sales நடக்கணும். Second, the difference between redemption price and carrying value. So you are redeeming at this price, but your carrying value, what is carrying value? Carrying value is nothing but book value. So the difference between the sale value and book value is the profit should be recognized in the P&L account. And next most important thing is obtain the statement from that company, from the mutual funds company. Obtain the statement of mutual funds record. அதோட statement வாங்கிக்கிட்டு அதை நீங்க verify பண்ணுங்க with books of accounts and then try to reconcile it. That's it. Now with respect to disclosure ஒரு விஷயம் இருக்குது. Undisclosed income is a very important disclosure. The company shall give the details of any transaction not recorded in books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in which tax assessment has been undertaken. இப்போ ஒரு இன்கம் வந்து காட்டவே இல்லை, ஆனா டாக்ஸ் அசஸ்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு டாக்ஸ்ல some sort of proceedings நடக்கும்போது அந்த undisclosed பண்ணின புக்ஸ்ல காட்டாத இன்கத்தை இங்க வெளிப்படுத்திட்டாங்க. So அந்த இன்கத்தை பத்தி you have to properly disclose in the disclosure. That's what they're trying to tell you. So disclosure கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கங்க. Next most important thing is employee benefit expenses with respect to third item is employee benefit expenses. Employee benefit expenses சொன்னாலே it comes under உங்க மைண்ட்ல வர வேண்டிய விஷயம் வந்து it's a payroll expenses. Payroll அதுல எல்லாமே வரும். Perquisites, benefits, bonus, gratuity, superannuation, PF, இது எல்லாமே training, welfare, இது எல்லாமே சேர்ந்த விஷயம் தான் employee benefit expenses. Auditor should understand the entity, understand the HR policy, understand the process with respect to selection of the employees, payment of the employee, compensation of the employee, retirement process எல்லாத்தையும் பத்தி ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Because ஒரு கம்பெனி பொறுத்த மட்டும் human resource plays a very important aspect. Human resource is the biggest asset for an entity. Hence இதுல வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் அடங்கி இருக்குது. இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் சொன்னீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் மீன்ஸ் ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு டெஸ்ட் தி கண்ட்ரோல்ஸ். டெஸ்ட் பண்ணுங்க. என்ன டெஸ்ட் பண்றது? பேசிக்கலி யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how effective the employee benefit payment process is. Employee benefit payment process அதாவது attendance records யாரு ஆத்தரைஸ் பண்றாங்க, யார் அப்ரூவ் பண்றாங்க, எந்த டைம்குள்ள எம்ப்ளாயீஸுக்கு காசு கொடுக்கறாங்க. ஸோ இதுதான் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். இதுதான் கம்ப்ளீட் ப்ரொசீஜர். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, கரெக்டா இருக்குதா, யூ டெஸ்ட் வெதர் தி கண்ட்ரோல் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஆர் வீக்.
For that, you can even select some random sample of transaction and அதில் நீங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம் சொல்லுங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் இருக்குதா, அப்ரைசல் லெட்டர் இருக்குதா, அட்டெண்டன்ஸ் ரெக்கார்ட் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்றாங்களா, எம்ப்ளாயீஸ் மாஸ்டர் ரெடி பண்றாங்களா, ஹெச்ஆர் பாலிசிஸ் கரெக்டா இருக்குதா எல்லாம் சொல்லிட்டு you can verify the test of control over that. இதெல்லாம் படிச்சு வச்சுங்க, எக்ஸாம்க்கு அப்படியே கேட்பான். Now perform some substantive analytical procedure. இது ரொம்ப 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 முக்கியம். What are the substantive analytical procedure? Understand the reasonability of the expense. இப்போ ஒரு மந்த்ல ரொம்ப எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்ஸ், ஒரு மந்த்ல எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்ஸே இல்ல. ஸோ தேர் வில் பி சம் டவுட்ஸ். why this much variation, why whether it is reasonable or not, ஏன் இவ்வளோ எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு reasonability, whether it is reasonable or not சொல்லிட்டு auditor has to understand. Auditor has to compare the expenses with the previous year. Current year expenses, please compare with the previous year expense. Even you can compare the expense with the overall trend in the industry. Even you can compare the expense with the budgeted expense. So these are some of the substantive analytical procedure which you can perform. Understand the reasonability, comparison, compare with the budget, compare with the previous year, compare with the relevant industry. So even you can compare. How you can compare the reasonability and understand the ப்ரொடக்ஷன் பெர் எம்ப்ளாயி. அதாவது ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு நீங்க காசு கொடுக்குறீங்க, அவன் காசு கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வேலை பண்றானா இல்லையான்னு ரேண்டம் பேஸில் நீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் தி பேமெண்ட் given to that employee, salary given to that employee is reasonable or not. Now ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்கள் with respect to completeness, occurrence and measurement மூணுமே சேர்ந்து இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளுங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்ட்ரடியூஸ் ப்ராசஸ். கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க. ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தே ஆர் கேப்சரிங் தி அட்டெண்டன்ஸ். அட்டெண்டன்ஸ் வந்து மேனுவலா பண்றாங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்றாங்களா, அது உண்டான ரிஸ்க் என்ன, வெதர் தெர் இஸ் a risk of payment towards fictitious employees or not. So இது அட்ரஸ் பண்றதுக்கு, இந்த ரிஸ்க் fictitious employees இருக்கிறாங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு இந்த ரிஸ்க் அசஸ் பண்றதுக்கு what you can do is sample basisல you can go and meet some employees in person. Okay, second important thing is select some employees on sample and ask payroll department to share their bank account details and proof of the employees. பேங்க் அக்கௌண்ட்ல காசு போட்டிருக்காங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு சாம்பிள் பேசிஸ்ல யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் இட். நெக்ஸ்ட், obtain a list of employees as at the period end along with the monthly movement split. மந்த்லி மூவ்மெண்ட் பாருங்க, அதாவது எவ்வளவு லீவு, கரெக்டா எம்ப்ளாயீஸ்ல வந்த மாற்றங்கள் எவ்வளவு மாற்றம் வந்திருக்குது, தட் இஸ் மந்த் வைஸா எப்படி ரேஞ்ச் வேரி ஆயிருக்குது. பிகாஸ் சில மந்த்ல நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் வருவாங்க, நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் ஹையர் பண்ணுவாங்க, சில மந்த்ல 1-2 மந்த்ல எம்ப்ளாயீஸ் வந்து லீவ் பண்ணுவாங்க, சில எம்ப்ளாயிஸ் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ மந்த்லி மூவ்மெண்ட் இந்த எம்ப்ளாயிஸ், எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் வர்றாங்க போடுறாங்க, எப்போ நிற்கிறாங்க, எப்போ போறாங்க, எப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறாங்களா, இதோட ஒரு மந்த்லி ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஒன்று பார்த்து வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், obtain the appointment letter and verify whether salary for the first month and subsequent months are as per the terms. So as per the appointment letter ஓட அடிப்படையில் whether the salary is given or not, please ensure. Next, with respect to resign பண்ண எம்ப்ளாயிஸுக்கு போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பே பண்ணியிருக்கிறாங்களா அதை நீங்க பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், கம்பைல் a monthly payroll reasonability for calculating the average salary per employee per month and compare with the previous year and preceding months. அதாவது average salary per employee per month you calculate, you compare this with previous year and also you compare with the different months and try to compare this average salary of different months and understand whether there is any significant variance இருந்துச்சுன்னா you perform some additional procedure, discuss with management, inquire, etc. With respect to PF, ESI இதெல்லாம் வந்து check compile a reasonability by applying the rate to the basic wages and compare. அதாவது rate into salary நீங்க பண்ணி பாருங்க, கம்ப்யூட்டர் பண்ணி வச்சதும் நீங்க பண்ணி வச்சதும் கம்பேர் பண்ணுங்க, ரீசனபிளா இருக்கா, கரெக்டா இருக்குதா, எனி சார்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் இருக்குதா. அதாவது நீங்களே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ் போறவங்களுக்கு தெரியும், ஆர்டிஃபிஷியல் போனவங்களுக்கு தெரியும், கம்ப்யூட்டர் இன்கம் டாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம் வெதர் தேர் இஸ் எனி சார்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆர் நாட். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணுங்க, பிஎஃப், இஎஸ்ஐ எக்ஸெட்ரா மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணிட்டு செக் வெதர் இட் இஸ் ரீசனபிள் அண்ட் கரெக்ட் as per the books and as per the software. And very important thing is check or also ensure whether PF and ESI are properly duly paid or not. Next most important element is depreciation. So இதெல்லாம் படிச்சோங்க, வேகம். One thing is we studied employment benefit, employee benefit. One thing is other income and one thing is sales. மூணு விஷயங்கள் பார்த்துட்டோம். Guys, do one thing guys, just do one thing. Take 1 minute rest. இதை படிச்சதை வந்து அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுங்க, பாஸ் பண்ணுங்க, அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணிட்டு படிச்சதை மறுபடியும் படிச்சுட்டு come to next 3 items. Okay, thank you.
Moving on to next most important part, depreciation. So என்னெல்லாம் பார்த்தோம் already we went across employee benefit expenses, other income and sales. இப்போ depreciation இதுல இந்த ஒரு question கேட்டிருந்தாங்க, what is meant by depreciation, what is the purpose of depreciation? Depreciation is nothing but you are allocating the cost of the asset throughout the life of the asset. உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், நான் சொல்ல தேவையில்லை, 11th 12th எல்லாம் படிச்சு கரைச்சு குடிச்சு வந்திருக்கீங்க. depreciation ஏன் தேவை? டிப்ரிசியேஷன் வந்து வேர் அண்ட் டேர் ஆஃப் தி அசெட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, நீங்க ப்ராப்பரா டிப்ரிசியேஷன் கொடுக்கலைன்னா அசெட் வில் பி ஓவர் ஸ்டேட்டட். இது எழுதணும், அசெட் வில் பி ஓவர் ஸ்டேட்டட் இஃப் டிப்ரிசியேஷன் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி given, and also the profit statement, income statement will be not reflecting the correct income position, will not give the correct net profit. அதான் ஆன்சர். ஓகேவா? If depreciation is not proper, it will lead to overstatement of the assets and wrong income position. சொன்ன மாதிரி அதை எழுதிடுங்க. நான் ஆடிட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கணும். டிப்ரிசியேஷன் ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ப்ரொசீஜர் பண்றதுக்கு முன்னாடி you have to understand all these things. First one, understand accounting policy of the entity with respect to depreciation and amortization, what method they are following, what rate they are following, இதெல்லாம் புரிஞ்சு வச்சுக்கங்க. Ensure whether the accounting policy is being consistently followed. Consistency follow பண்றாங்களா? Consistency follow பண்ணலைனா check whether whether it is properly disclosed or not. If there is any change in the continuity, ensure whether it is properly disclosed or not. Understand the rate and how it is calculated and how it is recorded. Now also ensure the company policy for charging depreciation and amortization is as per the Companies Act or as per the applicable financial reporting framework. அதோட அடிப்படையில கரெக்டா இருக்குதா, ரெலவெண்டா இருக்குதா பாத்துக்கங்க. Next, finally, whether each part of an item of PP with a cost that is significant in relation to total cost of the item have been depreciated separately. For example, நீங்க வந்து பிளாக்கா டிப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடாது. அது இன்கம் டாக்ஸ்ல தான் வரும். கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல எப்படின்னா நீங்க தனித்தனியா பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிக் அசெட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரோப்ளேன் ஆர் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எல்லாம் பிளாக்கா நீங்க வந்து டிப்ரிஷியேஷன் பண்ணக்கூடாது. இண்டிவிஜுவலி செப்பரேட்லி யூ ஹேவ் டு டிப்ரிஷியேட் இட். அதான் சொல்ல வராங்க. அப்படி பண்றாங்களா இல்ல செக் பண்ணிக்கங்க. வாட் ஆர் தி ஸ்பெசிபிக் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிப்ரிசியேஷன்? இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. எனி 4-5 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் 2-3 பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். obtain the fixed asset register. Very simple. Take the fixed asset register. There is always a risk that entity could capitalize the expense of revenue nature. What happens is, for example, repair பண்றாங்க, அதை வந்து P&L தான் போகணும். ஆனா what might happen, they might charge it in, they might add with the cost of the asset. Okay, so what happens is, entity could capitalize of revenue nature to increase its profits or charge capital expenditure directly in income or expenses to reduce the profits. என்ன நடக்கலாம், சில சமயம் கேபிட்டல் நேச்சரான ஐட்டத்தை P&L கொண்டு வருவாங்க, or P&L நேச்சரான ஐட்டத்தை கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணுவாங்க. So to address this risk, read through the fixed asset register and understand the nature of the expense. அது ஒரு நார்மலான ரிப்பேரா, or it's a very big repair which will increase the lifespan of the asset. So depending upon the nature of the asset, ensure that the expenses is either being capitalized or either charged to P&L to mitigate the risk of fake asset. இது கேட்பாங்க. fake asset இருக்குதா இல்லையா பார்க்கிறதுக்கு best way, go physically verify the assets. Very simple. Obtain the list of all additions and deletions. proper list எடுத்துருங்க. ensure whether proper approval ஓட தான் authorized person approval பண்ணிட்டு தான் additionோ deletionோ பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கங்க. அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். ப்ராப்பரான அத்தாரிட்டி, இப்போ ஒரு அசெட்டை வாங்குறாங்கன்னா ப்ராப்பரான சாங்ஷன் இருக்குதா, ஒரு அசெட்டை டிலீட் பண்றாங்கன்னா ப்ராப்பரான ஆஃபீஸர் அதை அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்களா நீங்க பாத்துக்கணும். அது வந்து நீங்க லிஸ்ட் பார்த்தா தெரியும். லிஸ்ட்ல ப்ராப்பரா அப்டேட் பண்ணிருக்கணும். இந்த ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் ரெஜிஸ்டர்ல ப்ராப்பரா அப்டேட் ஆயிருக்கணும். ensure depreciation is charged on the asset from the date when it is ready to use, not from the not from the date of actual usage. என்னைக்கு வந்து அது ரெடி டு யூஸ் ஆகுதோ அன்னையில் இருந்து depreciation has to be charged. ஆக்சுவலி நீங்க வாங்கி வச்சுட்டீங்க, எல்லாமே ரெடி தான். ஆனா நீங்க இப்ப யூஸ் பண்ணாம 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்றீங்க. எப்ப ரெடி டு யூஸ் நீங்க வாங்கிட்டீங்களா, ரெடி டு யூஸ் வந்தா உடனேவே what will happen is you have to charge the depreciation. Next, compare depreciation as per Income Tax Act and Companies Act. ரெண்டும் சரிசமமா இருக்கா இல்லையா பாத்துங்க. depreciation computer as per Income Tax Act, computer as per Companies Act, ரெண்டுமே பாருங்க. obtain the list of all the components ஓட லிஸ்ட். அதாவது for example, from the management, obtain all the components with respect to PPE. இது நாட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மேல சொன்ன இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். இது படிச்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், இஃப் தெர் இஸ் எனி சேஞ்ச் இன் த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் தி அசெட் மாறுதுன்னா whether the depreciation is calculated prospectively or not. prospectively இதுவரை நடந்து முடிஞ்சது பிரச்சனை இல்லை. இனிமே வரப்போற depreciation you have to calculate based on the extended useful life of the asset.
Yes or no? You can even check the arithmetical accuracy by recomputing it and reperforming it. Are you guys getting it? Or even you can do some analytical procedures. Exam la kepanga mukyam. Analytical procedure, you check the reasonability of the depreciation. You can even compare the depreciation of the 1 year with the previous year and understand the difference in and variations. Okay, so these are the procedures with respect to depreciation. Come to next, very light, not much important, other expenses. 1 second, guys. With respect to other expenses, other expenses சொன்னா rent ஆகலாம், power and fuel ஆகலாம், legal charges ஆகலாம், traveling expense ஆகலாம், இதெல்லாம் எடுத்து கேட்பாங்க. How will you value rent? How will you uh, do procedure for calculating the rent, for valuing the, hey, for how will you vouch the rent? How will you vouch the travel expense? How will you vouch the legal expenses? சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி first overall what auditor should do? Overall என்ன பண்ணணும்? கரெக்ட் பீரியட், கரண்ட் இயருக்கு உண்டான எக்ஸ்பென்சஸ் கரண்ட் இயர்ல சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்களா? எக்ஸ்பென்சஸ் basically they are of revenue in nature. They should not be classified as capital in nature basically. Next, supporting documents இருக்கா இல்லையா பார்க்கணும். Proper classification, correct disclosure and correct classification of the expenses. And next important thing, proper authority have authorized or approved the expenses or not. அதுவும் நீங்க பார்த்துக்கணும். Now, with respect to rent, 4 points. With respect to power and fuel, you have 4 points. Legal expense, 4 points. Travel, 3 points. Come on, guys. Very, very simple. இதுல காமனான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? Obtain the month-wise list. Obtain month-wise list. Obtain month-wise list. மூணுமே அப்படிதான். First point. Check whether it is booked correctly for all 12 months. 2 point இப்பவே படிச்சிடலாம். Now, next 2 points for rent. Specific consideration should be given to escalation clause. What is meant by escalation clause? Escalation clause is a clause in the rent agreement. That is, the landlord might change the amount of rent based on the inflation, which is basically a safety clause for the landlord, for the owner. இப்போ என்ன ஆகும்னா ரெண்ட் அமௌண்ட் மாற்றும் போது what is the change, how you should recognize the rent? You have to verify whether the rent is required to be recorded on straight line basis or not. As per the relevant accounting standard, proper straight line basis la value பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு auditor has to verify. That's it. Next, fourth important thing is verify whether expenses இப்போ ரெண்டுன்னு சொல்றாங்க. ரெண்ட் யாருக்காக? கம்பெனிக்காக. எதற்காக? in order to run their business. ஸோ கரெக்டா அந்த ரெண்ட் வந்து பிஸ்னஸுக்காக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா ஒரு வேற பர்சனலுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா அது நீங்க கரெக்டா செக் பண்ணிக்கணும். வெதர் அது இப்போ பிசினஸுக்காக எடுத்தாங்கன்னா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, பிசினஸுக்காக யூஸ் பண்றாங்களான்னு செக் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பவர் அண்ட் ஃபியூல். பவர் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி, ஃபியூல் மீன்ஸ் பெட்ரோல் டீசல். Compile a month-wise summary of the power units consumed. So month-wise எவ்வளவு யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. Then that into rate. ஒரு பவர் ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ ரேட் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அது மல்டிப்ளை பண்ணி ஹோல் இயருக்கு கரெக்டாக வருதா இல்லையான்னு அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி ரீபர்ஃபார்மன்ஸ் ரீகால்குலேஷன் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபைனலி, அனலைஸ் தி மந்த்லி பவர் யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பை லிங்கிங் வித் தி யூனிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரீசனபிலிட்டி. அதாவது இப்போ இவ்வளோ யூனிட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, அதுக்குண்டான குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? You should understand. சும்மா எலக்ட்ரிசிட்டியை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா ஒரு ப்ராப்பரா குட்ஸுக்காக யூஸ் பண்றாங்களா செக் பண்ணணும்ல, ரீசனபிலிட்டி தெரியணும்ல. நெக்ஸ்ட், லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பேசிக்கலி இட் வில் பி ரெக்கரிங் ஆர் இட் மைட் பி நான் ரெக்கரிங் ஆல்சோ. நான் ரெக்கரிங் ஐட்டம்ஸ், நான் ரெக்கரிங்னா எப்போவோ தான் நடக்கும், அந்த மாதிரி லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ளீஸ் வவுச் இட் ப்ராப்பர்லி இஸ் மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்ட் லாஸ்ட்லி, பி காஷியஸ் வைல் வவுச்சிங். Be cautious while vouching the legal expenses, as the same may highlight a dispute for which the entity may not have been made provision. So which means legal expenses cautious check பண்ணுங்க, because sometimes there is a requirement for provisions. So provisions கரெக்டா போட்டிருக்காங்களா இல்லையா, ரெஸ்பெக்டிவ் provisions இருக்கா இல்லையா நீங்க செக் பண்ணி பாத்துங்க, which might highlight a dispute. It might be an adjusting event. So proper accounting standard ஓட அடிப்படையில provision போட்டிருக்காங்களா இல்லையா பார்க்கணும். Next most important thing is travel expenses. Auditor should get a summary of the expenses on monthly basis, and you have to understand the trend. ஓரோ month என்னென்ன trend வந்திருக்கு, because traveling expenses நிறைய personal expenses கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. So there is a high risk of material misstatement on that. So you perform analytical procedure, understand the reasonable இல்லையா செக் பண்ணுங்க, ரீசனபிளா இல்லையா செக் பண்ணுங்க.
auditor should analyze expenses per unit produced and compare them with the previous year. So per unit expenses பார்த்துட்டு you check with the previous year, you check with the industry trend and understand whether any sort of significant variance is there or not. So this will help you to understand the reasonability and also this is an analytical procedure. So கேட்கலாம், but analytical procedure can be used for vouching the travel expenses. Are you guys getting the point? Last but not least, purchases. இது வேற எடுத்தது நல்லா ரீட் பண்ணி ப்ளீஸ் கைஸ் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, படிச்சு வச்சுக்கோங்க, ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஹலோ கைஸ், சேம் தான், நம்ம சேல்ஸ்ல படிச்ச மாதிரியே பர்ச்சேஸ் தான், ரொம்ப சிம்பிள் தான். அகெயின் பர்ச்சேஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட் இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பிகாஸ் சேல்ஸ் மாதிரியே பர்ச்சேஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு பேசிக்கலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் இன் தி பர்ச்சேஸ். பேசிக்கலி இன்டர்னல் கண்ட்ரோல், அதாவது யார்கிட்டேருந்து வாங்குறாங்க, குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களா, வெண்டர்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்றாங்க, யார் செலக்ட் பண்றாங்க, யார் அப்ரூவல் பண்றாங்க, கேஷ் உடனே கொடுக்குறாங்களா, அப்புறமா கொடுக்குறாங்களா, அப்ரூவ் பண்றாங்களா, ஆத்தரைஸ் பண்றாங்களா, செக்ரிகேட் பண்றாங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பிசினஸ் சைக்கிள் மீன்ஸ் எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பர்ச்சேஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் சைக்கிள் நல்லா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். as an auditor should understand whether the systems are properly placed or not in order to ensure that there is no material misstatements with respect to purchases or accounts payable. ஏன்னா purchases and accounts payable are interconnected. ஏன்னா credit purchases leads to accounts payable. Yes or no? So auditor என்ன பண்ணணும், what are the procedures to be kept in mind with respect to purchases in general? First of all, understand, ஐடென்டிஃபை ஆல் த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ். அதை தான் சொன்னேன், இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கலாம். வெதர் ப்ராப்பர் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் இருக்குதா, ப்ராப்பரான கோட்ஸ், தட் இஸ் காம்படிட்டிவ் கோட்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட். அதாவது நமக்கு லாபமாக நம்ம வந்து வாங்குறோம், எஸ்ஓ நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்ல குவாலிட்டியான குட்ஸ் அட் எ வெரி லோவர் ரேட்டா நம்ம வாங்குவோம். ஸோ காம்படிட்டிவ் ரேட்ல நம்ம வாங்குறோமா, அண்ட் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறாங்களா, பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களோட வேலையை கரெக்டாக பண்றாங்களா, அவங்க ப்ராப்பரா பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் ஆத்தரைஸ் பண்றாங்களா, இஷ்யூ பண்றாங்களா, பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் வெரிஃபை பண்றாங்களா, quality of the goods and specifications of goods verify பண்றாங்களா, whether they are properly preparing goods receipt note. GRN means goods receipts note. இதெல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணினா தான் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். கண்ட்ரோல் எஃபெக்டிவாக இல்லைன்னு ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாயிடும். ஸோ கண்ட்ரோல் எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா this will reduce the auditor with respect to substantive testings. So internal control strong ஆ இருக்கு. So which means you don't need to check much, right or not. ஸோ நமக்கு வந்து நம்மளோட வேலை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஸோ எஸ்பெஷலி காமன் கண்ட்ரோல்ஸ் ஓவர் பர்ச்சேஸ் சைக்கிள்ஸ் இன்க்ளூடிங் இன்வைட்டிங் காம்படிட்டிவ் கொட்டேஷன், ஷார்ட் லிஸ்டிங் த வெண்டர்ஸ், நம்பரிங் த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஆத்தரைசேஷன், தென் ஜென்ரேட்டிங் GRN, இதெல்லாம் வந்து காமன் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காமன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ரிகார்டிங் பர்ச்சேஸ். இது கரெக்டாக வேலை பண்ணாதான் மெட்டீரியல் மிஸ்டேக்மெண்ட்ஸ் குறையும். ஆடிட்டர் வந்து ரேண்டம் பேசிஸ்ல you have to do some sample testing of the transaction with respect to the related documents. You have to vouch whether the purchases reflected in the books are in account, are in tallying with the documents. And very very important, இது எக்ஸாம் கேட்பாங்க, what are the substantive analytical procedures which an auditor can perform? Basically understand the trend, compare with the previous results, category wise purchases ready பண்ணி split பண்ணி you again compare, analyze. On analysis, any analysis auditor may find relevant. Any other type of analysis which auditor might find relevant, which is required for analytical procedure. Most important of all, setting a purchase expectation in relation to the sales made during the period under audit and compare with the client's purchase records. So basically try to establish the relationship between what purchase and sales, because purchase பண்ணதானே sales பண்ண போறோம். So try to bring up the reasonability relationship between purchase and sales. So what you can do, even you can compare, you can understand the monthly average purchases price per product or service. Product மட்டும் இல்ல, சர்வீஸும் வரும். And you try to compare this with the average rate, you compare with the overall industry rate and understand where the company is. கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதா, பர்ச்சேசஸ் கரெக்டா இருக்குதா, பர்ச்சேசஸ் whether they are intact with the industrial requirement or not. Yes or no. So these are the basic substantive procedure which can be done. Even you can do this budgeting which you compare பண்ணலாம், all these things can happen. Now ரொம்ப simple பா, ரொம்ப simple. Occurrence, completeness and analytical procedure, இது வந்து very very similar to that of sales. Fictitious vendors இருக்கிறாங்களா பார்க்கணும். சும்மா பர்ச்சேஸே இல்லாம பர்ச்சேஸ்னு எழுதி போடுவாங்க. ஸோ என்ன பண்ணலாம், understand the vendor selection method. Very very important. vendors யாரை செலக்ட் பண்றாங்க, எப்படி செலக்ட் பண்றாங்க, எதோட அடிப்படையில் செலக்ட் பண்றாங்க, ரொம்ப முக்கியம். whether goods received at the factory gate, whether there exists an entry in security gate inward register. அதாவது செக்யூரிட்டி காரனோட செக்யூரிட்டி இன்வர்ட் ரெஜிஸ்டர்ல குட்ஸ் வந்திருக்குது சொல்லிட்டு எழுதணும். அப்படி எழுதினா தான் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். how the quality is inspected, குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களா ப்ராப்பரா, goods receipts note ப்ராப்பரா ஜெனரேட் பண்ணி ப்ராப்பரான ஆஃபீஸர் சைன் பண்ணி இஷ்யூ பண்றாங்களா.
ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர் அப்டேட் பண்றாங்களா? பர்ச்சேஸ் இன்வாய்சஸ் ஷுட் பி ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ். எல்லாம் போய் செக் ரைட். ரொம்ப 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 முக்கியம். நான் இப்பவும் சொல்றேன், ஆர்டர் பண்ணின உடனேவே நமக்கு பர்ச்சேஸ் ஆகாது. ரிஸ்க்கும் ரிட்டர்னும் பையர் கையில வரணும். வந்தா தான் அது சேல்ஸா மாறும். அவனுக்கு சேல்ஸா மாறும், நமக்கு பர்ச்சேஸ். அவனுக்கு எப்ப சேல்ஸா மாறும்? அவனுடைய ரிஸ்க்கும் ரிவார்டும் எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். அப்பதான் அவனுக்கு சேல்ஸ், அப்பதான் எனக்கு பர்ச்சேஸ். ஸோ அந்த பேசிஸ்ல தான் யூ ஆர் சப்போஸ் டு recognize the purchase transactions. And very importantly, the invoices should be in the name of the entity. If it is in the, it can be the name of the branch also. Okay, it depends. Branch na branch, entity na entity. And very very important, you know that GST returns proper file பண்ணனும். அதுல வந்து input tax credit ledgerல இது reflect ஆகிருக்குதா இல்லையா பாருங்க. And with respect to RPT, what is meant by RPT? Related party transaction, board resolution, proper approval and proper price fixation. Basically arms length price transaction இருக்குதா இல்லையா, you have to verify. Give more importance to related party transaction. With respect to completeness, complete இருக்குதா சொன்னாலே மைண்ட்ல வரணும். Cut off procedures கரெக்டா இருக்குதா, correct accounting periodல கரெக்டான பர்ச்சேசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி கரண்ட் ரிலவெண்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட்ல எல்லா பர்ச்சேஸஸும் கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்றாங்களா இது செக் பண்றதுக்காக யூ கேன் ஈவன் டேக் சாம்பிள் பேசிஸ்ல லாஸ்ட் 5 டிரான்சாக்ஷன் அட் த பீரியட் எண்ட் டு செக் தட் ஆல் த கரஸ்பாண்டிங் இன்வாய்சஸ் ஹேவ் பீன் டியூலி என்டர்ட் இன் த பர்ச்சேஸ் புக். அதாவது யூ கேன் பீரியட் எண்ட்ல நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸை நீங்க கொஞ்சம் வவுச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா whether you can understand whether it is properly reflected in the purchase book or not. Ensure the accounting treatment with respect to goods in transit. Goods in transit பக்காவா அவங்க reflect பண்றாங்களா account recordல, and also understand how they are disclosing it in the P&L account. And even obtain written representation from the management that all the purchases during the year is being properly recorded. So obtain a written representation that all the things are properly recorded or not. இது ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸாம் கேட்பாங்க, what are the 3 analytical procedure கேட்பான். What are the 3 analytical procedure you can perform? One thing is ratios. உங்களுக்கே தெரியும், இந்த நிறைய கிரெடிட் டர்ன் ஓவர், கிரெடிட்டர்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ, அப்படி நிறைய இருக்குல்ல, எல்லாம் பார்த்தா போதும். ஸ்டாக் கம்போசிஷன் அண்ட் ஸ்டாக் கன்சம்ஷன். எவ்வளோ கன்சம்ஷன் ஆகுது, அதாவது ரா மெட்டீரியலில் இருந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் பண்றதுக்கு how much level percentage of raw material is used to bring the fixed level of to reach the appropriate level of fixed goods. இது வந்து finished goods. இது வந்து அக்கவுண்ட்ஸ்ல வரக்கூடிய விஷயம் இல்ல, காஸ்டிங்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. that is how much of raw materials is consumed in order to bring a finished goods. அதை நீங்க ரஃபா அனலைஸ் பண்ணி you will be able to understand the reasonability of that. so analytical procedures பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டாக் கம்போசிஷன்னா என்ன, அதாவது நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல எவ்வளவு raw materials, எவ்வளவு goods in transit, எவ்வளவு work in progress, எவ்வளவு finished goods, எவ்வளவு loose tools, all these things you have to properly understand. Even you can do some comparisons with respect to previous year and understand the variances if any. So நம்ம இப்ப என்ன பார்த்துட்டோம்னு சொன்னா, all the P&L item இந்த PDF படிச்சா போதுமா சார்? Answer, it is enough. This PDF is enough with respect to items of P&L: sales, employee benefit, purchases, depreciation. Then we went across other income and other expenses. எப்படி படிக்கணும் நான் சொல்லி தரேங்க, அது மாதிரி படிங்க. சேல்ஸும் பர்ச்சேஸும் சேர்ந்து படிங்க, அதர் இன்கம் அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் சேர்ந்து படிங்க. வெரி வெரி சிம்பிள், தேர் லைக் காமன். அதர் இன்கம் அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் சேர்ந்து, பர்ச்சேஸ் சேல் சேர்ந்து, டிப்ரிசியேஷன் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட், அது ரெண்டும் காமன். ஸோ ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் P&L ஒரு 30 பேஜ் நீங்க இப்படி சுருக்கி 6-7 பேஜில் ஆக்கிட்டோம். இதை நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் வரேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்க்ளோஷர்ஸ். டில் தென், this is CA signing off. இந்த சாப்டரை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு 4-5 டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா யூ கேன் ஸ்கோர் மார்க்ஸ். திஸ் இஸ் CA signing off. நன்றி, வணக்கம் கைஸ், பார்க்கலாம். ஹலோ கைஸ், ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் FS P&L ஐட்டம் நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. ஆல்ரெடி 6 P&L ஐட்டம்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து we are giving more importance to disclosures. சார் டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் இம்பார்ட்டண்டா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஏன்னா ஒரு டேபிள் மாதிரி கொடுப்பாங்க. இப்போ ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்லேருந்து ஒரு டேபிள் கொடுப்பாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, as an auditor analyze whether the aging schedule of the trade receivable is correct or not and give your viewpoints அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம டிஸ்க்ளோஷர் பார்க்காம போனா 5 marks is gone. So my humble request is, டிஸ்க்ளோஷர்லேருந்து ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் will compulsorily come. இங்க ஒரு சுருக்கி ஒரு 8 பேஜில் நான் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கேன். ப்ளீஸ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ பீப்புள் டு ப்ராப்பர்லி கோ த்ரூ இட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷேர் கேபிட்டல். கமான், நீங்களே சொல்லுங்க, ஷேர் கேபிட்டல்ல நம்ம என்னெல்லாம் போடுவோம்? ஷேர் கேபிட்டல் ஈக்விட்டி தனியாக போடுவோம், ப்ரிஃபரன்ஸ் தனியாக போடுவோம், ஃபேஸ் வேல்யூ போடுவோம், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் போடுவோம், ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் போடுவோம், இஷ்யூடு போடுவோம், சப்ஸ்கிரைப்டு போடுவோம், பெய்டு அப் போடுவோம், கால்ட் அப் போடுவோம், அன்பெய்டு போடுவோம்.
எல்லாமே we have to show it each class wise class. Yes or no? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் போடணும். each separately for each class of shares number and amount of shares authorized capital போடணும், number of shares issued போடணும், subscribed போடணும், fully paid up போடணும் and subscribed but not fully paid up போடணும். So paid up போடணும், unpaid போடணும். Unpaid is nothing but calls in arrears. You have to put the par value is nothing but face value of the share. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். And you have to put the reconciliation. Openingல எவ்வளவு இருந்துச்சு, closingல எவ்வளவு இருந்துச்சு, which is nothing but statement of changes in equity. Basically changes in the share capital you have to put it in a proper tabular format. Next, the rights issue, the preference issue and restrictions attached to each class of shares including restrictions on the distribution of dividends and repayment of the capital. அதாவது ஒவ்வொரு types of share உடைய detail, preference shareனா dividend எவ்வளோ, அதை எப்போ redeem பண்ணுவாங்க. So each and every rights, each and everything attached to specific shares should be properly described in notes to accounts. Next, the shares in respect of each class in the company held by its holding company or ultimate holding company, including shares held by or by subsidiaries or associate of the holding company or the ultimate holding company in aggregate. அதாவது shares in respect of each class in the company held by, அதாவது நான் தான் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க, நான் தான் கம்பெனி, எனக்கு ஹோல்டிங் கம்பெனி இருப்பாங்க, எனக்கு சப்சிடரி இருப்பாங்க, ஹோல்டிங்க்கு சப்சிடரி இருப்பாங்க. இப்போ சில சமயம் இவங்க வாங்கியிருப்பாங்க, இவங்க ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்கிறாங்க ஷேர், என் மேல என்னோட ஷேர் வாங்கியிருப்பாங்க, இவங்க ஷேர் வாங்கியிருப்பாங்க. சரியா? சோ பேசிக்கலி இவங்களுக்கு இங்க ஷேர் வாங்க முடியாது, அது முடியாது, அதை சொல்லல. என்னுடைய ஹோல்டிங்கோ, என்னுடைய அல்டிமேட் ஹோல்டிங்கோ, ஒரு என்னுடைய ஹோல்டிங்குடைய சப்சிடரியோ, ஹோல்டிங்குடைய அசோசியேட், ஹோல்டிங் ஒரு அசோசியேட் இருக்கலாம், அவன் இங்க ஷேர் வச்சுட்டு இருப்பான். சோ யாரெல்லாம் இந்த இவங்க எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க நம்ம கம்பெனில, அதோடைய கம்ப்ளீட் டேபுலர் ஃபார்மேட்ல டீடைல்ஸ் போடணும். ஷேர்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஈச் கிளாஸ் இந்த கம்பெனி ஹெல்ட் பை, யாரு ஹெல்ட் பண்றாங்க, ஹோல்டிங்கோ, அல்டிமேட் ஹோல்டிங்கோ, இல்லைன்னா சப்சிடரிஸ் ஆர் அசோசியேட் ஆஃப் தி ஹோல்டிங் உடைய சப்சிடரி நம்ம கம்பெனில வச்சிட்டு இருக்காங்க, போடணும். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஷேர்ஸ் இன் த கம்பெனி ஹெல்ட் பை ஈச் ஷேர் ஹோல்டர் ஹோல்டிங் மோர் தேன் 5% ஆஃப் தி ஷேர்ஸ். டோட்டல் 100 ஷேர்ஸ் இருக்குது, அதுல 5 ஷேருக்கு மேல வச்சிட்டு இருக்கிறவங்க, 5 தேவையில்லை 5க்கு மேல வச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுடைய பேரு with number of shares held in tabular format you are supposed to put. Next, shares reserved for issue under options or contracts or commitment for the sale of shares or disinvestment. Basically disinvestment சொல்றாங்க, when the company is planning for disinvestment or sale or by merger அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணும்போது they will enter into contract, they will try to sell their shares. So what will happen is they will reserve these shares. So அதோட details வந்து you have to put up in a tabular format. Next, for the period of 5 years immediately preceding the date as at the balance sheet period, balance sheet is prepared. So இன்னைக்குனா previous 5 வருஷத்துக்கான டீடைல்ஸ் நீங்க இந்த current year balance sheetல போடணும். இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் 5 இயர்ஸ் உடைய டீடைல்ஸ் நீங்க போடணும். என்ன டீடைல்ஸ் போடணும்? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் which has been issued without payment being received in cash. அப்படின்னு சொன்னா நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். நான் வந்து லேப்டாப் வாங்கினேன், நான் ஷேரை கொடுத்தேன், கேஷ் டிரான்சாக்ஷனா நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன், அதோட டீடைல் இன்னைக்கு பேலன்ஸ் ஷீட். இதுக்கு முன்னாடி இந்த 5 வருஷத்துலயும் இன்னைக்கு எவ்வளவு நடந்திருக்கோ அதோட டீடைல்ஸ் நீங்க போடணும். நெக்ஸ்ட், எவ்வளவு ஷேர்ஸ் நீங்க போனஸா கொடுத்துருக்கீங்க அந்த டீடைல்ஸ் போடணும். எவ்வளவு ஷேர்ஸ் நீங்க பாட் பேக் is nothing but buyback. So இன்னைக்கு அது மட்டும் இல்லாம previous 5 years of details you are supposed to put it in the schedules, you are supposed to put it in the disclosure. Next, terms of any security convertible into equity or preference issued along with the earliest date of conversion in descending order. So whichever is going to be converted into equity or preference, convertible debentures, convertible securities எல்லாம் இருக்குல்ல, so அதோட details வந்து descending orderனா small to big இல்ல, big to small, அந்த orderல farthest date should come first. So descending orderல which will be converted later should be put up first. So அதோட details in tabular format you are supposed to put. Next, calls unpaid. Sir, unpaid amount நம்ம already சொல்லிட்டோமே சார், இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றாங்க unpaid amount by directors or officers. இப்போ டைரக்டர் வந்து ஷேர் வாங்கி இருக்காங்க, அவங்க வந்து கால் அமௌண்ட் தரல, should you specifically put the amount in a particular column? Yes, particular disclosure போடணும். Next, forfeiture shares or details போடணும். Companies are also disclose the shareholding pattern of the promoter. ரொம்ப முக்கியம், எக்ஸாம் கேட்க நல்ல வாய்ப்பு உண்டு. இது ரீசெண்டா வந்த சேஞ்ச் 2023ல ஒரு அமெண்ட்மென்ட் வந்திருக்கு ஷெட்யூல் 3ல. அப்ப அதோட அடிப்படையில் இந்த டேபிள் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஷேர்ஸ் ஹெல்ட் பை ப்ரமோட்டர் எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வச்சிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுடைய பேரு, நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், பெர்சன்டேஜும் போடணும். அதுல வந்திருக்கிற சேஞ்சஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் இயர்ல கொஞ்சம் சேல்ஸ், கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் வித்திருப்பாங்க, கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் வாங்கி இருப்பாங்க. சோ அதோட டீடைல்ஸ் இங்க போடணும். சோ வாட் இஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் as compared to
opening balance and closing balance la varakodiya change. Sometimes they might have sold it, they might have purchased it, so changes will occur. Adhoda percentage also they are supposed to put. So basically promoter name, number of shares, percentage and percentage of the changes. இவ்வளோ விஷயங்கள் ஷேர் கேபிட்டல் என்கின்ற அந்த ஹெட்டிங்ல இவ்வளோ டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். திஸ் இஸ் இனஃப். நெக்ஸ்ட் கம் ஆன் டு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரிசர்வ்ஸ்ல பல ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு. கேபிட்டல் ரிசர்வ் இருக்கு, செக்யூரிட்டி பிரீமியம் ரிசர்வ் இருக்கு, டிபெஞ்சர் ரிடெம்ஷன் ரிசர்வ் இருக்கு, ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் இருக்கு, ஷேர் ஆப்ஷன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஸோ நிறைய ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு. இந்த ரிசர்வ்ஸோட பேர் வந்து ஒரு 2 times ரீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 4 விஷயங்கள் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டிஸ்க்ளோஸ். எனி அதர் ரிசர்வ்ஸ் சார் மேல சொல்லாத எனி அதர் ஸ்பெசிபிக் ரிசர்வ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவிடெண்ட் பே பண்றதுக்காக I am creating a reserve. Can I create a reserve? Yes, it is at the discretion of the director. நம்ம படிச்சிருக்கோம் discretion of the company னு படிச்சிருக்கோம். நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம்? கம்பெனியோட படிச்சிருப்போம். So if you have created any specific reserve, you should very well add its details in the disclosure. Next, surplus in statement of profit and loss account, disclosing allocations and appropriations such as dividend, bonus, transfer to and from reserve, etc. So P&L பேலன்ஸ் போடணும். அதுலேருந்து வரக்கூடிய அலோகேஷன்ஸ் அண்ட் அப்ராப்ரியேஷன்ஸ், அதுலேருந்து எவ்வளோ போனஸ் கொடுக்க பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க, அதுலேருந்து எவ்வளோ நீங்க ரிசர்வுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறீங்க, அதுலேருந்து எவ்வளோ நீங்க போனஸ் கொடுக்க போறீங்க. ஸோ அதோட பக்கா டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் பைஃபர்கேஷன் ஆல்சோ ஷுட் பி மென்ஷன்ட். நெக்ஸ்ட், ரிசர்வ்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி ரெப்ரசன்டட் பை இயர் மார்க்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இயர் மார்க்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா பேசிக்கலி நான் சொல்லட்டா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரிசர்வ் கிரியேட் பண்றேன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஏ பில்டிங். அது வந்து it will be treated as fund, not as a reserve. Similarly நான் CSR காக மாத்தி வைக்கிறேன். CSR reserve னு சொல்ல மாட்டாங்க, CSR fund தான் சொல்லுவாங்க. If I am having an ongoing project, நான் கொஞ்சம் reserves மாத்தி வைக்கிறேன். Why? It is not reserve, it is called fund. Next, debit balance. Sir, one doubt sir, negative balance in profit and loss account, should I add it in reserves and surplus? Reserves and surplusல minus பண்ணி net off பண்ணி you are supposed to show. நீங்க asset sideல போட தேவையில்லை, reserves and surplusலயே நெகட்டிவாக நீங்க காட்டினா போதும், மைனஸ் பண்ணிட்டு காட்டுங்க. So this is with respect to reserves and surplus. நல்லா படிச்சு வச்சுக்கங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து borrowings. Borrowings is nothing but liability. It can be long term, other long term and even short term. So இந்த மாதிரி 3 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. லாங் டேர்ம்ல என்னெல்லாம் வரும், அதர் லாங் டேர்ம்ல என்னெல்லாம் வரும், ஷார்ட் டேர்ம்ல என்னெல்லாம் வரும். டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு கொஞ்சம் 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தயவு செஞ்சு 2 times ரீட் பண்ணி வச்சுக்கங்க போதும். Now எனக்கு ஸ்பெசிபிக்கலி டிஸ்க்ளோஷர் பொறுத்த மட்டும் 2 விஷயங்க. borrowing சொன்னாலே it could be secured, it could be unsecured. borrowings நான் கடன் வாங்கி இருக்கிறேன், secured ஆகலாம், unsecured ஆகலாம். secured இருந்துச்சுன்னா you are supposed to mention the details of the securities in the notes to accounts. மூணாவதான விஷயம் என்னன்னா, where loans have been guaranteed by directors. இப்போ நான் கடன் வாங்கியிருக்கிறேன், என்னுடைய கடன் வந்து டைரக்டர் வந்து கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க, டைரக்டரோ கேஎம்பியோ கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதோட டீடைல்ஸ் நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ரொம்ப முக்கியம். இது ரீசெண்டா எக்ஸாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. கரண்ட் மெச்சூரிட்டிஸ் ஆஃப் லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ். சார் லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ் தான், ஆனா இந்த வருஷம் மெச்சூர் ஆக போகுது, இந்த வருஷம் நான் பேமெண்ட் பண்ண போறேன், லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ் தான், ஆனா இந்த வருஷம் நான் ரீபே பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை ஷார்ட் டேர்மா நீங்க கிளாசிஃபை பண்ணணும். கிளாசிபிகேஷன்ல மாற்றம் வரணும். அதாவது லாங் டேர்மா இருக்கிறது இந்த வருஷம் நீங்க பேமெண்ட் பண்ண போறீங்கன்னா இட் should be reclassified into short term. Next, very very important thing, அதை தான் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கோம், bonds debenture along with rates. Convertible debenture, for example debenture, it could be redeemed or it could be converted. Yes or no? எல்லா டிபெஞ்சர்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸோட டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். எந்த ஆர்டர்ல கொடுக்கணும் சொன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டர், அதாவது பிக் டு ஸ்மால். ஏது ரொம்ப லேட்டரா ரெடீம் ஆகுதோ அதோட டீடைல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க. The debenture will be redeemed after 10 years. There is another debenture which will be redeemed after 6 years. There is another debenture which is redeemed after 2 years. So நீங்க எப்படி போடுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க 8 ஓட போடுவீங்க, 10 ஓட போடுவீங்க, then come to 8 or 6, then come to 2. So அந்த டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல நீங்க கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் loans உடைய terms of repayment பத்தி ஒரு சின்ன நோட்ஸ் கொடுத்ததா ஆகணும். And finally the period and amount of continuing default. You are continuing, you haven't paid it. You haven't paid the amount, so you have supposed to put the details of the default over there. Next, additional disclosure கேட்கறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு உண்டு. Now where company has borrowings from bank or financial institution on the basis of security of current asset. சார் current asset நமக்கு நல்லாவே தெரியும். hypothecation நம்ம சார்ஜ்னு சொல்லுவோம், but we specifically call it as hypothecation. தெரியுமா? அதாவது நம்ம வந்து ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு லோன் எடுக்கிறோம், cash credit facilities ஆர் ஓவர் டிராஃப்ட்லாம் சொல்லலாம். ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன பண்ணணும்னா டெப்டர்ஸ் ஆகலாம் ஆர் ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகலாம், ஹவு டு கால்குலேட் டிராயிங் பவர்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இன் ஆடிட்டிங்ல. எஸ் ஆர் நோ? நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. வெதர் குவார்டர்லி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஃபைல்ட் பை த கம்பெனி வித் த பேங்க்ஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட். ஸோ அவங்க குவார்டர்லி கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற அமௌண்ட்டும்
books of accounts இருக்கிற amount tally ஆகுதா, yes or no, you are supposed to mention in the disclosure. If not mention ஆகலைனா the discrepancies உண்டான reconciliation நீங்க கொடுக்கணும். Why there is a difference, you are supposed to give a reconciliation and also you are supposed to provide a valid reason for that. Next, willful default. நீங்க வந்து நீங்க கடன் வாங்கியிருக்கீங்க, yes or no, கடனை திருப்பி கொடுக்காம பித்தலாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, so you will be termed as willful default. நீங்க வந்து பேங்க்ட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கீங்க, நீங்க வந்து willful you are failing to repay the amount, bank will treat you as a willful defaulter. அந்த மாதிரி அவங்க willful defaulter காட்டி willful defaulter உங்களை வந்து மாத்தி வச்சிருக்காங்க, உங்களை வந்து willful defaulter பட்டம் தந்திருக்காங்கன்னா, where company is declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender, following details should be given. One thing, date of declaration as willful defaulter. என்னைக்கு நம்மள willful defaulter சொல்லிருக்காங்க அது ஒரு டீடைல் கொடுக்கணும். details of the default, நான் என்னெல்லாம் திருப்பி கொடுக்காம பித்தலாட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், என்னெல்லாம் amount திருப்பி கொடுக்கல, along with interest I should clearly put up in the schedule. who is a willful defaulter definition கொடுத்திருக்காங்க, படிக்க தேவையில்லை. next, charge create பண்ணும்போது அதோட டீடைல்ஸும் any changes in charges or satisfaction of the charge also should be properly mentioned along with the details and reasons for the changes, if any should be properly mentioned. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான next concept is trade receivable. இங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும், borrowings பொறுத்த மட்டும் one more disclosure is there, அதாவது which is closely linked with 143 subsection 3 clause J ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதுல லிங்க் ஆகுது. After this session I will tell you, ஆனா இங்க there is one more, நீங்க ஐசிஏ டெக்ஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா there is one more disclosures given in that. ப்ளீஸ் அதை கொஞ்சம் மார்க் பண்ணி வைங்க, நான் வரேன். ஓகே, டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து வைங்கம்மா, தயவு செஞ்சு எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருக்காதீங்கம்மா ப்ளீஸ்மா. கம் டு ட்ரேட் ரிசீவபிள். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், இந்த டேபிள் படிச்சு வச்சுக்கணும். ஏஜிங் ஷெட்யூல், திஸ் இஸ் கால்ட் aging schedule. debtors ஓட aging schedule you should put less than 6 months, 6 months to 1 year payment பண்ணல, 1 to 2 year payment பண்ணல, outstanding மா trade receivable எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இருக்கிற amount 2 to 3 years பேமெண்ட் வரல, பேமெண்ட் போகல, இல்ல பேமெண்ட் வரல, more than 3 years. இதை வந்து எப்படி பைஃபர்கேட் பண்ணுவேன்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அன்டிஸ்பியூட்டட் தென் டிஸ்பியூட்டட். இங்க ஒரு காலம் ஆட் பண்ணுங்க, மறக்காதீங்க. இத படிச்சு வச்சுங்க, கேப்பா இது ஒரு தடவை வந்து அப்படியே கேட்டுட்டு சொன்னா whether the disclosure is correct or not. மேல disclosure இந்த டேபிள் தப்பா கொடுத்திருந்தான், ஒரு MTP-ல வந்திருக்கு இந்த क्वेश्चन. Undisputed, basically trade receivable can be classified into two, good, bad. good மறுபடியும் disputed, undisputed, bad மறுபடியும் disputed, undisputed. So undisputed good எவ்வளோ, undisputed doubtful எவ்வளோ, bad is nothing but doubtful, disputed good எவ்வளோ, disputed bad எவ்வளோ, டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் அதெல்லாம் சொல்ல வரேன். listen, trade receivable you are supposed to further classify into, என்ன பாத்துக்கங்கம்மா, good, bad. good நீ வந்து மறுபடியும் secured, unsecured கொடுக்கணும். சோ மேல என்ன சொல்றாங்க, good, bad ரெண்டுமே disputed, undisputed, அது வந்து டேபிள் நம்பர் 1. டேபிள் நம்பர் 2ல நீ என்ன பண்ற சொன்னா, குட்டும் பேடும் பைஃபர்கேட் பண்ணி, குட் நீ மறுபடியும் செக்யூர்ட், அன்செக்யூர்ட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டணும், பேட் மொத்தமா நீ காட்டினா போதும். அது மட்டும் இல்லாமல் அலவன்சஸ், provision for bad debts நீங்க you have supposed to show it in the notes to accounts. அது மட்டும் இல்லாம one more முக்கியம், இது இந்த நான் நினைக்கிறேன் ட்ரேட் ரிசீவபிள் கண்டிப்பா கேட்பான், that is debt due by. அதாவது யாரு தரத்துக்கு இருக்குது, டைரக்டரோ ஆபீசரோ நமக்கு காசு தரத்துக்கு இருக்குது. ட்ரேட் ரிசீவபிள் அவங்க குட்ஸ் வாங்கி இருக்கிறாங்க நினைச்சுக்கோங்க. I have made a sales worth rupees 2 lakhs to director. Director haven't paid the money to me, to the company. So director is the debtor. Yes or no? And the details you supposed to put. Or debt due by firm or private company, respectively, in which any director is a partner or director is a member. Now listen. நல்லா பாத்துக்கங்க, நான் தான் கம்பெனி, நான் தான் என்டிட்டி, ஆடிட்டி. கம்பெனிக்கு வந்து ஒன் டைரக்டர். இப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 1, this is an another private company. ஓகே, இந்த பிரைவேட் கம்பெனில this person is a director or member. Okay, or there is another firm la this person is a partner. இப்போ கம்பெனி இவங்களுக்கு குட்ஸ் சேல் பண்றாங்க, ஆனா இவங்க காசு தரல. so what happens, they becomes trade receivables. or goods இவங்களுக்கு விற்கிறாங்க, இவங்க காசு தரல, so they becomes trade receivables. இவங்களோட டீடைல்ஸ் போடணும். சார் பாஸ் பண்ணி மறுபடியும் கேளுங்க தயவு செஞ்சு. கம்பெனி இஸ் செல்லிங் டு ஏ பிரைவேட் கம்பெனி வேர் அவர் டைரக்டர் இஸ் ஏ டைரக்டர் ஆர் மெம்பர்.
கம்பெனி இஸ் செல்லிங் டு a firm where our director is a partner. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க சேல் பண்றீங்க, காசு நீ வரல. காசு வரலன்னா என்ன அர்த்தம்? காசு வரலன்னா ட்ரேட் ரிசீவபிள்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த டீடைல்ஸ் நீங்க பக்காவா போடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வென்ட்ரி கைஸ். இன்வென்ட்ரி நீங்க இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி போடணும். கேட்பான் ரா மெட்டீரியல்ஸ், ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், ஸ்டாக் இன் ட்ரேட், லூஸ் டூல்ஸ் எல்லாம் போடணும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குட்ஸ் இன், இது ஒருக்கா கேட்டிருந்தாங்க. குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்டை நீங்க செப்பரேட்டாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டும். யூ ஷுட் ஆல்சோ டெல் தி மோட் ஆஃப் வேல்யூஷன். பேசிக்கலி AS2 தான். ஸோ மோட் ஆஃப் வேல்யூஷனை பத்தி பிரீஃபா யூ ஆர் சப்போஸ் டு புட். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஐட்டம் இஸ் டான்ஜிபிள் அசெட். நான் டான்ஜிபிள் மட்டும் தான் சொல்லுவேன், இன்டான்ஜிபிள் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இன்டான்ஜிபிளுக்கும் டான்ஜிபிளுக்கும் சேம் ஃபார்மேட் தான். நத்திங் பட் டான்ஜிபிள்ல என்ன வரும்? ஃபர்னிச்சர், லேண்டு, டேபிள், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வரும். இன்டான்ஜிபிள்ல குட் பில், பேட்டன்ட், காப்பிரைட், லைசன்ஸ் அப்படின்னு வரும். அவ்வளவுதான். சாஃப்ட்வேர்லாம் வரும். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிபி கிளாசிஃபிகேஷன் நீங்க ஃபுல்லா கிளாசிஃபை பண்ணணும். ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோ, லேண்ட் எவ்வளோ, பில்டிங் எவ்வளோ, மிஷினரி எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணணும். மீன்ஸ் போடணும் டிஸ்க்ளோஷர்ல. அப்புறம் அசெட் அண்டர் லீஸ், லீஸ்ல எடுத்துக்கிற அசெட்டை நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டும். மூணாவதான விஷயம் reconciliation of gross amount and net amount for each class of asset at the beginning and also at the period end, showing the addition, disposal, acquisition through business combination, etc. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So you are supposed to prepare a table showing opening balance and closing balance and changes. நடுவில் என்னெல்லாம் சேஞ்ச் வந்திருக்குது, என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கீங்களா, வித்திருக்கீங்களா, or அக்வயர் பண்ணிருக்கீங்களா, சே அடிஷன் வந்திருக்குதா, நீங்க வாங்கி இருக்கீங்களா, வித்திருக்கீங்களா, அக்வயர் பண்ணிருக்கீங்களா, அதுல வந்த டிப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ, எல்லாமே ஒரு டேபுலர் ஃபார்மேட்ல கொடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது லேட்டஸ்டா வந்த விஷயம், ரீவாலுவேஷன் பண்ணிருக்கீங்க. ரீவாலுவேஷன் பண்ணிட்டு இட் ஹாஸ் லீட் டு an increase in 10% or more of the net value. அதாவது நீங்க ரீவேல்யூ பண்றீங்க. இப்ப பிளான்டோட கரண்ட் நெட் வேல்யூ 1 லாக்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ரீவேல்யூ பண்ணி 1,20,000 ஆக்கிட்டீங்க. சோ எவ்வளவு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது? 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. என்ன சொல்றாங்கன்னா 10% or more இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குதுன்னா complete details of that revaluation along with that reconciliation, அதாவது நீங்க எவ்வளவு revalue பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு you are supposed to show it in the table. So third thing என்ன சொல்றாங்கன்னா it's a reconciliation table. Gross amount, net amount, that is ஆரம்பம், opening, closing, depreciation போடணும், addition போடணும், disposal போடணும், acquisition போடணும், and revaluation வரும்போது revaluation காட்டணும். அது மட்டும் இல்லாம separately you should show when the revaluation is there 10% or more. ஏன்னா யூசர்ஸ்க்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வேர் சம்ஸ் ஹேவ் பீன் ரிட்டன் ஆஃப். சம் நான் ஏதோ ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் இன் த கேபிட்டல் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் ரீவேல்யூஷன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நான் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அசட்டோட வேல்யூ, ஆர் இட் குட் பி சம்ஸ் மே பி ஆடட் ஆன் ரீவேல்யூஷன். ஸோ எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். either the amount may be written off or amount is added in the asset. அசெட்ல வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கலாம். சில விஷயங்கள் in asset may be written off or sometimes asset may be increase also. Every balance sheet subsequent to the date of such a write-off or addition shall show the reduced or increased figures as applicable and shall by the way of a note also show the amount of reduction or increase as applicable together with the date thereof for the first 5 years subsequent to the date of such reduction or increase. என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் நல்லா புரிஞ்சுங்க, இது ரெண்டு விஷயங்களும் கேரோல வந்திருக்கும். என்ன சொல்றாங்க கைஸ் சொல்லுங்க நீங்க. அதாவது இன்னைக்கு வந்து அசெட்டை ரைட் ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க or அசெட்டை வந்து ரீவேல்யூ பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் for the next 5 years you are supposed to disclose. next 5 years you are supposed to disclose the changes happening for that asset because of the increase in the என்னத்தனால வந்திருக்குதுன்னா நீங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணிருப்பீங்க or increase வந்து பண்ணிருப்பீங்க அசெட்டோட வேல்யூ because of revaluation or because of write off பண்ணிருப்பீங்க. இன்னைக்கு பண்ணிட்டீங்க. next subsequent 5 years you should show the details of that movement of the asset. Yes or no? Subsequent to the date of such reduction you are supposed to show எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்திருக்குது, எவ்வளவு அமௌண்ட் கூடி இருக்குது, எவ்வளவு அமௌண்ட் குறைஞ்சிருக்குது சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்ல நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ் யூ ஷுட் ஷோ செப்பரேட் அந்த வருஷம் எவ்வளவு வந்திருக்குதுன்னு காட்டணும். நெக்ஸ்ட் அடிஷனல் டிஸ்க்ளோஷர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டீட்ஸ், டைட்டில் டீட்ஸ் which are not in the name of the company. அதாவது இந்த டீடைல்ஸ் வந்து உங்க பேர்ல இல்ல. சார் இட் இஸ் applicable to leased asset. நோ லீஸ் asset உங்க பேர்ல இல்ல, அது தெரியும். நான் என்ன சொல்றேன்னா மிஷினரி உங்க கம்பெனியோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல போட்டிருக்கீங்க. கம்பெனியோட பேர்ல அந்த மிஷினரி இல்ல. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா you are supposed to show up the tableல you put the relevant items. ஐட்டமோட டிஸ்கிரிப்ஷன் போடுங்க. gross value எவ்வளவு, what is the value னு போடுங்க. இந்த டேபிள் கேட்பாங்க, ரொம்ப முக்கியம். now title deeds யாரோட பேர்ல இருக்குது சொல்லுங்க. next whether title deed holder, இப்போ title deed holder may be sometimes may be director or employee promoter. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க டீடைல்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க போட தான் ஆகணும். நான் என்னைக்கு அது வாங்கினாங்க,
and what is the reason for not holding it in the name of the company? அதுவும் நீங்க போடணும். இந்த டேபிள் பை ஹார்ட் பண்ணுங்கம்மா, தயவு செஞ்சு கேட்பாங்கம்மா. What are the details to be presented with respect to those assets which are not in the name of the company கேட்பாங்க. ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு டேபிள்ஸ், கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ், ஏஜிங் ஷெட்யூல். இப்பவும் சொல்றேன், ஏஜிங் ஷெட்யூல் கேட்பாங்க. ப்ராஜெக்ட்ஸ் எவ்வளவு போயிட்டு இருக்குது, கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எவ்வளவு போயிட்டு இருக்குது, எவ்வளவு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்குது, எவ்வளவு ஒர்க் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்குது, அதோட டீடைல்ஸ் ஏஜ் வைஸ், அதாவது லெஸ் தேன் 1 இயர், 1 to 2 இயர், 2 to 3 இயர், மோர் தேன் 3 இயர் சொல்லி பிரேக்கப் போடணும். 3 வருஷத்துக்கு மேலேயும் ப்ரோக்ரஸ் போயிட்டே இருக்குது, 3 வருஷமா அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்குதுன்னா அந்த டீடைல்ஸ் நீங்க இங்க எழுதணும், இதுல போடணும். 2 வருஷமா போயிட்டு இருக்குதுன்னா இங்க போடணும். எஸ் ஆர் நோ. 2 வருஷத்துக்கு மேல போயிட்டு இருக்கு, இதுல போடணும். அதான் சொல்ல வரோம். நெக்ஸ்ட்ங்க, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எகெயின் கேபிட்டல் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இஸ் ஓவர்டியூ. ஓவர்டியூனா என்ன அர்த்தம்? டியூ டேட் சொல்லிட்டாங்க, ஆனா டியூ டேட்ல நடக்கல, டியூ டேட் தாண்டிடுச்சு, மீனிங் ஓவர்டியூ ஆயிடுச்சு. ஸோ அதோட டீடைல்ஸ், விச் ஆல் ப்ராஜெக்ட் ஹேவ் பீன் ஓவர்டியூ ஆர் விச் ஆல் ப்ராஜெக்ட் ஹேவ் பீன் எக்ஸீடட் இட்ஸ் காஸ்ட். exceeded its original cost. Original plan வந்து இவ்வளவு amount இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் it has lead to an increase in the cost. So அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டோட aging schedule less than 1 year எவ்வளோ, 1 to 2 year எவ்வளோ, 2 to 3 year எவ்வளோ, more than 3 years எவ்வளோ, more than 3 years கம்ப்ளீட் பண்ணாம வச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓவர்டியூ ஆயிடுச்சு. ஓவர்டியூனா என்ன? டியூ டேட் எல்லாம் கடந்துருச்சு, ஆனா 3 வருஷத்துக்கு மேலேயும் பெண்டிங்கா வச்சிட்டு இருக்காங்க. டீடைல்ஸ் போடுங்க. 6 மாசமா பெண்டிங் இருக்குது, அப்ப இதுல போடுங்க. 2.5 வருஷமா பெண்டிங் இருக்குது, இதுல போடுங்க. 2 வருஷமா பெண்டிங், இதுல போடுங்க. எஸ் ஆர் நோ. Now come இது intangible assetக்கும் சேம். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல, ட்ரேடு பேயபிள் பொறுத்த மட்டும் சார், ட்ரேடு பேயபிள்ல முக்கியமான டிஸ்க்ளோஷர் வந்து யூ ஆர் பேயபிள் டு எம்எஸ்எம்இ டீடைல்ஸ் தான். இது நீங்க சும்மா ரீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும், படிக்க தேவையில்லை. எனக்கு 2 விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லணும். Principal amount and interest amount remaining unpaid to any supplier with respect to MSME, அவங்க டீடைல்ஸ் நீங்க போடணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்ட் which is to be paid under section 16 of MSME Act, அந்த டீடைல்ஸ் நீங்க போடணும். whether there is any delay in the payment of the interest and the amount, அந்த டிலேயோட டீடைல்ஸ் நீங்க போடணும். இவ்வளவு மட்டும் நீங்க புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். இந்த 3 பாயிண்ட் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கிட்டா போதும், மிச்சம் மீதி வேணாம். Basically you are supposed to put the amount, principal amount and interest amount with respect to MSME அப்படி நீங்க எக்ஸாமுக்கு படிச்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். ஃபர்ஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுங்க. எனக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த டேபிள் படிச்சு வச்சுக்கங்க. இந்த டேபிள் தான் கேட்பாங்க, அதாவது ஏஜிங் ஷெட்யூல். எகைன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஏஜிங் ஷெட்யூல். இனி சார் 8 மாசமா பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கேன், அப்ப இங்க போடுங்க. 2.5 வருஷமா பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கேன், இங்க போடுங்க. 3 வருஷமா பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கேன், இங்க போடுங்க. 3.5 வருஷமா பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கேன், இங்க போடுங்க. put the amount there. அது எம்எஸ், அதெல்லாம் சொல்றேன். எம்எஸ்எம்இ அதர்ஸ் இருக்குது. எம்எஸ்எம்இ பை அகைன் பைஃபர்கேட் டிஸ்பியூட்டட். இது அகைன் பைஃபர்கேட் டிஸ்பியூட்டட் அன்டிஸ்பியூட்டட் இல்ல. ஏன்னா டிஸ்பியூட்டட் மட்டும் நீங்க காமிச்சா போதும். ரொம்ப முக்கியமான ஒன் மோர் பாயிண்ட் கேன் ஆஸ்க் யூ. தம்பி இது படிக்காம போகாதீங்க. மெயின்லி அன்பில்டு பேயபிள். அன்பில்டு அதாவது பேயபிள் தான், ஆனா பில்லே வரல, இன்வாய்ஸே வரல. பில்ட் அன்பில்டு. Should you disclose it separately? Answer yes. Guys, கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன், ரொம்ப தாகம் எடுக்குது. 1 second guys, let me pause the video. Next element is loans and advances. What is loans and advances? அது வந்து உங்களுக்கு அசெட். நீங்க யாருக்கோ லோன் கொடுத்துருக்கீங்க, நீங்க யாருக்கோ அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, அதோட டீடைல்ஸ். இங்க எப்படின்னா again divide into 2 parts, long term and short term. Long term again divide simple da, good bad, good again divide secured unsecured, good again divide secured unsecured. Very very simple. அங்க படிச்சோம்ல trade receivable படிச்சோம்ல guys, அதே மாதிரி தான். லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ல லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னு கிடையாது. ட்ரேட் ரிசீவபிள் என்ன இருக்குது? கரெக்ட். குட் பேட், குட் எகெயின் செக்யூர்ட் அன்செக்யூர்ட். சேம் திங் ஹியர். குட் பேட், குட் மறுபடியும் டிவைட் பண்ணுங்க, செக்யூர்ட் அன்செக்யூர்ட். நெக்ஸ்ட் அலவன்சஸ் இஃப் எனி. Allowances if any. Bad debts, provision for bad debts, doubtful loan, not bad debts, doubtful loan அப்படி சொல்லிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம், இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். if the loan is taken by director, it is due, not it received. Due
put the amount. Loans due by the firm or private company in which my director is a partner of that firm, or my director is a director or member of that private company. நான் கம்பெனி, அந்த பிரைவேட் கம்பெனில என்னோட டைரக்டர் வந்து டைரக்டராகவோ மெம்பராகவோ இருக்கிறாங்க. அந்த கம்பெனி எங்கிட்ட கடன் வாங்கி இருக்கிறாங்க. ஸோ நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், நான் கடன் கொடுத்துருக்கேன். டீட்டெயில்ஸ் போடணுமா சார்? ஆன்சர் போடணும். அடிஷ்னலி ரொம்ப 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 முக்கியம், இது கேட்டிருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்ல. Following should be disclosed with respect to loans and advances made by loans and advances given to promoter, director, KMP, etc., which are repayable on demand, அதாவது short term loans. Or one more important thing, they have given loan, the company has given loan to promoter, director, KMP, etc., without specifying the terms and conditions. ஒண்ணுமே சொல்லாம சும்மா ஒரு கடன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதோட டீடைல்ஸ் நீங்க டேபுலர் ஃபார்மேட்ல போடணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டைப் ஆஃப் தி borrower, அமௌண்ட் அண்ட் இட்ஸ் பர்சன்டேஜ், அமௌண்ட் அண்ட் பர்சன்டேஜ். சார் யாரெல்லாம் வருவாங்க சார்? ப்ரமோட்டர் வருவாங்க, டைரக்டர் வருவாங்க, கேஎம்பி வருவாங்க, அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸும் வருவாங்க. இந்த டேபிள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க, 2 டைம் பார்த்துக்குங்க. Pause 2 times. Please go through this table. Next முக்கியமான விஷயம், provisions and contingent liability. Again, it can be long term, it can be short term, or it can be provision can be long term, or provision can be short term, or it can be contingent liability. For example, provision for tax na short term வரும். Provision for gratuity, maybe it may be long term also. Okay, now for each class of provision you are supposed to put again a reconciliation table, that is beginning la evlo irundhuchu, closing la evlo irundhuchu, current year la evlo additional provisions vechirukkreenga, and the provision use pannirukkreengalaa illaya appadina evlo amount used and எவ்வளோ amount unused and எவ்வளோ amount reversed. அதாவது நீங்க யூஸ் பண்ணினதும் யூஸ் பண்ணாததும் ரிவர்ஸ் பண்ணதும் டீடைல்ஸ் போடணும். ஸோ மறுபடியும் ரிவைஸ் கைஸ், பிகினிங் க்ளோசிங் எவ்வளோ போடணும், அடிஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் எவ்வளோன்னு போடணும், எவ்வளோ அடிஷன்ஸ் வந்துருக்குன்னு போடணும். அது மட்டும் இல்லாம கரெக்ட் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எவ்வளோ யூஸ் பண்ணல, எவ்வளோ ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பிரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி நேச்சர் ஆஃப் தி obligation and expected timing. அதாவது you have supposed to give a very brief disclosure, brief description of this provision and in an indication of the uncertainty. ஒண்ணுல வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுங்க, அதாவது எப்ப வந்து அவுட்ஃப்ளோ வரும்னு சொல்லி கொடுங்க. or you just give an indication of the uncertainty about the amount or timing of those outflows where necessary to provide adequate information. Entity shall disclose even the major assumptions made. அதுதாங்க இந்த ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்காங்கல்ல, அதுக்கு அசம்ஷன் வேணும் இல்லங்க. about the uncertainty, ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய அன்சர்டனிட்டிக்கு உண்டான அசம்ஷன்ஸ் வைக்கணும் இல்ல, அந்த அசம்ஷனோட டீடைல்ஸும் அந்த ஜட்ஜ்மெண்டோட டீடைல்ஸ் இங்க போடணும். சார் லாங் டேர்ம்ல என்னெல்லாம் வரும், ஷார்ட் டேர்ம்ல என்னெல்லாம் வரும், கண்டிஞ்சன்ட் லைபிலிட்டி என்னெல்லாம் வரும், நீங்க புக் எடுத்து பார்த்தா தெரியும். அதை கேட்க மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேட்டா நீங்க எழுதணும். லாங் டேர்ம்ல என்னெல்லாம் வரும், ஷார்ட் டேர்ம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் டேர்ம்ல ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் வரும், contingent liability வாரண்டி வரும், கிளைம்ஸ் வரும், அந்த மாதிரிலாம் வரும். So you just open the book and see. Now additionally ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், பினாமி transaction, details of பினாமி property held where, அதாவது what is meant by பினாமி property? பினாமி property is nothing but you have purchased the asset, but asset is not in your name but it's in some fictitious name and they are getting the benefits of that asset. நீ உங்களோட காசை வச்சு நீங்க ஒரு அசெட் வாங்கிருக்கீங்க, ஆனா அது உங்க பேர்ல இல்ல, வேற யாரோட பேர் இருக்குது. அதுல இருந்து வரக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸும் வேற யாரோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் பினாமி டிரான்சாக்ஷன். பினாமி டிரான்சாக்ஷன் கம்பெனி வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. பண்ணிட்டு வெதர் எனி சார்ட் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஹேவ் பீன் இனிஷியேட்டட், கேஸ் போயிட்டு இருக்குது. பினாமி டிரான்சாக்ஷன் ஆக்ட், பினாமி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட்ல ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருக்குன்னா அதோட அந்த கேஸோட ப்ரொசீடிங்கோட டீடைல்ஸ், தட் இஸ் எப்ப அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினீங்க, எப்ப அக்வயர் பண்ணீங்க, எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு வாங்குறீங்க, பெனிஃபிஷியரி டீடைல்ஸ் என்ன, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல காட்டியிருக்கிறீங்களா இல்லையா, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல காட்டலைன்னா ஏன் காட்டலைன்னு போடணும், ப்ரொசீடிங்ஸ் எப்ப, நேச்சர் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் என்ன, கம்பெனியோட வியூ என்ன. ஸோ இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் போடணும். நீ 4-5 டீடைல்ஸ் படிச்சு வச்சுங்க, கேட்பான். நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஸ்ட்ரைக் ஆஃப்னா என்ன, ஸ்ட்ரைக் ஆஃப், வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப்? ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப் இஸ் எ ப்ரொசீஜர் which you need not learn because it is coming under SPOM ல ஸ்ட்ரைக் ஆஃப்னு வரும். ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் இஸ் நத்திங் பட் அந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து ரெஜிஸ்டரில் இருந்து ROC வந்து ரெஜிஸ்டரில் இருந்து ஒரு கம்பெனியோட பேரை delete பண்ணுவாங்க, ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. ஸ்ட்ரைக் ஆஃப்க்கு ப்ரொசீஜர் இருக்குதுங்க, நீங்க இப்ப படிக்க தேவையில்லை, SPOMல வரும். சோ நீங்க நம்ம கம்பெனி ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணின கம்பெனி கூட எனி சார்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் ஆகலாம்?
குட்ஸ் வித்திருக்கலாம், குட்ஸ் வித்திருந்தா ரிசீவபிள்ஸ் வரும், குட்ஸ் வாங்கியிருந்தா பேயபிள் வரும், ஷேர்ஸ் வச்சிருந்தாங்கன்னா ஷேர்ஸ் வரும், எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபெஞ்சர் வாங்கியிருக்காங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வரும். ஸோ if you have entered into any type of relation, sale or purchase or debenture purchase or share purchase with whom strike of company, the details should be provided in the notes to accounts. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் following ratios. இந்த ratios நீங்க வந்து any 5 ratio படிச்சு வச்சுங்க, எக்ஸாம்ல கேட்பா. ரேஷியோ மட்டும் போட்டா பத்தாது, இந்த கம்பெனி ஷால் எக்ஸ்பிளைன், நோட்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். நியூமரேட்டர்ல என்னெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க, டினாமினேட்டர்ல என்னெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரேஷியோஸ் போடும்போது கரண்ட் இயருக்கும் போடணும், ப்ரீவியஸ் இயருக்கும் போடணும். ரெண்டுக்கும் கம்பேரிசன் வந்து பண்ணும்போது மோர் தேன் 25% இது கேட்பான். மோர் தேன் 25% deviations, discrepancies, variations வருதுன்னா அதுக்குண்டான explanation for such change also should be provided in the notes to accounts. ரொம்ப முக்கியமான, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், சிஎஸ்ஆர் பொறுத்த மட்டும் you should disclose the CSR activity. எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க, எவ்வளோ ஷார்ட் ஃபால் இருக்குது, what is the reason for shortfall, what is the nature of CSR activities. அதுல இப்போ சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி நீங்க பண்ண மாட்டீங்க, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்ட் நீங்க வந்து கொண்டு வந்து ட்ரஸ்ட் ஓபன் பண்ணி அதுக்கிட்ட நீங்க சிஎஸ்ஆர் பண்ண சொல்லுவீங்க. சிஎஸ்ஆர் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் தட் வே ஆல்சோ. சோ அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் இருக்குதுன்னா அதோட டீடைல்ஸ் போடுங்க. வெதர் தே ஆர் ப்ராப்பர்லி அக்கவுண்டட் as per 11 அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்டா இல்லையா பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், கிரிப்டோ கரன்சி கூட ட்ரேடிங் பண்றீங்க. வாட் இஸ் மீன் பை கிரிப்டோ கரன்சி? நிறைய பேர் கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன தெரியாது. பேசிக்கலி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு காலத்துல காயின்ஸ் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் நோட்ஸுக்கு போயிட்டோம், ருப்பி நோட்ஸ். ஓகே, இப்போ யூ ஹேவ் பிளாஸ்டிக் மணி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு. நவ் யூ ஹேவ் ஜிபே, வேலட், அமேசான் பேல நிறைய இருக்கு. எஸ் ஓர் நோ? இப்போ புதுசா வந்துக்கிற ஒரு சம்பவம் தான் கிரிப்டோ கரன்சி. What is meant by cryptocurrency is nothing but the currency is scripted, which means this cannot be hacked by anyone. This currency is frequently used in many foreign countries. இந்த கரன்சில என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க சாதனங்கள் வாங்குறாங்க. they are buying goods using this currency. And in the currency you can even invest, like you purchase share, you can even purchase or trade in the cryptocurrencies also. ஓகே, கிரிப்டோ கரன்சி நீங்க ட்ரேட் பண்றீங்கன்னா அதுல வரக்கூடிய லாப நஷ்டம், ப்ராஃபிட் லாஸ் எவ்வளோ போடணும், நீங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் கிரிப்டோ கரன்சில வச்சுட்டு இருக்கீங்க அது போடணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இஃப் யூ ஹேவ் டேக்கன் லோன் from someone, deposits or advances from any person for the purpose of trading in or investing in cryptocurrency, நீங்க யார்கிட்ட கம்பெனி வந்து யார்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்காங்க for trading in cryptocurrency, அந்த டீடைல்ஸும் the company has to properly disclose in notes to account. நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம் கைஸ். நீங்க ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா நல்லா தரவா ரீட் பண்ணி புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஒரு விஷயம் கூட சொல்லணும் கைஸ். Please, I request you, all of you, to wait for a while. Basically borrowings எடுங்கப்பா, borrowings எடுங்க. பேஜ் நம்பர் I'll tell you. Depreciationலாம் வேணாம், borrowingsக்கு வாங்க. I'll just pause the video for a while. 1 second. Please பார்க்காம போகாதீங்க. One more important disclosure is there. நான் அந்த நோட்ஸ்ல போடல, but you should understand and study because இது வந்து செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன் 3 ரிப்போர்ட்டிங்ல சொல்றாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. நான் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்டா படிச்சு புட்டு அதோட அடிப்படையில நம்ம இதை ரீட் பண்ணா பக்காவா புரியும். என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது நான் கம்பெனி யாருக்கோ கொஞ்சம் காசை லெண்ட் பண்றாங்க. ஓகே, டு எனி பர்சன். இவங்க இந்த காசை வேற யாருக்கோ கொடுக்குறாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் இது கம்பெனி, இது வந்து இன்டர்மீடியரி, இது வந்து பெனிஃபிஷரி. 3 பீப்புள் இருக்கிறாங்க. கம்பெனி அவங்களுடைய காசு எப்படி வரலாம்? காசு கேன் கம் ஃப்ரம் எனிவேர். இட் குட் பி ஃப்ரம் இட்ஸ் போரோடு ஃபண்ட் ஆர் ஃப்ரம் ஷேர் பிரீமியம். அதை தான் சொல்றேன். கம்பெனி யாருக்கிட்டயோ போரோ பண்ணின காசை யாருக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க? வேற ஏதோ ஒருத்தனை கொடுக்குறாங்க. சரியா? அவன் பேர் தான் இன்டர்மீடியரி. அவன் வேற யாருக்கோ கொடுக்குறாங்க, அவன் தான் பெனிஃபிஷரி. இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் நடந்திருக்குது. ஏன்னா கம்பெனி யாருக்கிட்டோ கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க, யாருக்கிட்டோ போரோ பண்ண காசு தான் இதை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அதோடைய டீடைல்ஸ் what the company should disclose in notes to accounts. இத மைண்ட்ல வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வரைச்சு போடுங்க. கம்பெனி யார்கிட்ட லோன் வாங்கியிருக்காங்க, அது வேற யாருக்கோ கொடுக்குறாங்க, அவங்க வேற யாருக்கோ கொடுக்குறாங்க. So there is intermediary, there is a beneficiary over there. Okay, now நல்லா பாத்துங்க. Where company has advanced or loaned or invested funds, it could be from their security premiumல இருந்து கொடுப்பாங்க, or it could be from their borrowed fund. அவங்க யார்கிட்டனோ கம்பெனி யார்கிட்டனோ கடன் வாங்கின காசை வச்சு புட்டு இந்த மாதிரி பண்றாங்க. சரிங்களா? Now to any other person or any other entities called intermediary. So company is transferring this money to someone. It could be in writing or it could be oral, whatever it is.
that intermediary இப்ப என்ன பண்றான்னா directly or indirectly lend or invest money in any other person, that other person is called ultimate beneficiary. என்ன நடக்குதுன்னா கம்பெனியுடைய borrowed fund வச்சு போட்டு or premium amount வச்சு போட்டு வேற இன்டர்மீடியரிக்கு காசு கொடுக்குறாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, which could be in writing or not, and that intermediary is further directly or indirectly lending or investing money with any other person, any other entity. That entity is called ultimate beneficiary. So or it could be like that, or it could be in the form of guarantee. அதாவது இந்த intermediary can either lend or he might provide guarantee to the beneficiary. Okay, அதோடைய டீடைல்ஸ்னா date and amount of fund advanced or loan or invested in intermediaryக்கு எப்ப காசு கொடுத்தாங்க, intermediary ultimate beneficiaryக்கு எப்ப காசு கொடுத்தாங்க, or intermediary ultimate beneficiaryக்கு என்னைக்கு guarantee கொடுத்தாங்க. Also give a declaration that நாங்க இப்படி பண்ணியிருக்கிறோம், ஆனா we haven't violated money laundering act or we haven't violated FEMA. So நீங்க என்ன சொல்லணும்னா இத பண்ணிக்கங்க, பண்ண வேடான்னு சொல்ல, இந்த மாதிரி பண்ணிக்கங்க, ஆனா it should not violate FEMA or money laundering act. ஸோ அதோடைய டீடைல்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும். டீடைல்ஸ் மீன்ஸ் டேட், அமௌண்ட், எப்ப நீங்க இன்டர்மீடியரி கொடுத்தீங்க, இன்டர்மீடியரி எப்ப ஃபைனல் அல்டிமேட் பெனிஃபிஷரி காசு கொடுத்தாங்க ஒரு கேரண்டி கொடுத்தாங்க. ஆல்சோ கிவ் a declaration, we hereby declare that we haven't violated FEMA provisions or money laundering provisions சொல்லி போடணும். இது ஒரு கேஸா. நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்னன்னா கம்பெனி ஹாஸ் ரிசீவ்ட் அங்க யூஸ் பண்றாங்க, அங்க பேமெண்ட் பண்றாங்க, இங்க ரிசீவ் பண்றாங்க. பட் இஸ் கேஸ் 2 சார். கேஸ் 2 ரொம்ப சிம்பிள்டா. there is a intermediary. ஃபர்ஸ்ட் இங்க இன்டர்மீடியரி இருப்பாங்க. இங்க நம்ம கம்பெனி இங்க இருக்குது, கம்பெனி இங்க இருந்து காசு வாங்குறாங்க, போரோ பண்றாங்க. இது வந்து வேற யாருக்கோ அல்டிமேட் பெனிஃபிஷியரி சொல்ற வேற யாருக்கோ லோன் கொடுக்கறாங்க ஆர் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க ஆர் கேரண்டி கொடுக்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாமா சார்? ஆன்சர் தாராளமா பண்ணுங்க. ஆனா யூ ஆர் சப்போஸ் டு புட் த டீடைல்ஸ். என்னைக்கு கம்பெனிக்கு கிடைச்சது, கம்பெனி என்னைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க டு அல்டிமேட் பெனிஃபிஷியரி, கம்பெனி என்னைக்கு கேரண்டி கொடுத்தாங்க டு அல்டிமேட் பெனிஃபிஷியரி, வெதர் இட் இஸ் ஆஸ் பர், யூ ஹேவ் டு டிக்ளேர் தட் இட் இஸ் ஆஸ் பர் Foreign Exchange Management Act and Prevention of Money Laundering Act ஓட அடிப்படையில தான் இருக்குது. We haven't violated that and the act சொல்லி போடணும். With this I am winding up this disclosure. Sir, my humble request, நம்ம நோட்ஸ்ல கொடுத்துக்கிற எல்லா டிஸ்க்ளோஷர்ஸும் எல்லா டேபிள்ஸ் டிஸ்க்ளோஷர் டேபிள்ஸ் நல்லா ஒரு 5 times ரீட் பண்ணிட்டு போங்க. கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चन இதுல இருந்து கேட்கறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் P&L நான் போட்டுட்டேன், டிஸ்க்ளோஷர் போட்டுட்டேன். பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் லெட் மீ செக் மை டைம் கைஸ், பிகாஸ் நாளையோட ஓணம் லீவ் முடியுது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான் மறுபடியும் கிளாஸுக்கு தான் போகணும் ஃபுல் டே. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் டைம் ஐ வில் டூ. இஃப் அட் ஆல் என்னால் பண்ண முடியலையா நீங்கள் தயவு செஞ்சு தப்பாக எடுத்துக்காதுங்க கைஸ், ப்ளீஸ். அண்ட் அகெயின் என் மேரத்தான் இஸ் சூன் கோயிங் டு பி ரிலீஸ்ட். அதோட டீட்டெயில்ஸ் நான் ஆல்ரெடி குரூப்பில் போட்டிருக்கேன். யாரெல்லாம் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் கைஸ், ப்ளீஸ் கமெண்ட் பிலோ வெதர் திஸ் செஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆர் நாட், அண்ட் வெதர் யூ ஹேவ் இன் ஜாயின் த குரூப். Please do comment below so that I will share the link over there. Nandri vanakkam. This is your brother CA Sheshadri signing off. Nandri. Hello guys, vanakkam. This is CA Sheshadri. So இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு மாரத்தான் பண்ண போறோம் with respect to items of FS. ஒரு 4-5 items of FS வேகம் பார்த்துடலாம். முதலாவதாக ஒரு குயிக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும். இந்த சாப்டர் யூனிட் நம்பர் 5 அப்படின்னு சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஏன்னா ஒரு 20 மார்க்ஸ் கண்டிப்பா வரும். இதுல என்ன விஷயம்னா ஆல்ரெடி 3ஆக பிரிச்சுக்குங்க சொல்லியிருப்பேன். ஒன்னு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ், ஒன்னு வந்து டிஸ்க்ளோஷர்ஸ், ஒன்னு வந்து P&L ஐட்டம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஐட்டம்ஸ்க்கும் டிஸ்க்ளோஷரும் இருக்குது. சரிங்களா? டிஸ்க்ளோஷர் ஆல்ரெடி நான் கவர் பண்ணிட்டேன். ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு 25 minutes வீடியோ போட்டுட்டேன். ஸோ ஐ வில் ஷேர் த லிங்க், யூ கேன் வெரி வெல் ப்ளீஸ் சி தட். நெக்ஸ்ட் P&L ஐட்டம்ஸும் நான் வந்து செப்பரேட்டா போட்டுட்டேன். P&L ஐட்டம்ஸ் 7 P&L ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ், எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ், depreciation, other expense, other income அப்படின்னு சொல்லி 6 items இருக்குது. அதுக்கு நான் போட்டுட்டேன். இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் பொறுத்த மட்டும் you have 11 items. 11 items எப்படி படிக்கணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம நேரடியாக பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் தான் பார்க்க போறோம். நம்மளால 4 or 5 பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் எவ்வளவு சீக்கிரமா பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா பார்த்துடலாம். இந்த போஸ்ட் அகைன் சாப்டர்க்குள்ள இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அற்புதமான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கான்செப்ட் நம்ம படிக்கணும். அசர்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிக்கணும். ஏன் தெரியுமா? அசர்ஷன் அப்படின்னா என்ன சார்? ஒண்ணுமே இல்லடா, நம்ம வந்து அன்றாடம் தினத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அசர்ஷன், ஐ அசர்ட் சம்திங் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன், நான் ஒரு விஷயத்த ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம். சார் புரியல சார். இப்போ
நீங்க வந்து சாப்பிட போறீங்க, சரவண பவன்ல சாப்பிட போறீங்க. அவங்க வந்து ஒரு மெனு கார்டு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த மெனு கார்டு தான் அசர்ஷன். அதாவது சரவண பவன் உங்ககிட்ட அசர்ட் பண்றான். சரவண பவன் உங்ககிட்ட அசர்ட் பண்றான். என்ன சொல்றான்? யோ சரவணவன் என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு நான் கேட்டேன். அதாவது தோசை 50 ரூபாய், 50 கிடையாது 100 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க. சப்பாத்தி 50 ரூபாய், பரோட்டா 100 ரூபாய் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இடியாப்பம் 70 ரூபாய் அப்படின்னு போட்டிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது அவன் வந்து நம்மட சொல்ல வரான், தம்பி 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 இங்க தோசை இருக்குது, தோசையுடைய விலை வந்து 100 ரூபாய். இந்த தோசைக்கு நான் தான் ஓனர், அதாவது சரவணபவன் தான் ஓனர். உனக்கு வேணும்னா நாங்க ஊத்தி தருவோம். So understand that menu card is an assertion given by the hotel to you. அதே மாதிரி financial statement is an assertion given by the management to auditor. அதுல வந்து balance sheet item assertions இருக்குது, P&L item assertions இருக்குது, at the same time disclosures இருக்குது. இப்போ இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் கேட்டீங்கன்னா, அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்ககிட்ட financial statement தராங்க, financial statements தராங்க. நீங்க அதுல இருக்கிற assertions பார்க்க வேண்டும். தோசை இருக்குது இல்ல, சுட்டு கொடுங்க, ஊத்தி கொடுங்க, எவ்வளவு ரூபாய், எவ்வளவு ருபீஸ், 50 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அசர்ஷன் சொன்னா, இப்ப நான் சொன்னேன்ல, மேனேஜ்மெண்ட் உங்ககிட்ட சொல்ல வராங்க, மேனேஜ்மெண்ட் உங்ககிட்ட சொல்ல வராங்க, அது வந்து பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்குள்ள இருக்குது. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கங்கடா, பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ், P&L ஐட்டம், நான் மெயினா இந்த ரெண்டு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் கம்ப்ளீட்டா இருக்குதா, P&L ஐட்டம் கம்ப்ளீட்டா இருக்குதா? கட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா பில்டிங்ஸும் அந்த பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொண்டு வந்துட்டாங்களா? பிக்சட் அசெட்ல எல்லா பில்டிங்ஸும் வந்துருச்சா? பிக்சட் அசெட்ல எல்லா லேண்டும் போட்டுட்டாங்களா? தம்பி இந்த மெனு கார்டுல எல்லா விஷயமும் இருக்குது இல்ல? ஏ தம்பி, இங்க இருக்கிற சாப்பிடுற எல்லா விஷயமும் மெனு கார்டுல இருக்குதா இல்லையா? அதுதான் கம்ப்ளீட்னஸ். மெனு கார்டுல எல்லாமே இருக்கும், அதாவது கம்ப்ளீட்டா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். கட் ஆஃப்னா என்ன அர்த்தம்? கட் ஆஃப்னா அந்த வருஷத்துக்கு. ஏன்னா ஏப்ரல் இருந்து மார்ச் வரைக்கும் ஒரு வருஷம், அதுக்கப்புறம் நடக்கிற சேல்ஸ இந்த வருஷம் சேல்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமா கேட்டீங்கன்னா இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கட் ஆஃப் கரெக்டா இருக்கணும். அந்த இயர் பீரியட் வைஸ் கரெக்டா நீங்க வந்து அந்த இப்போ எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் 1,00,000 போட்டிருக்கான்னு வச்சுங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல, சாரி P&L. ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த 1,00,000 ரூபாயில கரண்ட் இயருடைய சாலரிஸ் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன் டிஸ்க்ளோஷர், அதாவது ஈச் ஐட்டம் ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி கம்ப்ளீட்லி பிரசன்ட் அண்ட் டிஸ்க்ளோஸ். இந்த 3 அசர்ஷன் வந்து காமன் ஆனது, அதாவது P&L ஐட்டம் ஆகட்டும், பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் ஆகட்டும், கம்ப்ளீட்னஸ், கட் ஆஃப், பிரசன்டேஷன் மூணுக்கும் இருக்கும். ஆனா பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பார்க்கணும் கேட்டீங்கன்னா, வேல்யூவேஷன். அங்க பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டத்தை கரெக்டா வேல்யூ பண்ணிருக்கிறாங்களா? எப்படி நீங்க பிக்சட் அசெட்டை வேல்யூ பண்ணுவாங்க? பிக்சட் அசெட்டில் இருந்து டிப்ரிசியேஷன் கம்மி பண்ணினா தான் வேல்யூவேஷன் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ வேல்யூவேஷன் கரெக்டா பண்ணிருக்கிறாங்களா? அங்க வேல்யூவேஷன்னா இங்க மெஷர்மெண்ட். எங்க மெஷர்மெண்ட்? P&L ஐட்டமுக்கு மெஷர்மெண்ட், P&L ஐட்டத்துக்கு மெஷர்மெண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டத்துக்கு வேல்யூவேஷன். அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் இருக்குதா தம்பி? தோசை இருக்குதா? கேஷ் இருக்குதா? அசட் இருக்குதா? P&L ஐட்டம் இருக்குதான்னு கேட்க மாட்டோம், நடந்திருக்குதா? சேல்ஸ் நடந்திருக்குதா? தம்பி உண்மையா சேல்ஸ் நடந்திருக்குதோ? ஏங்க P&L சேல்ஸ் வந்து 1,00,000 ரூபாய் போட்டிருக்கீங்க, ஓ சேல்ஸ் நடந்திருக்குதோ? இன்வாய்ஸ் எடுங்க, அதெல்லாம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அதெல்லாம் ஒக்கரன்ஸ். P&L-க்கு ஒக்கரன்ஸ், பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். சார் இந்த 5 அசர்ஷன் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ல இந்த 5 அசர்ஷன்ஸ் பத்தி நீங்க செக் பண்ணணும். நீங்க இந்த 5 அசர்ஷன்ஸும் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த ஐட்டம்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மிஸ்டேக்ஸ் அர்த்தம். இந்த கரெக்டா கம்ப்ளீட்டா இருக்குது, கட் ஆஃப் கரெக்டா இருக்குது, ப்ராப்பரா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, வேல்யூவேஷன் பக்காவா இருக்குது, அந்த அசெட் இருக்குது, இது எல்லாமே எஸ் 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 வந்துருச்சுன்னா நீங்க ஆடிட் பண்ணும்போது இவ்வளவு அசர்ஷன்ஸ் எஸ் 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 பக்கா வந்துருச்சுன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். மேல சோ எதுக்காக சார் அசர்ஷன் கேட்டீங்கன்னா, அசர்ஷன்ஸ் கரெக்டா இருந்தால்தான் FS will be free from misstatements. அந்த அசர்ஷன்ஸ் நீங்க எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் அசர்ஷன்ஸ், P&L ஐட்டம்ஸ் அசர்ஷன்ஸ். அதைத்தான் P&L ஐட்டம் எப்படி செக் பண்ணுவோம்? போட்டுட்டோம், டிஸ்க்ளோஷர் போட்டுட்டோம். இப்ப பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல ஒரு அற்புதமான ரெண்டு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டேபிளை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஏன் கேட்டீங்கன்னா, ஒரு விஷயத்தை தந்துட்டு அது என்ன அசர்ஷன் கேட்பாங்க. ஆப்ஷன் A கம்ப்ளீட்னஸ், ஆப்ஷன் B எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், check whether inventory is valued at cost or net realizable value whichever is lower. இப்படி கேட்டாங்கன்னா என்ன அசர்ஷன்? நமக்கே தெரியும், வேல்யூவேஷன். வெதர் all fixed assets are properly updated in the balance sheet.
ஆல் ஃபிக்ஸட் அசெட். ஆல்னு சொன்னாலே கம்ப்ளீட்னஸ். சோ ஒரு விஷயத்தை தந்துட்டு அது என்ன அசர்ஷனை மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட்டர்கிட்ட சொல்லுறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அசர்ஷன்னா என்னையா, மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம கிட்ட சொல்றான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எந்த மாதிரி படிக்கணும். நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் 11 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ், ட்ரேட் ரிசர்வபிள், ட்ரேட் பேபிள், டான்ஜிபிள், இன்டான்ஜிபிள், போரோயிங், லாஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ். இதெல்லாம் பெயரா படிச்சுக்கங்க சொன்னேன். நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா, ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் ஒரு பெயர், ட்ரேட் ரிசர்வபிள், ட்ரேட் பேபிள் ஒரு பெயர், டான்ஜிபிள், இன்டான்ஜிபிள் ஒரு பெயர், போரோயிங், லாஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் ஒரு பெயர், கேஷ் இன்வென்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஒரு பெயர். இந்த மாதிரி 1 2 3 4 5 பெயராக இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் 4-5 ஐட்டம்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கம் டு ஷேர் கேபிட்டல். தம்பிங்களா, ஷேர் கேபிட்டலுடைய டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் நீங்க சொல்லல. டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன். டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் தனியாக நான் வீடியோ போட்டுட்டேன். டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் தனி வீடியோ போட்டுட்டேன். P&L ஐட்டம் தனி வீடியோ போட்டுட்டேன். ஷேர் கேபிட்டல் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியல் ரொம்ப அற்புதமான மெட்டீரியல். நீங்க இது படிச்சா போதுமா கேட்டீங்கன்னா போதும். இதை படிச்சு போட்டு டெக்ஸ்ட் புக் ஒன் டைம் ரீட் பண்ணா பக்காவா இருக்கும். ஷேர் கேபிட்டல் ஜெனரல் எப்படி பார்க்கணும், ஜெனரலா நீங்க எப்படி ஆடிட் பண்ணணும், பிரீமியம் இஷ்யூ நடந்திருக்குதுன்னா எப்படி ஆடிட் பண்ணணும், டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ வந்திருக்குன்னா எப்படி ஆடிட் பண்ணணும், பைபேக் வந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணணும், ஸ்வெட் இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா நீங்க எப்படி பண்ணணும், ரிடக்ஷன் வந்திருக்குன்னா எப்படி பண்ணணும், டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் நீங்க எப்படி செக் பண்ணணும். டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் கவர்ட் இன் அவர் செப்பரேட் யூடியூப் வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் கமாண்டா ஜெனரலா நீங்க வந்து ஷேர் கேபிட்டலுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸும் கம்ப்ளீட்னஸும் நீங்க எப்படி வந்து வெரிஃபை பண்ணுவீங்க, ரொம்ப முக்கியம். பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க, P&L ஐட்டம்ஸ் வவுச்சிங்னு சொல்லுவாங்க. இதை புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வெரிஃபிகேஷன் இஸ் an audit procedure done at balance sheet item. Vouching is a audit procedures done at P&L items. இப்படி கேட்பாங்க. எப்படி நீங்க வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் நீங்க வந்து பாப்பீங்க. இப்பவும் சொல்றேன், எல்லாத்துக்கும் ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. சாரி, இப்ப 6 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. நீங்களே சொல்லுங்க. சிம்பிளான ஒரு பாயிண்ட். போன வருஷத்தை பீரியட் எண்ட் பேலன்ஸ் தானே கரண்ட் இயர் ஓப்பனிங்கா வரும். ஸோ அது கரெக்டா டேலி பண்ணுங்க. ப்ரீவியஸ் டேலி த பீரியட் எண்ட் கேபிட்டல் பேலன்ஸ் ஆத்தரைஸ்ட் இஷ்யூ பேட் அப் டு தி ப்ரீவியஸ் இயர் ஆடிட்டட் எஃப்எஸ். ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ப்ரீவியஸ் இயருடைய க்ளோசிங் தான் கரண்ட் இயர்ல ஓப்பனிங்கா வரப்போகுது. அது கரெக்டா வந்திருக்குதா அப்படின்னு பாத்துங்க. செகண்ட் ஒன், கரண்ட் இயர்ல when there is no changes in the கரண்ட் இயர்ல நீங்க ஷேர் இஷ்யூ பண்ணவே இல்லை, ஓப்பனிங்ல என்ன இருக்குதோ அதே தான் க்ளோசிங்கா வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, obtaining ரிட்டன் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இருந்து, கம்பெனி செக்ரட்டரிட்ட இருந்து, ஆர் ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட் கெட் a written representation that கரண்ட் இயர்ல இஷ்யூஸ் ஒண்ணுமே நடக்கல. இது படிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, கரண்ட் இயர்ல இஷ்யூ வந்திருக்குது வச்சுக்கோங்க, இட் should not exceed authorized capital. Yes or no? It should be within the authorized capital limit. Authorized capital விட கூடக்கூடாது. நீங்க செக் அதை எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் நீங்க எழுதிக்கலாம். அதாவது ஷேர் இஷ்யூ பண்ணும்போது செபி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் லிஸ்டடா இருந்தா செபி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா, அண்ட் கம்பெனி ரூல்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா, ரொம்ப 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 முக்கியம். அதுவும் பார்த்துக்கலாம். இப்போ when shares check whether any shares are issued for cash and for other than cash. இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்கன்னா ப்ராப்பரா ஆர்ஓ சீட்டை ஃபைல் பண்ணிருக்காங்களா, ஆர்ஓ சீட்டை இன்டிமேட் பண்ணிருக்காங்களா, செப்பரேட் ரெஜிஸ்டர் வச்சிருக்காங்களா, ஆல் திஸ் யூ கேன் ரைட். சோ இந்த மாதிரி எனி 4 பாயிண்ட்ஸ் இப்போ சொல்லிடுறேன், ட்ரேஸ் பண்ணுங்க, பேலன்ஸை டாலி பண்ணுங்க. பீரியட் எண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் யூ ஹேவ் டு டாலி. ப்ரீவியஸ் இயர்ல பீரியட் எண்ட் கரண்ட் இயர் ஓப்பனிங் வச்சு டாலி பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கரண்ட் இயர்ல மாற்றம் இல்லைன்னா கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கோங்க. இன்க்ரீஸ் சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது வித்தின் த ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் லிமிட்டா இல்லையா பாத்துக்கங்க. when you have issued shares for cash or for other than cash அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் செக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா பாத்துக்கங்க. ஆர்ஓ ஷீட் இன்டிமேட் பண்ணணும். இப்ப அதர் தேன் ஃபார் கேஷ்னா ஆர்ஓ ஷீட் we have to அந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணணும், வேல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணணும். இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஷேர் கேபிட்டல் டிபெஞ்சர் அப்படின்னு கம்பெனி லோல படிச்சிருப்பீங்க. now also ensure that whether SEBI regulations and guidelines are followed. நெக்ஸ்ட் வந்து பிரீமியம் இஷ்யூ பண்ணும்போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், check whether the company has opened a separate account called security premium reserve account. அது மட்டும் இல்லாமல் security premium reserve account எதற்கெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், இது நீங்க வந்து ஷேர் கேபிட்டல் டிபெஞ்சர்ல படிக்கணும். போனஸுக்காக யூஸ் பண்ணலாம், பைபேக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ரிடம்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்டிங் ஆஃப் preliminary expenses யூஸ் பண்ணலாம். படிச்சு வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். அதற்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ சொல்றேன், ஃபிக்ஸட் அசெட்டை டிலீட்டட்னு சொல்லுவாங்க, ரிசர்வ்ஸை டிலீட்டட் சொல்ல மாட்டாங்க, ரிசர்வ்ஸை யூட்டிலைஸ் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. ரிசர்வ்ஸ் ஆர் யூட்டிலைஸ், ஃபிக்ஸட் அசெட் ஆர் டிலீட்.
completed அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க படிச்சுக்கங்க. நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ. இப்போ சொல்றேன் டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ பண்ணவே கூடாது. டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ பண்ணவே கூடாது. பட் யூ கேன் இஷ்யூ டிஸ்கவுண்ட் only for two cases. First of all, டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்களா நீங்க எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? He should verify. He na auditor should verify that company has not issued its shares at discount by reading the minutes. நீங்க மினிட்ஸ் எடுத்து பாருங்க. அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் உடைய மீட்டிங்ல தெரிய வரும் அவங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரிய வந்துரும். சோ நீங்க எடுத்து பாத்துங்க. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஆல்சோ என்ஷூர் தட் டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ ரெண்டு விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஒன்னு வந்து ஸ்வெட் இஷ்யூ இருக்கும், ஒன்னு வந்து டெப்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். டெப்ட கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. டெப்ட கிரெடிட்டர்ஸ் உடைய டெப்ட வந்து ஷேர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஆஸ் பர் த டைரக்ஷன்ஸ் given by RBI. அதோட அடிப்படையில கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணிருக்காங்களா செக் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்வெட் இஷ்யூ. எனக்கு இப்ப ஸ்வெட் ஆகுது இப்ப நல்லாவே. ஸ்வெட் இஷ்யூ வேர்வையை சிந்தி நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எம்ப்ளாயிஸ் சொல்லும்போது டைரக்டர்ஸும் கொடுக்கலாம். ஆமா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. யூ மைட் ஹேவ் ஸ்டடிட் இன் செக்ஷன் 54 ஆஃப் கம்பெனி லா. நீங்க எப்படி நீங்க ஸ்வெட் இஷ்யூ பத்தி எழுத சொல்ல ஸ்வெட் இஷ்யூல எப்படி இஷ்யூ பண்ணி இருக்கிறாங்க அதை ஆடிட் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட கேட்கறாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்காங்களா பார்க்கணும். ரெஸ்பெக்டிவ் ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துருக்காங்களா பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம இட்ஸ் ஸ்பெஷல் பிசினஸ். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆர்டினரி பிசினஸ், ஸ்பெஷல் பிசினஸ் நீட் எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல கரெக்டா எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? மார்க்கெட் பிரைஸ், கன்சிடரேஷன், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், ஓப்பனிங் டேட், க்ளோசிங் டேட், யாரு கொடுக்குறாங்க, டைரக்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்குறாங்களா? ஸோ அதை நீங்க செக் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் if it is a listed company they have to follow SEBI regulation. If it is a unlisted company they have to follow company rules. You can write one more point. SWET issue பண்ணும்போது whether அந்த லிமிட்டுக்குள்ள கம்பெனிஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் 54 லிமிட்டுக்குள்ள தான் வந்திருக்காங்களா செக் பண்ணிக்கங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வெட் இஷ்யூக்கு செப்பரேட் ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்களா? யூ கேன் ஆட் தட் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் முக்கியமான அற்புதமான விஷயம் இதோட முடியுது. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் டிஸ்க்ளோஷர் நான் செப்பரேட்டா வீடியோ போட்டிருக்கேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ் இதுவோது கரெக்டா படிச்சுட்டு டெக்ஸ்ட் புக் ஒன் டைம் ரீட் பண்ணி போட்டு ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் ஈச் ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து ஒரு 5 கொஸ்டின் செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றேங்க 20 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. நான் சொல்றேன் கரெக்டா எழுதுங்க. ரிடக்ஷன் எனக்கு ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணுங்க. அதாவது there are two concepts. இங்க வந்து நல்லா புரிஞ்சு வச்சுங்க. ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது. ஒன்னு வந்து alteration of share capital and ஒன்னு வந்து reduction of share capital. Alteration of share capital சொல்லும்போது it's ordinary resolution is enough. Reduction பண்ணும்போது special resolution தேவையானது. ரெண்டாவது விஷயம் there are 5 cases. Here there are only 3 cases. மூணாவதான விஷயம் இங்க வந்து authorized capital change ஆகுது. இங்க என்ன நடக்குது கேட்டீங்கன்னா paid up capital கம்மியாகுது. கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ நடக்கும். கேஷ் அவுட் எழுதி வச்சுக்கோங்க. கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ நடக்கும். இங்க கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ நடக்காது. இப்ப நான் ஒரு கேள்வி, கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ நடக்கிறதுனால இங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ட்ரைபியூனல் அப்ரூவல் வாங்க வேண்டும். நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கம்பெனி லோல. அது மட்டும் இல்லாமல் கிரெடிட்டர்ஸ் இருந்து நோ ஆப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் வாங்க வேண்டும். ஏங்க நீங்க உங்க கம்பெனில ஷேரை வந்து பேட் அப் வேல்யூ கம்மி பண்றீங்க. 10 ரூபா பேட் அப் கேபிட்டல் நீங்க 8 ரூபா ஆக்குறீங்கன்னா 2 rupees திருப்பி கொடுக்கணும். 10 rupee paid up வேல்யூவை 8 rupees-ஆக மாத்துறீங்கன்னா 2 rupees you have to give it back. Yes or no? திருப்பி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திருப்பி கொடுக்கும்போது உங்க கையில காசு கம்மியாகும். ஸோ கிரெடிட்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? என்ன சொல்லுவாங்க? ஏயா கம்பெனி எனக்கு காசு தரத்துக்கு உனக்கு துப்பு இல்ல, நீ அதை விட்டு புட்டு எனக்கு தராம நீ என்ன பண்ற? எனக்கு தராம நீ ஏன் ஷேரை கம்மி பண்ற அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதனால எல்லா கிரெடிட்டர்ஸ் லிஸ்ட் எடுத்து போட்டு ட்ரைபுனல்ட்ட அப்ரூவல் கேட்கும் போது we have to submit creditors list also, and tribunal will seek representation from creditors and creditors will give no objection certificate. அது நீங்க கம்பெனியோட படிச்சிருப்பீங்க. சோ இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது நீங்க என்னால மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க. ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்காங்களா, ட்ரைபுனல் அப்ரூவல் எடுத்திருக்காங்களா. நெக்ஸ்ட் முக்கியமான மூன்றாவதான விஷயம் AOA ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் உடைய ஆத்தரைசேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ரிடக்ஷன் பண்ண முடியும். இந்த 3 விஷயம் நீங்க பக்காவா படிச்சு வச்சுங்க, எழுதிடுங்க. இவ்வளவுதாங்க எங்க ஷேர் கேபிட்டல் இவ்வளவுதான் முடியுதுங்க. என்ன மெயினா சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் பொறுத்தமட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸும் கம்ப்ளீட்னஸும் படிச்சிருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் பிரீமியம் இஷ்யூ 2 points, டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ 2 points, ஸ்வெட் இஷ்யூ 2 points. பைபேக் பத்தி கேட்டாங்கன்னா நீங்க பைபேக் நீங்க எழுதலாம். பைபேக் கரெக்டா டிக்ளரேஷன் ஆஃப் சால்வன்சி கொடுத்திருக்காங்களா, கம்பெனியோட படிச்ச விஷயத்தை நீங்க எழுதுங்க. AOA ஆத்தரைஸ் பண்ணுதா, அப்புறம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் ஆர் போர்டு மீட்டிங் போர்டு ரெசல்யூஷன் எடுத்திருக்காங்களா எழுதுங்க.
அதெல்லாம் எழுதுங்க. பக்காவா ஆர்ஓசி ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களா, செபி லிஸ்டட் கம்பெனினா செபி ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா எல்லாம் எழுதலாம் தயவு செஞ்சு. ஸோ பிரீமியம் இஷ்யூ, டிஸ்கவுண்ட் இஷ்யூ, ஸ்வெட் இஷ்யூ, பைபேக் ரிடக்ஷன், அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெனரல் பாயிண்ட்ஸான எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ். சார் டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் படிக்கணும் என்னெல்லாம் நீங்க நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க படிக்கணும், அதுக்கு செப்பரேட் வீடியோ இருக்குது, நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான அற்புதமான கான்செப்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா, ரிடக்ஷன் அப்ப சொல்லிட்டேன். ட்ரைபுனல் கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதா தம்பி, ஏஓஏ ஆத்தரைசேஷன் இருக்குதா தம்பி, ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிருக்காங்களா, எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும். அதாவது இஃப் தி கம்பெனி ஹாஸ் டிஃபால்டட் இன் பேயிங் டெபாசிட் their principal or their interest amount, the company cannot go for reduction அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம வந்து கம்பெனியில சொல்றாங்க. ஸோ அதுவும் அவங்க ப்ராப்பரா அந்த டிஃபால்ட் பண்ணக்கூடாது, டிஃபால்ட் பண்ணிருக்கிறாங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க. நெக்ஸ்ட் கம் டு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ரொம்ப சின்ன குட்டி கான்செப்ட் தான். ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் வேல்யூவேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ இருக்குது. இப்போ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லும்போது இப்பதான் சொல்றேன், ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் க்ளோசிங் வச்சு செக் பண்ணுங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் க்ளோசிங் செக் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா. கம்ப்ளீட்னஸ் வேல்யூஷன் சொல்லும்போது இப்போ நான் சொல்ல போறேன் என்னன்னா, ரிசர்வ்ஸ் பத்தின கம்ப்ளீட் விவரம் எங்க இருக்கும், அதாவது நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ மூவ்மெண்ட் ஷுட் பி ட்ரேஸ்ட் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச். இன்னைக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன்னைக்கு மூவ்மெண்ட் பாருங்க, ஓப்பனிங்ல இருந்து க்ளோசிங் எப்படி எல்லாம் யூட்டிலைஸ் ஆகுது பாருங்க. அப்புறம் முக்கியமான விஷயம், மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் அண்ட் டெபிசிட் யூ ஹேவ் டு செக் வித் P&L அக்கௌண்ட். ஏன்னா P&L அக்கௌண்ட்ல இருந்து தான் நீங்க ரிசர்வ்ஸ் கொண்டு வரீங்க. ஸோ P&L பேலன்ஸ்ல இருந்து எப்படி ரிசர்வ்ஸ் கொண்டு வராங்க, அந்த என்ட்ரி எல்லாம் பாத்துங்க, அந்த மூவ்மெண்ட்டை பாத்துங்க. அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னது கேட்டீங்கன்னா, ரிசர்வ் சொல்லும்போது நம்ம மைண்ட்ல டிவிடெண்ட் பத்தின விஷயம் வரணும். ஏன்னா ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸில் இருந்து தான் டிவிடெண்ட் பே பண்ண வேண்டும். ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸில் இருந்து தான் டிவிடெண்ட் பே பண்ண வேண்டும். ஸோ டிவிடெண்ட் வந்து ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்கிறாங்களா, யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கிறாங்களா செக் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் மோர் பாயிண்ட், when company has issued shares in excess of nominal value, in excess of nominal value அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரீமியத்துல ஷேர் இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்கன்னா, they have to pass resolution. One more thing, second important thing is they have to credit it to security premium reserve account. Utilization of SPR should be as per section 52. சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. அதாவது பைபேக்கு, போனஸுக்கு, ரைட்டிங் ஆஃப் லிமிட் எக்ஸ்பென்சஸ், ரிடம்ஷனுக்கு இதுக்கெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நாங்க செக் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் முக்கியமான அற்புதமான ரெண்டு கான்செப்ட் என்னது கேட்டீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஒரு பேர் படிச்சிட்டோம், ஷேர் கேபிட்டல் படிச்சிட்டோம், ரிசர்வ்ஸ் படிச்சிட்டோம், டிஸ்க்ளோசர்ஸ் பாத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டான்ஜிபிள் அசெட் அண்ட் இன்டான்ஜிபிள் அசெட் தான் நான் பாக்குறதுக்கு பிளான் பண்றேன். டான்ஜிபிள் அசெட், நல்லா 1 minute வெயிட் பண்ணுங்கப்பா எல்லாரும் ப்ளீஸ். எஸ், டான்ஜிபிள் அண்ட் இன்டான்ஜிபிள். முதலாவதான விஷயம் வந்து டான்ஜிபிள், இன்டான்ஜிபிள். இப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்லணும். டான்ஜிபிள் வந்து உங்களால பார்க்க முடியும், ஆனா இன்டான்ஜிபிள பார்க்க முடியாது. எஸ் ஆர் நோ? இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டான்ஜிபிள் பொறுத்த மட்டும் என்னெல்லாம் காஸ்ட் நீங்க அந்த பிபிஇக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது. ஓப்பனிங் பிசினஸ் ஓபன் பண்றீங்க, இனாகிரேஷன் காஸ்ட் வராது. ப்ரொமோஷனல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வராது. புதிய ப்ராடக்ட்டை நீங்க இனாகிரேட் பண்றீங்க, வராது. காஸ்ட் ஆஃப் கண்டக்டிங் பிசினஸ் இன் a நியூ லொகேஷன், the மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வராது. ஜெனரல் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வராது. இந்த நாளும் படிச்சு வச்சுங்க. these four will not come under cost of PPE. இது நீங்க வந்து AS 10ல படிச்சிருப்பீங்க. எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் சொல்லும்போது என்னெல்லாம் காஸ்ட் தான் நீங்க அந்த டான்ஜிபிள் அசெட் குள்ள வரலாம். இப்போ சொல்றேன் மூணு விஷயங்கள். அதாவது all directly attributable cost in bringing the asset to the location, loading unloading எல்லாம் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ரீஃபண்டபிள் டாக்ஸஸ், எனக்கு ரீஃபண்ட் வராது, அந்த டாக்ஸஸ் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் நீங்க கம்மி பண்ணிக்கங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா தெரியாது, ஆனா நான் IND-ASல படிச்சிருக்கிறேன். அதாவது எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்மேண்ட்லிங். அதாவது இப்போ ஒரு அசெட்டை வந்து 10 வருஷம் யூஸ் பண்றோம் வச்சுக்கோங்க, 10ஆமத்த வருஷம் அந்த அசெட்டை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுவோம். டிஸ்மேண்டில்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து இடிச்சு தரமட்டமாக்கி நம்ம வந்து அதை இடிச்சிருவோம், அந்த அசெட்டை வந்து கொன்றுவோம். டிஸ்மேண்டில்னா கொன்றுவோம். அந்த அசெட்டை கொல்றதுக்கு ஒரு செலவு வரும். அந்த செலவை நீங்க எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டு, அதுக்கு பேர் தான் டீகமிஷனிங் எக்ஸ்பென்சஸ். டீகமிஷன் பண்றாங்கன்னா உடைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அந்த 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம், லைஃபுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த அசெட்டை உடைக்கிறீங்கன்னா, அந்த உடைக்கிறதுக்கு உண்டான செலவுகளையும் நீங்க இப்பவே எஸ்டிமேட் பண்ணி அதுவும் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிதான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம், நெக்ஸ்ட் அசர்ஷன் என்ன பண்ண போறோம்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஒரு அசெட் இருக்குதா இல்லையா நீங்க எப்படி பாப்பீங்க? பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் தான். வெரி குட். நீங்க பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ண தேவையில்லை, ஆடிட்டர் பண்ண தேவையில்லை, மேனேஜ்மெண்ட் பண்றாங்களா, மேனேஜ்மெண்ட் எந்த பேசிஸ்ல பண்றாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் உடைய பாலிசி என்னது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் you also check whether the assets are properly tagged. இந்த நான் சொல்றேன்,
இப்போ நம்ம ஒரு கல்யாண மண்டபத்துக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த சேரோட பேக்ல போட்டிருப்பாங்க நம்பர் 1, நம்பர் 2. நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா தெரியாது. ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருக்கு, நீங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஒரு சேரோட பேக்ல போட்டிருப்பாங்க டேபிள் நம்பர் 2, கிளாஸ் ரூம் நம்பர் 1 அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க. சோ இந்த பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் நீங்க பண்ண தேவையில்லை. ஆனா எல்லா அசட்ஸுக்கும் டேக் இருக்குதா அப்படி நீங்க சாம்பிள் பேசிஸ்ல வேணா பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பிக்ஸட் அசட் ரெஜிஸ்டர் செக் பண்ணுங்க, ரொம்ப முக்கியம். ரீகன்சிலேஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் பிபி as physically verified with the fixed asset register maintained by the entity. நீங்க வந்து again சாம்பிள் பேசிஸ்ல நீங்க வேணும்னா பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிக்ஸட் அசட் ரெஜிஸ்டர் விட்டு கம்பேர் பண்ணுங்க. பிக்ஸட் அசட் ரெஜிஸ்டர் விட்டு கம்பேர் பண்ணுங்க, ரீகன்சைல் பண்ணிக்கோங்க. அடிஷன் டிலீஷன்ஸ் எப்ப கொண்டு வந்தாங்க, அடிஷன் டிலீஷன் எல்லாம் ப்ராப்பரா பிக்ஸட் அசட் ரெஜிஸ்டர்லயும் அப்டேட் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க. ஸோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த மட்டும் பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் யாரு பண்ணுவாங்க? பேசிக்கலி ஆடிட்டர் பண்ண மாட்டாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் தான் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்டேட் பண்றாங்களா நீங்க பாருங்க. அண்ட் அசட்டுக்கு ப்ராப்பரா டேக் வச்சிருக்காங்களா பாருங்க. நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்னஸ், எல்லா அசட்டும் ப்ராப்பரா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா, ஆல் அசட்ஸ். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒண்ணுமே இல்லடா, அந்த அந்த ஷெட்யூல பார்த்துட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பிளஸ் அடிஷன்ஸ் மைனஸ் டிலீஷன்ஸ் அது ப்ராப்பரா போடுறாங்களா பாத்துருங்க. அசட் வைஸா பாத்துருங்க, அசட் வைஸா நீங்க ஷெட்யூல பாத்துருங்க. அசட் வைஸா நீங்க டேலி பண்ணுங்க. டேலி பண்றீங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் இந்த வருஷம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸா வரும். அதுக்கப்புறம் அடிஷன்ஸ் டிலீஷன் இந்த கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் எடுத்துருங்க. obtain கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் ஃப்ரம் தி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டேலி இட். அவங்க கொடுக்குற லிஸ்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொடுத்துருக்கிறதும் கரெக்டா இருக்குதா பாத்துங்க. இவ்வளவுதான் சொல்றேன். கம்ப்ளீட்னஸ் எல்லா அசட்டும் இருக்குதா, லிஸ்ட் வாங்குங்க. அடிஷன் லிஸ்ட் வாங்குங்க, டிலீஷன் லிஸ்ட் வாங்குங்க. அது கரெக்டா பேலன்ஸ் ஷீட்ல நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்களா, அதோடைய அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசியை பாத்துங்க கைஸ். நெக்ஸ்ட், ஹவு டு வெரிஃபை த காஸ்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கைஸ். காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட் நீங்க எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா சொன்னா அது AS 10 உடைய டெஃபினிஷன் கிரைட்டீரியா மீட் ஆகணும். AS 10 உடைய டெஃபினிஷன் கிரைட்டீரியா மீட் ஆகணும். ஏன் கேட்கிறேன்னா, சில விஷயங்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இன்வென்டரியா தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம், நம்ம அசெட்டா கிளாஸிஃபை பண்ண மாட்டோம். ஸோ ensure whether if you are capitalizing a cost as per AS 10, ensure whether it is meeting the AS 10 criteria. Next ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பர்ச்சேஸ் இன்வாய்சஸ். நீங்க அடிஷன், இந்த 3 விஷயம் வந்து அடிஷனுக்கு வருங்க. இந்த 3 விஷயம் அடிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடிஷன் நீங்க எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அடிஷன் வந்து பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் பாருங்க, இன்ஸ்டலேஷன் சர்டிபிகேட் பாருங்க, அதோட அடிப்படையில் அடிஷன்ஸ் கரெக்டா இருக்கதா பாருங்க. நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அடிஷன் அதாவது ஒரு அசெட்டை வாங்குறாங்கன்னா ஆத்தரைஸ்டு பர்சனல் தான், ஒரு ஆத்தரைஸ்டான பர்சன் தான் அசெட் அப்ரூவ் பண்றாங்களா அது நீங்க செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மூன்றாவதான விஷயம், எப்படி அசெட்டை வாங்குறாங்க, அந்த ப்ராசஸ், யாரெல்லாம் அப்ரோச் பண்றாங்க, எங்க இதெல்லாம் கொட்டேஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க, எங்க இதெல்லாம் டெண்டர் வாங்குறாங்க. ஒரு கம்பெனி வந்து 100-150 லேப்டாப் வாங்குவாங்க, 300 லேப்டாப் வாங்குவாங்க. சும்மா கண்ணை மூடிக்கிட்டு வாங்க முடியாது. ஏன்னா கொட்டேஷன், டெண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க செக் பண்ணிட்டு பெஸ்ட் குவாலிட்டி அண்ட் பெஸ்ட் டெண்டர் யாரு கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை நீங்க நல்லா வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டிலீஷன் பொறுத்த மட்டும், டிலீஷன் பொறுத்த மட்டும் என்ன பண்றீங்க கேட்டீங்கன்னா, டிலீஷனுக்கு இன்ஸ்டலேஷன் சர்டிஃபிகேட் கிடையாது, டிஸ்கார்டு நோட். ப்ளீஸ் வெரிஃபை த டிஸ்கார்டு நோட். என்ன சொல்ல வரேன் கேட்டீங்கன்னா, ஏன் அந்த அசெப்டை டிலீட் பண்ணிக்கிறாங்க, ப்ளீஸ் ஆஸ்க் தி மேனேஜ்மெண்ட் த ரீசன் ஃபார் த டிலீஷன். இப்போ ஒரு அசெட் இங்க காண்றதுக்கு இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் எம்ப்ளாயீஸே வந்து அந்த லேப்டாப் எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க. ஸோ ஏன் அந்த அசெட்டை நீங்க டிஸ்போஸ் பண்ணிருக்கிறீங்கன்னு கேளுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்கார்டு நோட்டை நீங்க செக் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ செக் வெதர் இட் இஸ் ப்ராப்பர்லி ரிஃப்ளெக்டட் இன் ஃபிக்ஸட் அசெட் ரெஜிஸ்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து வேல்யூவேஷன் சொன்னாலே டிப்ரீசியேஷன் தான். எல்லா அசெட்டுக்கும் டிப்ரீசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? ஏன் டிப்ரிசியேஷன் கொடுக்கலனா, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் will not be correctly ascertained if you are not showing depreciation. எல்லாத்துக்கும் நீங்க டிப்ரிசியேஷன் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்டீங்கன்னா, லேண்டுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை, கொடுக்க வேணாம். அது மட்டும் இல்லாமல் டிப்ரிசியேஷன் பேட்டர்ன் நல்லா பார்த்து வச்சுங்க. டிப்ரிசியேஷன் பேட்டர்ன் கரெக்டா கன்சிஸ்டன்டா ஃபாலோ பண்றாங்களா அதுவும் நீங்க எழுதலாம், 1-2 லைன் எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் AS 28 அடிப்படையில் இம்பேர்மெண்ட் whether properly done as per AS 28 இது எழுதுறதுனால பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ் வேல்யூவேஷன் எழுதிக்கலாம். லாஸ்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன். ஒரு அசெட் உடைய ஓனர், நான் எப்பவும் கேட்கிறேன், அசெட் உடைய கான்ட்ராக்ட், அசெட் உடைய
இன்வாய்ஸ் பார்த்துட்டு யாருடைய பேரில் அசெட் வாங்கியிருக்கிறாங்க, in whose name, who is the legal valid owner, please verify the conveyance deed, please verify the sales deed and understand who is the legal valid owner, who is the legal valid owner. Please verify. Please verify the original titles of all immovable property. Immovable property ரொம்ப முக்கியம். Land, building, அத எல்லா ஒரிஜினல் டைட்டில் டீட்ஸ் பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. மற்றதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து சாம்பிள் பேசிஸ்ல பாத்துங்க. ஆனா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்த மட்டும் எல்லாமே பாத்துங்கன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் சம் அசெட் வில் பி சார்ஜ்டு. கடன் வாங்குறதுக்காக சார்ஜ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ சார்ஜ் வச்சிருக்கிறாங்கன்னா என்ஷுவர் வெதர் யாருடைய பேர்ல டைட்டில் டீட்ஸ் இருக்குது, யாருடைய பேர்ல மோர்ட்கேஜ் இருக்குது, ப்ராப்பரா சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்களா, ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களா, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ப்ளீஸ் என்ஷூர். ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரைட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். கம்மிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் இன்டான்ஜிபிள் அசெட். இன்டான்ஜிபிள் அசெட் பொறுத்த மட்டும் குட்வில் இஸ் நாட் அண்ட் குட்வில் ஷுட் நாட் பி ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் இன்டான்ஜிபிள் அசெட் ஆஸ் பர் AS 26. இப்போ முக்கியமான விஷயம், நீங்க இப்போ இதெல்லாம் நான் சொல்ல வரேன். இப்போ ஒரு அசெட்ல இதை பாத்துங்க, நல்லா பாத்துங்க. கம்ப்யூட்டருக்குள்ள ஒரு ஒரு விண்டோஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது வச்சுக்கோங்க. கம்ப்யூட்டர் தனியே, விண்டோஸ் தனியே அப்படி நீங்க புக்ல போடுவீங்களா? மாட்டீங்க. மொத்தமாக நீங்க வந்து அதை என்னவாதான் போடுவீங்க? கம்ப்யூட்டரா தான் போடுவீங்க. ஆனா கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க டாலி சாஃப்ட்வேர் வாங்குறீங்கன்னா டாலியை செப்பரேட்டா தான் போடுவீங்க. ஸோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், செப்பரபிள் ஆர் இன்செப்பரபிள். பிசிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸும் இன்டான்ஜிபிள் சப்ஸ்டன்ஸும் இன்செப்பரபிளாக இருந்தா அதை வந்து டான்ஜிபிளாகத்தான் நீங்க போடணும். கம்ப்யூட்டருக்குள்ள சாஃப்ட்வேர் இருக்குதுன்னா கம்ப்யூட்டரா தான் ட்ரீட் பண்ணணும். ஆனா கம்ப்யூட்டருக்குள்ள யூ ஹாவ் சம் ஸ்பெசிபிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் டாலி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கம்ப்யூட்டர் வேற, டாலி வேற. அது மட்டும் இல்லாமல் சம் intangible asset may contain in or any physical substances. அதாவது again one more ஒரு வழக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. அதாவது சில விஷயத்துல tangible இருக்கும், intangible இருக்கும். அப்ப நீங்க வந்து which portion is significant as per the judgment, as per management judgment, you have to check which portion is significant. ஏது significant இருக்குதோ அதோட அடிப்படையில் நீங்க tangible போடுங்க, intangible போடுங்க, படிச்சு வச்சுக்கோங்க. as per AS 26 ப்ராப்பராக இவங்க அக்கவுண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்களா மெயினா எடுத்தா சொல்ல வரேன். அதாவது ஒரு விஷயத்துக்குள்ள டான்ஜிபிளும் இன்டான்ஜிபிளும் இருக்குதுன்னா which is more significant பாருங்க. ரெண்டாவது விஷயம் செப்பரபிளா இன்செப்பரபிளா பாத்துங்க. அதோட அடிப்படையில கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் இன்செப்பரபிள் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரா தான் போடணும். ஆனா செப்பரபிள் டாலி மாத்தலாம், டாலி வேற கம்ப்யூட்டர் வேறனா செப்பரபிள். ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஃபிக்ஸட் அசெட், டாலி இஸ் is an intangible asset. Next, existence பொறுத்த மட்டும் இப்போ சொல்றேன், நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது, இன்டான்ஜிபிள் கண்ணால பார்க்க முடியாது. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு இன்டான்ஜிபிள் அசெட் இருக்குதா இல்ல நீங்க எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? whether it is an active use, அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, whether that particular asset is an active use or not. ஆக்டிவ் யூஸ்ல இல்லைன்னா அதை டிலீஷனாக காட்ட வேண்டும். நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? மூவ்மெண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணுங்க. ஓப்பனிங் பிளஸ் அடிஷன்ஸ் மைனஸ் டிலீஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோசிங். அதோடைய arithmetical accuracy, opening balances, previous year closing is current year opening, and check all the deletions, all the additions வந்திருக்குதா. obtain the list from management and verify. லிஸ்ட் வாங்குங்க, ஏங்க லிஸ்ட் கொடுங்க, அடிஷன் லிஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கங்க. கம்ப்ளீட்னஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து அடிஷன்ஸ் நீங்க எப்படி செக் பண்ணுவீங்க, டிலீஷன்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க, வேல்யூவேஷன் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க. அடிஷன் பொறுத்த மட்டும் இப்போ சொல்றேன், அடிஷன் சேம் டான்ஜிபிள் படிச்சதே தான் இங்கேயும் வரும். டான்ஜிபிள் AS 10 டெஃபினிஷன் கிரைட்டீரியா, இங்க AS 26 டெஃபினிஷன் கிரைட்டீரியா ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரிசர்ச் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ரிசர்ச் should not be classified as intangible asset, it should be treated as P&L item. மறக்காதீங்க, கேட்டிருக்கான். நீங்க எப்படி அடிஷனை செக் பண்ணுவீங்க? சிம்பிள் தான். அடிஷன் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க கேட்டீங்கன்னா, ப்ராப்பரான ஆபீசர் அனுமதியோட தான் அடிஷன் வந்திருக்குதா. செகண்ட், அந்த ப்ராசஸ் டான்ஜிபிள் படிச்சதே தான். ஏன் ஒரு அசட்டை வாங்கியிருக்கிறாங்க கேட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் த ப்ராசஸ்னா என்ன? கொட்டேஷன்ஸ் யார்கிட்ட வாங்குறாங்க, கொட்டேஷன்ஸ், டெண்டர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. ஆல்சோ ப்ளீஸ் செக் அப் த இன்ஸ்டாலேஷன் சர்டிபிகேட் இங்க கிடையாது, ஆனா அந்த சாஃப்ட்வேருடைய இன்வாய்ஸஸ் இருக்கும், அது நீங்க செக் பண்ணிக்கங்க. என்னைக்கு ஆக்டிவ் யூஸ்ல போடுறாங்க செக் பண்ணா உங்களுக்கு அடிஷன்ஸ் நீங்க வெரிஃபை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வேல்யூவேஷன் பொறுத்தவரை, வேல்யூவேஷன் சொன்னாலே அமோர்டைசேஷன், வேல்யூவேஷன் சொன்னாலே டான்ஜிபிள்னா டிப்ரிசியேஷன், இன்டான்ஜிபிள்னா அமோர்டைசேஷன், ட்ரேட் ரிசீவபிள்னா ப்ரொவிஷன்ஸும் பேட் டெப்ஸும் வந்துடும்.
வேல்யூ நீங்க எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட்ல வேல்யூ பண்றீங்க தம்பி? ஓப்பனிங் பிளஸ் அடிஷன் மைனஸ் டிலீஷன் மைனஸ் அமோர்டைசேஷன் will give you closing balance. அதுதான் வேல்யூவேஷன். அமோர்டைசேஷன் எல்லாத்துக்கும் பண்றாங்களா? அமோர்டைசேஷன் பேட்டர்ன் கரெக்டா கன்சிஸ்டன்டா போகுதா? மூன்றாவதான விஷயம், இம்பேர்மெண்ட் பண்றாங்கன்னா AS 28 அடிப்படையில் இருக்குதா அப்படின்னு பாத்துக்கங்க. And also, in addition to the procedures for verifying completeness of additions to intangible asset during the period under audit, auditor while performing testing of addition should also verify that all the expense invoices purchase contract are in the name of the entity. இது வந்து rights and obligation. அதாவது எல்லா invoices and original deed should be in the name of the company. So with this, we are closing up the items of FS part number 1, share capital reserves படிச்சிட்டோம், tangible intangible படிச்சிட்டோம். இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த 4 விஷயத்தை சட்டுன்னு படிச்சிடுங்க. இந்த 4 விஷயத்தோட டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். அந்த லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன். அதுவும் நீங்க கம்பைன் பண்ணி படிச்சிடுங்க. நன்றி, வணக்கம். We will meet up in the next session. நன்றி guys. This is CA Sheshadri signing off. Thank you. எஸ், வணக்கம் வணக்கம். ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். போன வீடியோல ஆல்ரெடி பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம், ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் ஒரு பெயர் படிச்சிட்டோம், டான்ஜிபிள் இன்டான்ஜிபிள் ஒரு பெயர் படிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்த பெயரான ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அப்படின்னு அந்த பெயரை படிச்சிடலாம். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் பேயபிள். ட்ரேட் ரிசீவபிள் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு டெப்டர்ஸ். இதுல வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னது கேட்டீங்கன்னா, ட்ரேட் ரிசீவபிள் ஆடிட் பண்ணும்போது முதல்ல இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதா? அதாவது டெப்டர்ஸ் உடைய இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஓவர் சேல்ஸ் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் டெப்டர்ஸ். அதெல்லாம் ஹெட்டிங். டெப்டர்ஸ் உடைய இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் கரெக்டா இருக்குதா, ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதா? அதுக்கு ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுங்க. ஏங்க, டெப்டர்ஸ் சொன்னா என்ன? கிரெடிட் சேல்ஸ். அப்படின்னா இப்போ கம்பெனி வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணும்போது கிரெடிபிலிட்டி இருக்கிற நல்ல கஸ்டமர்ஸுக்கு சேல் பண்ணணும் ஒண்ணு. அப்புறம் ப்ராப்பரா ரிகவர் பண்ணணும், குட் ஃபெய்த்ல சேல்ஸ் நடக்கணும், ப்ராப்பரா ரெகுலரா ரிவ்யூ பண்ணணும், ப்ராப்பரான ஆஃபீஸர் அதை ஆத்தரைஸ் பண்ணணும், செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் இருக்கணும். ஒருத்தங்க ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க சேல்ஸ்ல. தட் இஸ் கலெக்டிங் த ஆர்டர் ஒருத்தங்க பண்ணுவாங்க, ஆர்டர் கலெக்ஷன் ஒருத்தங்க பண்ணுவாங்க, சேல்ஸுக்கு பண்றது ஒருத்தங்க பண்ணுவாங்க, கேஷ் கலெக்ஷன் ஒருத்தங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குதா? பக்காவான ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃபீஸர் தான் இந்த ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்க்கு உண்டான டெப்ட்ஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் கொடுக்குறாங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்க பார்த்து வச்சுக்கணும். இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்குது இதை பத்தி கேட்கலாம். ஸோ இதுல இருந்து எனி 5 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சுங்க. அதுல நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, அப்ரூவ்டான கஸ்டமர்ஸ்க்கு சேல் பண்றாங்களா, எல்லா சேல்ஸும் கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்றாங்களா, செக்ரேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் இருக்குதா, டெப்டர்ஸ் ஆர் கலெக்டட் ஆன் டைம், டைம்ல கலெக்ட் பண்றாங்களா இல்லையா, டைம்ல கலெக்ட் பண்ணலைன்னா ரிமைண்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்களா ஆர் லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்களா, பேலன்சஸ் ரெகுலரா ரிவ்யூ பண்றாங்களா? இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கம் டு ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னா என்ன? இருக்குதா இல்லையா? இருக்குதா இல்லையா பார்க்கறதுக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இன்வாய்சஸ் இருக்கணும். ஒரு கிரெடிட் சேல்ஸ் நடந்திருக்குதுன்னா பக்காவான இன்வாய்ஸ் கொடுக்கணும். இன்வாய்ஸ் கொடுத்தாதான் சேல்ஸ் நடந்திருக்குதுன்னு அர்த்தம். Check whether there are controls in place to ensure that invoices cannot be recorded more than once. ஏங்க, ஒரு இன்வாய்ஸ் ஒருக்காதான் பண்ணணும், 2 டைம்ஸ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி இருக்க கூடாது. அது கரெக்டா அதுக்குண்டான இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் என்னது நீங்க பாத்துக்கங்க. ரிசீவபிள்ஸ் பேலன்சஸ் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரெக்கார்டட் ஃப்ரம் இந்த ஜெனரல் லெட்ஜர் ஃப்ரம் ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ். இப்போ ஜோஹோ புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா தெரியாது. ஜோஹோ புக்ஸ்ல எப்படின்னா, நீங்க இன்வாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜேர்னல் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி லெட்ஜர் வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டான இன்வாய்சஸ் ஜெனரேட் பண்றாங்களா, கரெக்டா ஜெனரல் லெட்ஜருக்கு போகுதா இல்லையா, ப்ளீஸ் என்ஷூர் இட். அப்பதான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பத்தி தெரிய வரும். எஸ்பெஷலி பீரியட் எண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஏஜிங் ரிப்போர்ட் அண்ட் ட்ரேஸ் தி பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் தி ரிப்போர்ட் டு ஜெனரல் லெட்ஜர். ஏங்க, பீரியட் எண்ட்ல இருக்கிற ரிசீவபிள்ஸ் உடைய ஏஜிங் ரிப்போர்ட். ஏஜிங் ரிப்போர்ட்னா என்ன? ஒரு டெப்டர் 10 நாளா காசு தராம இருப்பான், ஒரு டெப்டர் 30 நாளா காசு தராம இருப்பான், ஒரு டெப்டர் வந்து 100 நாளா காசு தராம இருப்பான். சோ 31 மார்ச் அன்னைக்கு அந்தந்த டெப்டருக்கு ஏஜிங் ரிப்போர்ட் எடுத்து வச்சுக்கங்க. அதுவும் நீங்க ஜெனரல் லெட்ஜர் இருக்கிற டேட்டும் கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி பாருங்க. சோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பத்தி தெரிய வரும். ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஏஜிங் லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க, ஏஜிங் ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. உங்க ஜேர்னல் லெட்ஜர்ல டேட் இருக்கும். கம்பேர் பண்ணுங்க. எல்லாமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. பீரியட் எண்ட்ல பீரியட் எண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் உடைய மேக்ஸிமம் சாம்பிள் பேசிஸ்ல பண்ணிடுங்க. அதாவது டோட்டல் டெப்டர்ஸ் உடைய ஏஜிங் ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு நீங்க செக் பண்ணிக்கங்க ஆன் சாம்பிள் பேசிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லார்ஜ் பேலன்சஸ் இஸ் டியூ ஃபார் லாங் டைம், ஆடிட்டர் should ask the reason and justification. ஏன் வந்து இவ்வளவு நாளா காசு தராம இருக்கிறாங்க, அதுக்கு உண்டான விளக்கத்தை, ஜஸ்டிபிகேஷன் ஆடிட்டர் கேட்டு வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம், டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர். SA 505ல வரும். அதாவது நீங்க டைரக்டா ஒரு ட்ரேட் ரிசீவபிள்ல ஒரு டெப்டரை கூப்பிடுறீங்க மீன்ஸ் மெயில் அனுப்புறீங்க, எதர் பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன் ஆர் பிளாங்க் கன்ஃபர்மேஷன். நீங்க படிச்சிருப்பீங்க SA 505ல. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா,
அவங்க வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட். சிக்னிஃபிகண்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆடிட் ஆக்டிவிட்டிஸ் டு கான்டாக்ட் த சாரி customers directly and ask them to confirm whether the amounts of unpaid accounts receivables as at the end of the reporting period under the audit. So ask them to confirm. நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, டைரக்டா கன்ஃபர்மேஷன் கேளுங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கிங்க. இது ரொம்ப முக்கியமுங்க. சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கவுண்ட் பேலன்சஸ் எல்லாத்துக்கும் பண்ணுங்க. ஸ்மால் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸுக்கு செலக்டிவ் பேசிஸ்ல சாம்பிள் பண்ணுங்க. இது எம்சிக்யூவா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு, கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட், ஆடிட்டர் எம்ப்ளாய்ஸ் டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர் வித் த கன்சென்ட் ஆஃப் த என்டிட்டி. எங்க என்டிட்டி கேட்டுட்டு தான் பண்ணணும். ஏன்னா என்டிட்டி தான் அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க, அவங்க டீடைல்ஸும் அட்ரஸும் கொடுப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மே ரெஃப்யூஸ், நம்ம படிச்சிருப்போம். சம்டைம்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மே ரெஃப்யூஸ் ஃபார் டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு சீக் த ரீசன்ஸ் வை த மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ரெஃப்யூசிங் அண்ட் இவாலுவேட் த இம்பாக்ட் ஆஃப் தட். And you might have to reconsider your அந்த மாதிரி வரும்போது ஆடிட் ப்ரொசீஜர் மாத்த தேவையான வரும், அடிஷனல் ப்ரொசீஜர் பண்ணணும், ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் பண்ண தேவை வரும். Yes or no? Next, the form of request confirming from that trade receivable may either be the form with balance outstanding amount as per the company wherein trade receivable is requested to respond whether or not he is in agreement. அதாவது ஒண்ணுல வந்து பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் கொடுங்க, இல்லனா blank கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் கொடுங்க. நெகட்டிவ் கொடுத்துறாதீங்க. எதர் பாசிட்டிவ், வாட் இஸ் பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்மேஷன்? அது சரியா இருந்தாலும் தப்பா இருந்தாலும் நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். பிளாங்க்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து பிளாங்கா இருந்துரும். அந்த அமௌண்ட் காலத்தை வந்து ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் டெப்டர்ஸ் வந்து ஃபில் அப் பண்ண தரணும். நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்பிளைன், கிவ் a short note on direct confirmation procedures with respect to debtors அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து கரெக்டாக எழுதணும். இந்த ப்ரொசீஜரை பக்காவாக எழுத வேண்டும். Will you write this procedures? Yes or no? Will you write these procedures? Yes or no? Now, method of, yes, correct. ரொம்ப முக்கியம். The method of selection of trade receivables is to be circularized. Should not be revealed to the company until the trial balance of trade receivables ledger is handed over to the auditor. ஏங்க, first of all auditor கிட்ட trial balance கொடுக்கணும் இல்லங்க. trial balanceல trade receivable ledger கொடுக்கணும்ங்க. அந்த லெட்ஜரோட அடிப்படையில் தான் அவங்க செலக்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கேட்பாங்க. அதுதான் சொல்றாங்க. The list of trade receivables selected for confirmation should be given to the entity. அதான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் என்டிட்ட கேட்கணும். என்டிட்ட கேட்டாதான் அவங்க வந்து அப்ரூவ் கன்சென்ட் கொடுப்பாங்க, அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் நீங்க வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ப்ராப்பரா டிஸ்பேச் பண்றாங்களா, ரிக்வெஸ்ட் லெட்டர் கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் ப்ராப்பரா டிஸ்பேச் பண்ணணும். பக்காவா டிஸ்பேச் பண்றாங்களா, அதுக்கு உண்டான ஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் நீங்க ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு மெயின்டைன். நெக்ஸ்ட், எனி டிஸ்கிரிபன்சிஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, அவங்க சொன்னதுக்கும் என் லெட்ஜருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சொன்னீங்கன்னா நீங்க அடிஷனல் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ண தேவையானவரும் you might have to prepare reconciliation or you might have to investigate it. Not or and investigate பண்ணோம், ரீகன்சிலியேட் பண்ணோம். இப்போ ரொம்ப முக்கியம், ரிப்ளையே வரல. ஏங்க, ஃப்ரம் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ரிப்ளையே வரலனா perform alternate procedure. என்னெல்லாம் alternate procedure பண்ணுவீங்க? ஒன்னு வந்து agreeing the balances to that of cash received. அதாவது கேஷ் புக் எடுத்துக்கங்க. கேஷ் புக்ல இந்த டெப்டர் எப்பெல்லாம் காசு வந்திருக்குது பாருங்க. அதோட பேசிஸ்ல டெப்டர் பேலன்ஸ் கரெக்ட் ஆகுதா இல்லையா பாத்துக்கங்க. நெக்ஸ்ட், prepare detailed analysis of the balances ensuring it consists of identifiable transactions and confirming that these revenue transactions actually occurred. அதாவது ஒண்ணுமே இல்லைங்க, எக்ஸாமினேஷன் இன் டெப்த் ஆஃப் those balances. அந்த பேலன்சஸ் நீங்க வந்து சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ் வச்சுக்கோங்க, சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கங்க, டெப்டர் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கங்க, கேஷ் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கங்க. மூணுமே வச்சு கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இன்டெப்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அந்த கம்ப்ளீட் டீடைல்டா அனாலிசிஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட், ட்ரெண்ட் சேல்ஸுக்கும் அக்கௌண்ட் ரிசீவபிளுக்கும் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க. ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குதுன்னா there is some sort of unusual trend. அப்ப நீங்க வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்கணும். சோ ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Also perform analytical procedures. Analytical procedure means average collection period. எங்க ஒரு டெப்டரை வந்து ஆவரேஜா எவ்வளவு நாளுக்குள்ள தராங்க, அதுக்குள்ள தராங்களா, தராம சுத்த விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா, அப்படி எவ்வளவு கிரெடிட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. சோ அவங்க அப்படி பண்றாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் நீங்க கேட்டு வச்சுக்கணும். மேக் இன்குவரிஸ் அபவுட் த ரீசன்ஸ் இன் த சேஞ்சஸ் இன் ட்ரெண்ட்ல பயங்கரமான மாற்றங்கள் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் த மேனேஜ்மெண்ட் regarding the change in trend. Next, completeness. அது முடியவே மாட்டேங்குது. completeness means what? கம்ப்ளீட்னஸ் சொன்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க, கரெக்டா இன்வாய்ஸ் இருக்கணும். ஒண்ணு, எல்லா ட்ரேட் ரிசீவபிளும் நீ ப்ராப்பரா வந்திருக்கணும். மூன்றாவதான விஷயம் என்னன்னா கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர். கட் ஆஃப்னா என்னங்க, இப்போ நான் ஒரு விஷயம் கேட்கறேன், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்றீங்க, அவனா இந்த ப்ரீவியஸ் இயர்ல, அதாவது நம்ம 31 மார்ச்ல வருமா? வராது.
So, இங்க கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம் கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபார் த இன்வாய்சஸ். இதான் சொல்றேன், எல்லாத்துலயும் இருந்து ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் த இன்வாய்சஸ் இஷ்யூ டூரிங் த லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ், லாஸ்ட் 5 days of the reporting year, that is cut off date, and which have been included in the debtors, check that goods should have been dispatched and not lying with the company. அதாவது 31 மார்ச்ல இருந்து ப்ரீவியஸ் 5 days எடுத்துக்கங்க. அதாவது 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 days எடுத்துக்கங்க. இவ்வளவு நாள்ல நடந்த கிரெடிட் சேல்ஸுக்கு குட்ஸ் டிஸ்பேட்ச் பண்ணிருக்கணும். குட்ஸ் டிஸ்பேட்ச் பண்ணாம வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா இன்னும் தில்லுமுன்னு நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ கொஞ்சம் கவனமா இருந்துங்க. அந்த லாஸ்ட் 5 day டிரான்சாக்ஷன் கொஞ்சம் உன்னிப்பா நல்லா பாத்துக்குங்க. ensure that no goods dispatched after the year. கரெக்ட். இயர் முடிஞ்ச உடனே நீங்க டிஸ்பேட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது நெக்ஸ்ட் இயர் சேல்ஸா ரெகனைஸ் பண்ணணுமுங்க பேசிக்கலி. அப்படிதானே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், டெஸ்ட் இன்வாய்சஸ் லிஸ்டட் இன் ரிசீவபிள்ஸ் ரிப்போர்ட். ரிசீவபிள் ரிப்போர்ட் வாங்கிக்கங்க, நீங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க, சாம்பிள் பேஸ்ல டெஸ்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் ஃபியூ இன்வாய்சஸ் ஃப்ரம் தி அக்கவுண்ட்ஸ், ரிசீவபிள்ஸ், ஏஜிங் ரிப்போர்ட் அண்ட் கம்பேர் them with supporting documents. அதான் சொல்றாங்க, சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்வாய்சஸ் கம்பேர் பண்ணுங்க டு see if they were billed with the correct amount, correct customer and correct date. ஏங்க அந்த இன்வாய்ஸை பாருங்க, டேட் கரெக்டா இருக்குதா, அமௌண்ட் கரெக்டா இருக்குதா, கஸ்டமர் நேம் கரெக்டா இருக்குதா. அந்த ஏஜிங் ரிப்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கையில கொடுத்துருவாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் உங்க கையில கொடுத்துருவாங்க. அதோட அடிப்படையில ப்ளீஸ் செக் தி யூ கம்பேர் திஸ் அண்ட் த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்குதா, டேட், அமௌண்ட், குட்ஸ், கஸ்டமர் நேம் கரெக்டா இருக்குதா. மேட்ச் த இன்வாய்சஸ் வித் ஷிப்பிங் டாக்குமெண்ட். ஷிப்பிங் டாக்குமெண்ட் வச்சு கரெக்டா இருக்குதா பாத்துங்க, மேட்ச் பண்ணுங்க. அது நீங்க எழுதலாம். சரிங்களா. சோ தீஸ் ஆர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எழுதினா போதும், கரெக்டா இருக்கும். கம்ப்ளீட்னஸ் பொறுத்த மட்டும் வேல்யூவேஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே அசெட்னா டிப்ரிசியேஷன், அசெட்னா டிப்ரிசியேஷன். அதே மாதிரி ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் சொன்னா என்னதுங்க, சிம்பிள்ங்க, ஒண்ணுமே இல்ல, ப்ரொவிஷன். பேட் டெப்ஸும் ப்ரொவிஷனிங்கும் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பேட் டெப்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன், ப்ரொவிஷன் எப்படி கிரியேட் பண்றாங்க, என்னெல்லாம் டெப்டர்ஸ் ஆர் தேர் அண்டர் லிட்டிகேஷன், அதோட ஸ்க்ரூட்னி அனலைஸ் பண்ணுங்க. சில டெப்டர்ஸ்க்கு யூ மைட் நாட் ஈவன் கிரியேட் பேட் டெப்ட்ஸ், தட் இஸ் யூ மைட் நாட் ஈவன் கிரியேட் ப்ரொவிஷன்ஸ். சில டெப்டர்ஸ்க்கு ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்? ஸ்க்ரூட்னைஸ் அண்ட் அனலைஸ் those debtors which appear doubtful, discuss with management about reason why these debtors are not included in provision for bad debts. சில debtors வந்து doubtful இருப்பாங்க, ஆனா provision create பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் கேட்டுக்குங்க. Understand the movement of bad debts, obtain the list of debtors under litigation, review the process, how the company is deriving to the provisions for bad debts, and the method நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க, அதை கன்சிஸ்டன்டா அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்துங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட், ஃபோர்த் பாயிண்ட், ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், சிக்ஸ்த் பாயிண்ட், இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் படிச்சுக்கிட்டா போதும். ட்ரேட் ரிசீவபிள் ரொம்ப சிம்பிளுங்க. ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் மாதிரியே தான் ட்ரேட் பேயபிளும் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட் பேயபிளுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னா என்னங்க, அது இருக்குதா இல்லையா, அது இருக்குதா இல்லையா பாக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்வாய்ஸ் வச்சு செக் பண்ணணும். செக் whether there are controls in place to ensure that purchase or expense invoice do not get recorded more than once. ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்ல படிச்ச அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் வருது. ஒன் டைம் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். இப்ப சோஹோ புக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தேன், அந்த இன்வாய்ஸ் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜர்னல் லெஜர் போயிடும். அதே மாதிரி போகுதா இல்லையா பாத்துக்குங்க. ஏஜிங் ரிப்போர்ட் ஷெட்யூல் வாங்கி போட்டு அதுவும் ஜெனரல் லெஜரும் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸும் கம்பேர் பண்ணுங்க. டிஃபரன்சஸ் இருந்தா ரீகன்சிலேஷன் பண்ணுங்க, இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுங்க. கேர்ஃபுல்லி லார்ஜ் பேலன்சஸ் கேர்ஃபுல்லி நீங்க எக்ஸாமின் பண்ணுங்க. டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர் நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேங்க. ஆல்ரெடி நான் இப்பதான் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? பாசிட்டிவாவும் பிளாங்காவும் எடுத்துக்கங்க. ஒண்ணு மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கேட்டுட்டு பண்ணுங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றது, எல்லா ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்க்கும் பண்ண தேவையில்லை, சிக்னிபிகன்ட் ஆனதுக்கு பண்ணிக்கங்க. சின்ன சின்ன ட்ரேட் பேயபிளுக்கு நீங்க வந்து சாம்பிள் பேசிஸ்ல பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் என்னன்னா பேசிக்கலி என்ன சொல்லலாம், ஆடிட்டர் வந்து கரெக்டா டிஸ்பேச் பண்ணணும், அதை கரெக்டா டிஸ்பேச் பண்றாங்களா, கரெக்டா அட்ரஸ் பண்றாங்களா, டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா ரீகன்சிலேஷன் பண்ணணும், இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். சொல்லிட்டோம், ட்ரேட் ரிசீவபிள் சொன்ன விஷயம் தான் ஒருக்கா படிச்சா போதும், மறுபடியும் படிக்க தேவையில்லை. ரிப்ளை வரலன்னா யூ ஃபாலோ அப் அண்ட் டூ அடிஷனல் ப்ரொசீஜர்ஸ். என்னெல்லாம் நீங்க அடிஷனல் ப்ரொசீஜர் நீங்க பண்ணுவீங்க, இது கேட்பான். ரிப்ளை வரலன்னா என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுவீங்க? ஏங்க, டெஸ்டிங் ஆஃப் சப்சிக்வெண்ட் பேமெண்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் டு ஹூம் கன்ஃபர்மேஷன் வர் ரோல்ட் அவுட் பட் நோ ரிப்ளை ரிசீவ். ஏங்க ரிப்ளை வரவே இல்லை, ஆனா அவன்கிட்ட இருந்து சப்சிக்வெண்டா காசு வந்திருக்குதான்னு பாத்துக்குங்க. அவன் ஒண்ணுமே ரிப்ளை பண்ணாம பேசாம உட்காந்துருக்கான், ஆனா அவன் வந்து எனக்கு கம்பெனிக்கு பேமெண்ட் பண்ணிருக்கானா, சப்சிக்வெண்டா பேமெண்ட் பண்ணிருக்கானா, அதை ரிவ்யூ பண்ணுங்க. அக்ரீயிங் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டிவ் பேலன்சஸ் டு த அண்டர்லைங் வெண்டர் இன்வாய்ஸ். நீங்க வெண்டர் இன்வாய்ஸ் வச்சே பாத்துக்குங்க, அதுல டேட்டு, அந்த அந்த பர்ச்சேசர் நேம் எல்லாமே பாத்துக்குங்க. preparing, not purchaser, sorry,
செல்லர் பெய்டு, அவன் தானே செல்லர், அவன் தான் எனக்கு சேல் பண்றான். ஸோ நான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன், எனக்கு அவன் தான் ட்ரேட் பேயபிள். எஸ் ஆர் நோ? Preparing detailed analysis of the balances, ensuring it consists of identifiable transactions and confirming that these purchases were expense transaction actually occurred. அது கரெக்டா நடந்திருக்குதா, முதல்ல அந்த விஷயம் எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருக்குதா, எக்ஸாமினேஷன் இன் டெப்த் பண்ணுங்க. லார்ஜ் பேலன்சஸ்க்கு எல்லாமே பண்ணுங்க, ஸ்மால் பேலன்சஸ்க்கு சாம்பிள் பேசிஸ்ல பண்ணுங்க. ட்ரேட் பேயபிள் அதர்ஸ் ஒரு விஷயம் இருக்குது. அதர்ஸ் என்ன தெரியுமாங்க? ஒண்ணும் இல்லைங்க, அட்வான்ஸ் வந்திருக்குது, இல்லைன்னா எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிடிஎஸ் பேயபிள், ஜிஎஸ்டி பேயபிள், ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் பேயபிள், பிஎஃப்ஐ பேயபிள், ஸ்டாட்யூட்டரி டியூஸ் உடைய லிஸ்ட் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுங்க, ரொம்ப முக்கியம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதான் இதை பாருங்க, கஸ்டமர்கிட்ட அட்வான்ஸ் கிடைச்சிருக்குது. obtain the customer wise listing along with its aging and the nature. ஸோ ஏஜிங்கும் நேச்சரும் பார்த்துக்குங்க. அதோடு ஏஜிங்னா என்ன? கஸ்டமர் அட்வான்ஸ் எவ்வளவு நாளா வந்திருக்குது, நம்மள எவ்வளவு நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு குட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணிருக்கிறோம், இதெல்லாம் செக் பண்ணுங்க, வெரிஃபை பண்ணுங்க. சிமிலர்லி provident fund liability for the last month may be calculated by applying the applicable rate to the employee benefit expenses. அதாவது ஒண்ணுமே இல்லைங்க, provident fund liability for the last month 31st March may be calculated by applying rate. எங்க ரேட் இருக்கும் இல்லைங்க, ரேட் இன்டூ எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணி பாருங்க. அதுவும் ரிட்டர்ன்ல கொடுத்த அமௌண்ட் கரெக்டா இருக்குதா பாத்துக்கங்க. வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது, there is some sort of discrepancies இருக்குது, நீங்க அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி செக் பண்ணுங்க. டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்குது, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிளையன்ட் கிட்ட கேளுங்க, investigate it. If you are okay with it, then you can give an unmodified opinion. If you are not okay, perform some additional or training procedure. If you are still not getting evidences, you modify the report accordingly. You give an appropriate report. If a valuation சொல்லும்போது இங்க என்ன சார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், review the process followed by the company to identify if any old credit balances liability need to return back. இங்க வந்து valuation சொல்லும்போது return back பண்ணுவாங்க, சில creditors write off பண்ணி விட்டுருவாங்க. So write off procedure பார்த்து வச்சுக்கோங்க. obtain aging of payable balances and list of vendors with whom the company has dispute. எங்க litigation இருக்கிறவங்க செக் பண்ணுங்க. check that write backs in liability balances assessed as no longer payable have been up. அதெல்லாம் சொல்றேன், ரைட் பேக் பண்ணும்போது, ரைட் ஆஃப் பண்ணும்போது யார் ஆத்தரைஸ் பண்றாங்க? பேசிக்கலி சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆத்தரைஸ் பண்ணாம ரைட் பேக் பண்ணக்கூடாது. If it is a foreign currency trade payable, ensure that AS11 follow பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ட்ரேட் பேயபிள், ட்ரேட் ரிசீவபிள் ரெண்டுமே சிமிலரா தான் இருக்கும், நீங்க ஒண்ணு கரெக்டா படிச்சா போதும் எழுதிக்கலாம். இதுல டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா கேட்பான். அப்புறம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், கம்ப்ளீட்னஸ், வேல்யூவேஷன் எல்லாத்துலயும் இருந்து 4 பாயிண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரொம்ப குட்டியான 2 டாபிக்ஸ்ங்க, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான 2 டாபிக்ஸ் என்னது படிக்க போறோம் கேட்டீங்கன்னா, borrowings and loans and advances. எங்க அடுத்த பேருங்க borrowings and loans and advances. borrowings னா என்ன? liability. loans and advances னா என்ன? அது வந்து asset. ரொம்ப சிம்பிளான 3 விஷயங்கள், ரொம்ப சிம்பிளுங்க. 1 second guys. வேகம் முடிச்சுக்கலாம். 1 second guys, just 1 second. borrowings. ஃபர்ஸ்ட் borrowings உடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஏங்க ஒரு கம்பெனி வந்து கடன் வாங்குறாங்க, ப்ராப்பரான போர்டு அப்ரூவல் இருக்கணும், லோன் அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும், லீஸ்னா லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும், டிபெஞ்சரும் borrowing தான். டிபெஞ்சர்னா டிபெஞ்சருடைய ப்ரொவிஷன்ஸ், கம்பெனியில சொல்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்பவே 4 பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன். borrowing லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கணும். borrowing லிமிட் செக்ஷன் 180 சப்செக்ஷன் 1C அப்படின்லாம் இருக்குது, அந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கணும். ஏஓஏ பிரத்யேகமாக எனி ப்ரொவிஷன்ஸ் சொல்றாங்கன்னா, எனி ரூல்ஸ் சொல்றாங்களா, அதுவும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அக்ரிமெண்ட் இருக்குதா, போர்டு மீட்டிங் எடுத்திருக்கிறாங்களா, அப்ரூவல் எடுத்திருக்கிறாங்களா, டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணும்போது டிபெஞ்சர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபாலோ, கம்பெனி லாஸ், கம்பெனி ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்கிறாங்களா, லீசஸ் இருக்கும்போது கான்ட்ராக்ட் பக்காவா இருக்குதா, லீஸ் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா கரெக்டா. ஈவன் யூ கேன் டூ SA 505 டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர் கேன் ஆல்சோ obtain. போரோவர்ட்டே கேட்கலாம், ஏங்க பேங்க் நீங்க லோன் கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படிங்களா, சரிங்க எனக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் பொறுத்த மட்டும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், கம்ப்ளீட்னஸ். obtain a schedule of short term, இங்க borrowings தான் சொல்லியிருக்காங்க, அதுல ஷார்ட் டேர்ம் வரும், லாங் டேர்ம் வரும். ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஷெட்யூல் எடுத்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. யூ obtain a schedule including debt outstanding at the end of the previous year as well as new debt or renewal. நீங்க ஷெட்யூல் வாங்கிக்கங்க, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ, அடிஷன்ஸ் எவ்வளோ, ரினியூவ்டு எவ்வளோ, அதெல்லாம் கரெக்டா லெட்ஜர்ல வந்திருக்குதான்னு பாத்துக்குங்க.
டெப்ட் அடிஷன் வரும்போது இப்போ சொல்றேன், அடிஷன் வரும்போது போர்டு அப்ரூவல் இருக்குதா இல்லையா பார்க்கணும். Review the subsequent transactions after the end of the reporting period to determine if there are unrecorded liabilities at the year end and the transactions are recorded in the correct period. அதுதாங்க கட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் பாருங்க தயவு செஞ்சு. எஸ்பெஷலி இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் எண்டு வரும்போது சம்டைம்ஸ் புதிய லோன்லாம் எடுப்பாங்க. அது ஓகே பரவாயில்ல. ஆனா ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி எடுக்கிற லோன் வந்து 31 மார்ச்சுக்கு வரக்கூடாது. So subsequent transaction after the end of the reporting period to determine if there are any unrecorded liabilities. ஸோ ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல நடக்கிற டிரான்சாக்ஷனும் 31 மார்ச் அந்த டைம்ல எண்ட்ல நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன் கொஞ்சம் தீவிரமா நல்லா பாத்துக்குங்க. அப்பதான் தெரியும் எது ரெக்கார்ட் பண்றாங்களா அன்ரெக்கார்ட் பண்றாங்களா, ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் இருக்குதா தில்முல் இருக்குதா தெரிய வரும். நெக்ஸ்ட் டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப சிம்பிளுங்க, ஒண்ணுமே இல்லைங்க, நான் சொல்ல தேவையே இல்லைங்க. லிஸ்ட எடுங்க, போரோவர்ஸ் கிட்ட கேளுங்க. அதுவும் நீங்க வந்து பேங்க் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கண்டிப்பா கேளுங்க. லார்ஜ் போரோவர்ஸ் இருந்து கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கங்க. ஸ்மால் போரோயிங்ஸ் சாம்பிள் பேசிஸ்ல வாங்கிக்கங்க. சார் இதுல கன்ஃபர்மேஷன் சொல்லும் போது எல்லாத்துக்கும் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கங்க. அதாவது கொலாட்ரல் அசெட் இருக்குதா, செக்யூரிட்டி இருக்குதா, டியூ டேட் கரெக்டா இருக்குதா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் வாங்கிக்கங்க, அமௌண்ட்டுக்கும் வாங்கிங்க. அந்த 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 கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர்லயே எல்லாமே இருக்கட்டும். டேஷ் அமௌண்ட் டேஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டேஷ் டெனர் டேஷ் அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப பக்காவா இருக்கும். தப்பு தப்பு இருக்கா இல்லையான்னு வேகம் கண்டுபிடிக்க முடியும். என்ன சொல்றீங்க? டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரீகன்சிலேஷன் பண்ணணும், இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். யாரோச்சு ரிப்ளை தரலன்னா give reminders, do follow up and compare this confirmation response and the ledger balances. valuation சொன்னாலே என்ன உங்க மைண்ட்ல வரும்? நான் சொல்லி கொடுத்தேன் வேல்யூஷன் இவ்வளவு பாயிண்ட் இருக்கு, இவ்வளவு பாயிண்ட் படிக்க தேவையில்லை, ஒரு 5 பாயிண்ட் படிச்சு வச்சுங்க. வேல்யூவேஷன் அக்கவுண்டிங் பாலிசி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு borrowings with respect to loans வந்து கரெக்டா கன்சிஸ்டன்டா ஃபாலோ பண்றாங்களா ஒன்னு புரிச்சுக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்டும் டிஸ்கவுண்ட் ஆர் பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அதை கொஞ்சம் ரீகம்ப்யூட்டேஷன் ரீகால்குலேஷன் பண்ணி பாருங்க. ஃபாரின் கரன்சி லோன் AS 11 அடிப்படையில் கரெக்டா இருக்குதா இல்லையா பாத்துக்கங்க. அப்புறம் லீஸ் அக்கவுண்டிங் as per that respective AS ஃபாலோ பண்றாங்களா இல்லையா பாத்துக்கங்க. ரிலேட்டட் பார்ட்டி லோன்ஸ் as per AS 18 ரிலேட்டட் பார்ட்டினா AS 18 அடிப்படையில் ரிவ்யூ பண்ணுங்க, கரெக்டா இருக்குதா இல்லையா பாத்துக்கங்க. Again கம்பெனியுடைய போரோயிங் பவருக்குள்ள வித்தின் AOA and MOA whether the company is following the rules made under AOA or not. Examine the debt agreement for any restrictive covenants. Covenants na enna artham? Conditions. Sometimes loan agreement might contain some harsh conditions. Review restrictive covenants and provisions relating to default and ensure adana solren ஏன்னா disclose பண்ணனும். இந்த மாதிரி ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவான covenants எல்லாம் இருக்கும்போது கரெக்டா டிஸ்க்ளோஸ் பண்றாங்களா அதுவும் நீங்க பார்க்கணும். ஏன்னா டிஸ்க்ளோஷர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? எஸ் ஆர் நோ. ஒரு 4-5 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் அடுத்த கேட்டகரி. அது வந்து அசெட்டுங்க. லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் உடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் நீங்க எப்படி வேல்யூ பண்ணுவீங்க? எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சிம்பிளுங்க, ஃபுல்லா லிஸ்ட் எடுங்க, மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கேளுங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ, அடிஷன்ஸ் எவ்வளோ, ரினியூவல் எவ்வளோ கேட்டுக்கிட்டு கம்பேர் வித் லெட்ஜருங்க. எகெயின் loans and advances குடுக்குறோம்னா it should be in accordance with MOA AOA. additions கொடுக்கறாங்கன்னா additions வந்திருக்குதுன்னா again board minutes, போர்டோட அப்ரூவல் இருக்கணும். போர்டு மினிட்ஸ் எடுத்திருக்காங்களா இல்லையா பாருங்க. 1 2 3 4 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சா போதும். 4 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சா போதும் நீங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் கரெக்டா பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா? லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் எனக்கு அசெட், இப்போ எனக்கு தான் காசு வருது, கம்பெனிக்கு தான் காசு வருது, கம்பெனிக்கு கரெக்டான டைம்ல காசு வந்துகிட்டு இருக்குதா அதுவும் பாத்துக்குங்க. அட் லாஸ்ட் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ். வேல்யூவேஷன் சொல்லும்போது இங்க டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் வரும், அதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். என்ன ப்ரொசீஜர் பாருங்க. லிட்டிகேஷன் இருக்கிறது எப்படி பண்றாங்க பாருங்க. சிலத்துக்கு சில லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ்க்கு ப்ரொவிஷனே கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னு கேளுங்க. சில லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணிருப்பாங்க. ரைட் ஆஃப் பண்ண லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் உடைய மூவ்மெண்ட்டை பாருங்க, அதோட ஷெட்யூல் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயர் ஷெட்யூல் கம்பேர் பண்ணுங்க. ஃபாரின் கரன்சி லோன் should be measured, accounted as per AS 11. So with this 4 things, அதாவது 4 items. இப்போ என்ன படிச்சோம்? பெயர், again trade payable, trade receivables. இப்போ என்ன படிச்சோம் இதுக்கு முன்னாடி? loans and advances, அப்புறம் borrowings. அதுவும் நம்ம
படிச்சோம். இனிமே only 3 more things தான். cash and cash equivalents, litigations and provisions. அது ஒரு 15 மினிட் இருக்குங்க. அது நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பாத்துடலாம். நன்றி, வணக்கம். Hope you loved this video. Thank you. This is C. Sheshandri signing off. நன்றி. ஸோ கைஸ், நம்ம சொன்ன மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எஃப்எஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுல வந்து ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ், டிஸ்க்ளோஷர்ஸ், பிஎன்எல் பார்த்துட்டோம். அப்புறம் வந்து டான்ஜிபிள், இன்டான்ஜிபிள் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். ட்ரேட் ரிசீவபிள், ட்ரேட் பேபிள் பார்த்துட்டோம். இனிமேல் நம்ம பார்க்க போற விஷயம் என்னது கேட்டிங்கன்னா, கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ், இன்வென்ட்ரிஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ். ஏங்க கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், கேஷ் இருக்குதா இல்லையா பார்க்கறதுக்காக யூ ஹேவ் டு வெரிஃபை, யூ ஹேவ் டு டூ பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன். சார் பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது நீங்க சர்ப்ரைஸாக தான் பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும். சர்ப்ரைஸாக பண்ணணும் சொன்னா நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு கோ டு த என்டிட்டி அண்ட் செக் சர்ப்ரைஸா as near to balance sheet date. இப்போ 31st May மார்ச் தான் balance sheet date வச்சுக்கோங்க. ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆர் ஏப்ரல் செகண்ட் வீக் நீங்க போயிட்டு எனி அதர் டேட், basically closure dateல பார்க்கணும். if not possible on any other date you have to go and visit it and check. then only uncertainties இருக்குதா இல்லையான்னு புரியும். special care is necessary for checking cash balances. unless they are checked by surprise, there cannot be certainty. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சர்ப்ரைஸா செக் பண்ணாதான் அது சர்டேனா இல்லையா, கரெக்டா இல்லையா, எக்ஸிஸ்டன்ஸா இல்லையா தெரிய வரும். ஏன்னா கேஷ் கவுண்ட் பண்ணும்போது நீங்க தனியே கவுண்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அந்த மேனேஜ்மெண்டோட பீப்புளோட விட்னஸ், மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் ஷுட் பி தேர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. ஓகேங்களா? அப்பதான் நீங்க செக் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க செக் பண்ணி போட்டு நாளைக்கு கேஷ் ஷார்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, ஆடிட்டருக்கு வந்து ஆடிட்டர் வந்து திருடிட்டாங்க, அதனால கேஷ் ஷார்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் ஐ வில் டெல் யூ, வாட் திஸ் சாப்டர் இஸ் டெல்லிங் யூ இஸ் திஸ் இங்க என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா, நீங்க தனியா செக் பண்ணாதீங்க. யூ செக் வித் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட். ஒன்னு சர்ப்ரைஸா செக் பண்ணுங்க. வித்தவுட் நோட்டீஸ் சொல்லாம திடீர்னு போயிட்டு கேஷை செக் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க செக் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து செக் பண்ணுங்க. தட் இஸ் இப்போ ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு கேஷ் பேலன்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க, பிரான்ச் ஆஃபீஸோட கேஷ் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ற ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க, இந்த பெட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் மெயின்டைன் பண்ற ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க. ஸோ எல்லா ஆஃபீஸரும் சேர்த்து வச்சு நீங்க வந்து செக் பண்ணுங்க. ஏன் கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தன் வந்து தப்பு பண்ணிருக்கிறானா அவன் அவன் வந்து என்ன ஆயிடுவான், அவன் மாட்டிப்பான். ஆனா மற்றவங்க உஷாராயிடுவாங்க. ஸோ அதனால எல்லா கேஷ் ஆஃபீஸர்ஸையும் சேர்த்து வச்சு நீங்க ஆடிட் பண்ணுங்க. as far as practically possible, check all the cash balances together. Okay, அது மட்டும் இல்லாமல் if desirable for the cashier to be present while cash is being counted and he should be made to sign the statement. So அதான் சொன்னேன், cashier should be present while counting and ask him to sign the cash statement along with denominations. அப்படி நீங்க வந்து தனியே அவன் கேஷியரோட பிரசன்ஸ் இல்லாம நீங்க தனியே பண்ணும்போது, நீங்க தனியே போயிட்டு கேஷ் பேலன்ஸ் செக் பண்றீங்க, கேஷியர் யாருமே கூட இல்ல, நீங்களே போயிட்டு செக் பண்றீங்க வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து ஷார்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? ஆடிட்டர் திருடிட்டாங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ பேசிக்கலி ஒன்னு நினைச்சுக்கோங்க, சர்ப்ரைஸா செக் பண்ணுங்க. செகண்ட் ஒன் செக் பண்ணும்போது கேஷியரோட பிரசன்ஸ்ல செக் பண்ணுங்க. தேர்ட் திங் எல்லா கேஷியர்ஸையும் சேர்த்து வச்சு நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, வெரிஃபை பண்ணுங்க. ஃபைனலி ஆல்சோ டூ cash sensitivity analysis. What is meant by cash sensitivity? month on month எவ்வளோ பேமெண்ட், எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ், எவ்வளோ பேமெண்ட், எவ்வளோ ரெசிப்ட் சொல்லி பார்த்து கம்பேர் பண்ணி நீங்க ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரெண்ட் இன் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ். அப்படி அது நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும் வாட் இஸ் த ஒரு மேஜர் டைவர்ஷன் இருக்குதா, ஆர் ட்ரெண்ட் கரெக்டா இருக்குதா, ட்ரெண்ட்ல பெரிய ஒரு மாற்றம் இருக்குதா எல்லாம் தெரிய வரும். ஸோ மந்த் ஆன் மந்த் கேஷ் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தாதான் ஒரு டைவர்ஜென்ஸ் இருக்குதா, டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருக்குதா, தப்புகள் இருக்குதான்னு புரிய வரும். அதுவும் நீங்க பண்ணிடுங்க. ரொம்ப முக்கியமான அடுத்த விஷயம்னா பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். நமக்கு நல்லாவே தெரியும், பாஸ்புக் பேலன்ஸும் கேஷ்புக் பேலன்ஸும் கரெக்டா இருக்காது. அது கரெக்ட் ஆக்கிறதுக்காக மேனேஜ்மெண்ட் பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இங்க நீங்க அதை நீங்க எப்படி செக் பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா, இந்த 2 பாயிண்ட் நீங்க நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும். ஏன் கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த 2 எலிமெண்ட்ஸ் தான். செக் issued பட் நாட் presented ஃபார் பேமெண்ட். நான் மேனேஜ்மெண்ட் செக் கொடுத்துட்டான், ஆனா அவன் யாரு, நான் வந்து ஐ ஹாவ் கிவன் செக் டு மை கிரெடிட்டர்,
I have given, management have given the check to the creditor. Creditor வந்து பேங்குக்கு போறதுக்கு டைம் பண்ணிட்டான். அவன் செக் வந்து நார்மலி 3 months வேலிடிட்டி பீரியட் இருக்கும்ல. ஸோ அவன் வந்து 1 monthக்கு அப்புறம் தான் நீங்க செக் பேங்க்ல போயிட்டு டெபாசிட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஹேப்பன், நான் என் கேஷ் புக்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும், ஆனா என்னுடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பாஸ்புக்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஸோ அது கரெக்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்குதா இல்லையா பார்க்கணும். அது நீங்க எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க, the auditor should request for bank statement of the subsequent period. அதாவது செக் என்னைக்கு கொடுத்துருக்கானோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பீரியடோட மந்த் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அந்த செக் கரெக்டா செக் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்காங்களா ஃபார் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வித்தின் 3 months. ஏன்னா இப்ப நான் செக் கொடுத்தேன்னா 3 months ப்ரெசென்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, வாட் வில் ஹேப்பன், செக் வந்து டிஸானர் ஆயிடும். டிஸானர் மீன்ஸ் செக் வந்து செல்லாது. ஓகேங்களா? சோ நான் செக் கொடுத்துட்டேன், மேனேஜ்மெண்ட் ஹேவ் given the check, but you have to present within 3 months. அப்படி பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்களா பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் you take the statement, you take the bank statement and verify. அந்த மாதிரி 3 monthsக்கு அப்புறமும் அவங்க வந்து பிரசன்ட் பண்ணாம இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிரெடிட்டருக்கு காசு போகுமா போகாது. சோ நான் இங்க என்னுடைய கேஷ் புக்ல என்ட்ரி ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கிறேனா இல்லையா பார்க்கணும். வெதர் த சேம் என்ட்ரிஸ், ஏங்க எனக்கு ஒருத்தவங்க கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது காசு, சரியா, எனக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது, ரவி சொல்ற பையனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது, நான் கொடுத்துட்டேன். ஆனா அவன் செக் 3 மாசமா பிரசன்ட் பண்ணவே இல்லை. வாட் வில் ஹேப்பன், அவனுக்கு காசு வராது. ஆனா நான் இங்க என்ட்ரி போட்டுட்டேன்ல, அந்த என்ட்ரி ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கிறேனா இல்லையா சொல்லிட்டு ஆடிட்டர் சாம்பிள் பேசிஸ்ல வெரிஃபை பண்ண வேண்டும். நான் இங்கிலீஷ் சொல்றேன். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செக் இஷ்யூட் பட் நாட் பிரசன்டட், what the auditor has to do, auditor has to verify the subsequent bank statement and check whether it is properly presented for payment and cleared. If not presented and cleared within 3 months, auditor has to verify whether the reversal entry has been properly made in the cash book. ஏன்னா அவன் லைபிலிட்டியா ட்ரீட் பண்ணணும் மறுபடியும். ஏன்னா ரவிக்கு காசு கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது, அவன் வந்து பிரசன்ட் பண்ணல 3 monthsக்குள்ள. ஸோ ரவி லைபிலிட்டியா நான் ட்ரீட் பண்ணணும், என் புக்ல ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் பாயிண்ட், செக் டெபாசிட். எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கிளையண்ட்டுக்கு செக் தந்து எனக்கு கிளையண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு வந்து செக் கொடுத்துருக்காங்க. I got the check. Now what happened, I deposited with bank. ஆனா பேங்க் வந்து எனக்கு கிரெடிட் பண்றதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. பேங்க் வந்து it took some 1 or 2 weeks to credit my amount. எனக்கு செக் வந்துருச்சு சொல்லும்போது நான் கேஷ் புக்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும், ஆனா பாஸ்புக்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஆகாது. நீங்க அதை எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? அதுவும் நீங்க சப்சிக்வெண்ட் பீரியடோடு இதுக்கப்புறம் கேளுங்க, எப்ப செக் கிடைச்சது, இன்னைக்கு கிடைச்சதா, சரி எப்ப டெபாசிட் பண்ணீங்க, இன்னைக்கே டெபாசிட் பண்ணிருக்கேன் சார், ஆனா காசு மேலதான் வந்துச்சு. அந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்து பாருங்க, கேஷ் கிரெடிட் பண்ணிருக்கிறாங்களா இல்லையா பாருங்க. அப்படி கிரெடிட் பண்ணிருக்கலனா, கேஷ் கிரெடிட் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே வெரி குட். கேஷ் கிரெடிட் பண்ணலனா வாட் இஸ் த ரீசன்ஸ் ஃபார் நாட் கிரெடிட்டிங் மை அக்கவுண்ட், அதுவும் நீங்க செக் பண்ணி கேட்டு பாருங்க. ஆடிட்டர் ஹஸ் டு வெரிஃபை தட். சார் பிஆர்எஸ் சொல்லும்போது 2 விஷயம் நீங்க மெயினா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. செக் இஷ்யூட் ஃபார் பேமெண்ட், நான் செக் கொடுத்துட்டேன், அவன் ப்ரெசென்ட் பண்ணல, சப்சிக்வெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செக் பண்ணுங்க. if not presented within 3 months reversal பண்ணலாம். செகண்ட் கேஸ், செக் டெபாசிட். எனக்கு செக் கிடைச்சது, அதை நான் டெபாசிட் பண்ணிட்டேன், ஆனா எனக்கு கிரெடிட் பண்ண எனக்கு என்னோட அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆக டைம் ஆயிடுச்சு, நான் கேஷ் புக்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும், எஸ் ஆர் நோ. சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது again check the subsequent bank statement and verify whether the amount is properly credited or not. If not credited, understand the reasons for why it is not credited. ஓகே, நவ் பிஆர்எஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியங்க. லாஸ்ட் பாயிண்ட், டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன். கைஸ் கம் ஆன், SA 505 டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர். SA 505 டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், பேங்க் பேலன்ஸ் கரெக்டா இருக்குதா பாக்குறதுக்கு நீங்க ஒண்ணுமே வேணாங்க, லெஜர் பாருங்க, உங்க கிளையன்ட் லெஜர் நீங்க பாருங்க. ஆடிட்டர் ஹஸ் டு செக் தி கிளையன்ட் லெஜர். அது மட்டும் இல்லாமல் obtain the confirmation, balance confirmation letter from the bank. பேங்க் கிட்ட இருந்து கன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கி போட்டு அந்த அதுல கொடுத்திருக்கிற பேலன்ஸும் உங்க லெட்ஜர்ல இருக்கிற பேலன்ஸும் கரெக்டா இருக்குதா இல்லையா செக் பண்ணுங்க. how you will obtain, auditor should give direct confirmation. auditor mail கொடுங்க, பேங்க் mail கொடுங்க, I am the auditor of X limited, I need bank balance confirmation அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க. கொடுத்துட்டீங்கன்னா பேங்க் கையில கொடுத்துருவாங்க. அதை வச்சு கூட நீங்க செக் பண்ணுங்க. சார் பேங்க் தரல, பேங்க் டிட் நாட் கிவ் மீ த பேலன்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன், do alternative procedures, do additional procedures, obtain login into net banking, login into இது கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல, login into net banking and obtain net bankingல நமக்கு தெரிய வரும், அதை நீங்க எடுத்துக்கங்க. இல்லனா ஒண்ணுமே பண்ணி எனக்கு பேங்க் கிட்ட இருந்து கன்ஃபர்மேஷனே வரல சொன்னா, send your article team to the bank.
ஏங்க பேங்குக்கு போங்க, பேங்க்ல இருந்து கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு வாங்க சொல்லிட்டு சென்ட் யுவர் ஆர்டிகல் டீம் டு தி பேங்க். ஸோ டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர்னா என்ன சார்? எல்லா பேங்க் பேலன்ஸுக்கும் நீங்க பேங்க் கிட்ட இருந்து நீங்க வந்து கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த பேலன்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஆடிட்டர். அதை வச்சு செக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா, this is with respect to reply. அதாவது பேங்க் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல சொன்னா perform alternate procedures, additional procedures. என்ன பண்ணலாம்? நீங்க வந்து நெட் பேங்கிங்கில் இருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் பண்ண முடியல சொன்னா ask the audit team to directly go to bank and obtain it. So with respect to cash, மெயினா படிக்க வேண்டிய விஷயம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், சர்ப்ரைஸ் செக் நல்லா படிச்சுங்க, பிஆர்எஸ் 2 பாயிண்ட்ஸ் நல்லா படிச்சு வச்சுங்க, டைரக்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசீஜர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் எப்படி சொல்லி கேட்டாங்கன்னா இந்த 3 பாயிண்ட் நீங்க ஓன் வேர்ட்ஸ் எழுதலாம். கொஞ்சம் நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி எழுதுங்க, பட் யூ ட்ரை டு ரைட் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். ஓகே, நோ இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரி. இன்வென்ட்ரின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப முக்கியமான அடுத்த விஷயம் வந்து இன்வென்ட்ரி. கம் ஆன் கைஸ், டெல் மீ. SA 501 specific consideration to selected itemல நம்ம படிச்சிருக்கோம். SA 501ல சொல்லி கொடுத்திருக்கேன், மீனிங் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. SA 501 comes under unit number 4. விட்டுருங்க. என்ன சொல்றாங்க? Inventory countingல auditor should be an observer. Auditor should observe how the inventory is counted and how it is valued and presented in the balance sheet. So auditor has to review the plan of inventory counting. Auditor should check whether the consigned goods are segregated or separated. Auditor should participate in inventory count. Auditor test count பண்ண வேண்டும். Auditor check பண்ணணும் எல்லா இன்வென்ட்ரிஸும் கரெக்டா கவுண்ட் பண்ணிருக்காங்களா. டேக், இன்வென்ட்ரிக்கு டேக் கொடுத்து, டேக்னா என்னது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஒரு கல்யாண மண்டபத்துக்கு போறோம் வச்சுக்கோங்க, அங்க சேர்ல வந்து டேக் போட்டிருப்பாங்க, இந்த கல்யாண மண்டபம் சேர் நம்பர் 1, சேர் நம்பர் 2 சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இன்வென்ட்ரிஸுக்கும் டேக் இருக்குதா இல்லையா பாருங்க. சம்மரி ஷீட்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க, சம்மரி ஷீட்ஸ் எடுத்து பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரீகன்சிலியேஷன், டெஸ்ட் கவுண்ட், வேற டேட்ல டெஸ்ட் கவுண்டிங் பண்ணும்போது நீங்க வந்து சம்மரைசேஷன் பண்ணுங்க, ரீகன்சிலியேஷன் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எம்டி பாக்ஸஸ், சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எம்டியா பாக்ஸ் இருக்கும், அந்த பாக்ஸ்ல ஒண்ணுமே இருக்காது. ஸோ எம்டி இன்வென்ட்ரி சொல்லி போட்டு ஒண்ணுமே அதுக்குள்ள இருக்காது, வெறும் பெட்டி மட்டும் இருக்கும். ஸோ be alert with respect to empty boxes. And also one more thing, exclude. உங்க goods உங்ககிட்ட இல்ல, client கிட்ட goods இல்ல, the goods is with third party. So do not include those goods, or do not include damaged goods, or do not include obsolete goods with respect to inventory. Now with respect to completeness, கம்ப்ளீட்டா இருக்குதா, எல்லாம் கரெக்டா கொண்டு, எல்லா இன்வென்ட்ரிஸும் கரெக்டா இதுல எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்குதா, கம்ப்ளீட்னஸா இருக்குதா சொல்லி பார்க்கறதுக்கு யூ ஹாவ் டு டூ சம் அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர். அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க. எதை அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க? யூ டூ இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. யூ கம்பேர் கரண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர், கம்பேர் பண்ணுங்க, பட்ஜெட் வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க. வெர்டிக்கல் அனாலிசிஸ். வெர்டிக்கல் அனாலிசிஸ்னா டோட்டல் அசெட்ல எவ்வளோ இன்வென்ட்ரி, எவ்வளோ சதவீதம் இருக்குது. You compare current year and previous year and check whether there is any significant differences. Significant difference இருந்துச்சுன்னா you have to investigate it. புரியுதா? Check the arithmetical accuracy. Perform cut-off test. Cut-off testனா என்ன? What is meant by cut-off test? ஏங்க 31 மார்ச்சுக்கு சேல்ஸ் நடந்திருக்கும், ஆனா இன்வென்ட்ரி சென்ட் ஆகிறது ஏப்ரல் 5க்கு தான். புரியுறதா இல்லையா? So check, trace those transaction with shipping documents. So inventory உடைய அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுங்க. வாட் ஆர் த அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்வென்டரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் கரெக்டா எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸும் வந்திருக்குதா, ஒமிஷன்ஸ் ஒன்றும் இல்லையா பாருங்க. அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி பாருங்க, ரீகன்சிலியேஷன்ஸ் பாருங்க, ஷிப்பிங் டாக்குமெண்ட்டை ட்ரேஸ் பண்ணி பாருங்க. நான் ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹோம்ஒர்க்குங்க. வேல்யூவேஷன் ஆஃப் இன்வென்டரி, பேஜ் நம்பர் 5.54, கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியங்க. ஹவு யூ வில் வேல்யூ இன்வென்டரி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அட் காஸ்ட் ஆர் நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ இட் இஸ் லோவர். Now how to value raw materials, how to value finished goods, how to value semi finished goods, how to value spares, how to value goods in transit, இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு ஜஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுங்க, கொஞ்சம் முக்கியங்க, ரொம்ப முக்கியம், எக்ஸாம்ல கேட்பான். அட் லாஸ்ட் கமிங் அப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சிஸ். இது வந்து லாஸ்ட் எலிமெண்ட். ஏன்னா நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோம்? ஷேர் கேபிட்டல் படிச்சோம், ரிசர்வ்ஸ் படிச்சோம், டான்ஜிபிள், இன்டான்ஜிபிள், ட்ரேட் ரிசீவபிள், ட்ரேட் பேயபிள், லோன்ஸ், போரோயிங்ஸ். இப்போ கேஷ், ப்ரொவிஷன்ஸ். கேஷ் படிச்சோம், இன்வென்டரி படிச்சோம், ப்ரொவிஷன்ஸ் சொல்லும்போது இப்போ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது, கிளையண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸோ கிளையண்ட் வில் அப்பாயிண்ட் அன் எக்ஸ்பர்ட் வில் கால்குலேட் த டாக்ஸ் அண்ட் ஹீ வில் மேக் ஏ ப்ரொவிஷன். இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, இப்போ ஒரு கேஸ் நடக்குது வச்சுக்கோங்க, அந்த கேஸுக்கு ப்ரொவிஷன் ஃபார் லிட்டிகேஷன், ப்ரொவிஷன் ஃபார் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லி வைப்பாங்க. அதுக்குண்டான ப்ரொவிஷனை நல்லா கவனமா கேட்டுங்க. இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸை
கிளையண்ட் வைக்க மாட்டாங்க. அதை கால்குலேட் பண்றதுக்கு யாருடைய உதவி தேவை? எக்ஸ்பர்ட். There will be an expert who will compute and give to the management. So அந்த computation workings auditor has to verify the work done by expert. எக்ஸ்பர்ட் கரெக்டா வேலை பண்ணியிருக்கிறானா, எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு அறிவு இருக்குதா, எக்ஸ்பர்ட் எதோட பேசிஸ்ல கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. So first thing what auditor should do is obtain all the provisions. என்னெல்லாம் provisions இருக்குதோ அந்த லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுங்க. provision for salary, provision for gratuity, provision for tax, provision for bad debts, இந்த மாதிரி நிறைய provisions இருக்கு. first லிஸ்ட் எடுத்து வைங்க. அதுக்கப்புறம் you check one by one, you check litigation. So underlying workings, எந்த workings ஓட பேசிஸ்ல provision வச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ சம்டைம்ஸ் there will be litigations with respect to இப்போ வாரண்டி கிளைம்ஸ்க்கு கொஞ்சம் லிட்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரலாம், கேசஸ் வரலாம். ஸோ அந்த வாரண்டி கிளைம்ஸுக்கு உண்டான அக்ரிமெண்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட் என்னனாலும் வயலேட் இருக்குது இல்லையா பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பர்ட் ரிப்போர்ட் பாருங்க, எக்ஸ்பர்ட் கால்குலேஷன் பாருங்க, எக்ஸ்பர்ட்டோட ஒர்க்கிங்ஸை பாருங்க. கிராட்டுவிட்டியா இருந்தா there will be actuarial. There is a person called actuary chartered accountant சொல்ற மாதிரி, ஆடிட்டர் சொல்ற மாதிரி actuaryன்னு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. actuary will make provision for gratuity. ஸோ அவங்க பண்ற வேலை கரெக்டா கால்குலேஷன் இருக்குதா, ஒர்க்கிங்ஸ் இருக்குதா சொல்லி பாருங்க. எக்ஸாமின் the work done by, obtain an understanding of the எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லும் போது மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட். இது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சில வேலை பண்ண தெரியாது, அதனால அவங்க எக்ஸ்பர்ட் உதவி எடுத்துப்பாங்க. ஸோ எக்ஸ்பர்ட் இஸ் ஆல்சோ மை எவிடன்ஸ் as per SA 500. SA 500 படிச்சவங்களுக்கு தெரியும், படிக்காதவங்க விட்டுருங்க, நோ ப்ராப்ளம். as per SA 500 we know that மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் உடைய வேலை கரெக்டா இருக்குதா இல்லையா நான் பார்க்கணும். அவனை ரிலே பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவனுக்கு அறிவு இருக்குதா, அந்த எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு அறிவு இருக்குதா, மூளை இருக்குதா. எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருந்தா தான் அவங்க ரிலே பண்ண முடியும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணுங்க. எக்ஸ்பர்ட் ரீசனபிளா இருக்குதா, அவனுக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்குதா, அவனோட அசம்ஷன்ஸ் பாருங்க, அவன் யூஸ் பண்ற டேட்டா பாருங்க, அவன் யூஸ் பண்ற அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எவிடன்சஸ் பாருங்க, அவன் யூஸ் பண்ற ரீசனபிலிட்டியை பாருங்க, கரெக்டான சோர்ஸ்ல இருந்தா டேட்டா எடுத்திருக்கானா இல்லையா பாருங்க. பிகாஸ் த ப்ரொவிஷன் சொல்லும்போது இட் ஷுட் பி கால்குலேட்டட் பை எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பர்ட் உடைய வேலை அதை தான் நீங்க செக் பண்ணணும். Calculations, working, there's reports, there's assumptions, there's data, there's source of data. You have to understand how competent the expert is. So with this, we are completing this wonderful big chapter. Guys, நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கங்க. யூனிட் நம்பர் 5 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டருங்க. எக்ஸாம் பொறுத்த மட்டும் கண்டிப்பா ஒரு 15 to 20 மார்க் வரும். அதாவது டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். P&L ஐட்டம்ஸ், சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ், அதர் இன்கம்ஸ், டிப்ரிசியேஷன், அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். டிப்ரிசியேஷன் பார்த்தோம். Now அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம், அசர்ஷன்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் நான் சொன்ன மாதிரி படிங்க. ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் அண்ணா தம்பி மாதிரி, டான்ஜிபிள் இன்டான்ஜிபிள் அண்ணா தம்பி மாதிரி, ட்ரேட் ரிசீவபிள் ட்ரேட் பேயபிள் அண்ணா தம்பி மாதிரி, லோன்ஸ் அப்புறம் போரோயிங்ஸ். லோன்ஸ்னா நான் கடன் வாங்கியிருக்கிறேன், லோன்ஸ்னா நான் கடன் கொடுத்துருக்கிறேன், போரோயிங்ஸ்னா நான் கடன் வாங்கியிருக்கிறேன்னு அர்த்தம். போரோயிங்ஸ். ஓகே, அட் லாஸ்ட் இப்ப படிச்சது கேஷ் எப்படி நீங்க செக் பண்ணுவீங்க, இன்வென்ட்ரி நீங்க எப்படி நீங்க வெரிஃபை பண்ணுவீங்க, அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்சி நீங்க எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் நீங்க நல்லா படிச்சு போட்டு டூ சால்வ் சம் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் செக். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நீங்க ஒன் டைம் மட்டும் படிச்சா பத்தாது, ஒரு 2-3 டைம்ஸ் நீங்க படிச்சா மட்டும்தான் தலையில நிற்கும். ஸோ இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் நீங்க வந்து எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கணும். இட்ஸ் ப்ராக்டிகல் சாப்டர். ஒன் டைம் படிச்சுட்டோம் எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு சொல்லிட்டு உட்காரக்கூடாது. இட்ஸ் கம்ப்ளீட் சைக்கிள். யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி இட் ப்ராப்பர்லி, தென் கீப் ஆன் ரிவைசிங் திஸ் சாப்டர், தென் only it will be in your head. ஸோ நன்றி வணக்கம். ஐ பிலீவ் தட் யூ என்ஜாய்ட் திஸ் வண்டர்ஃபுல் மேரத்தான். டவுட்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்க. நோட்ஸ் நான் வந்து குரூப்ஸ்ல போட்டிருக்கேன், அண்ட் குரூப்போட டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்கேன். அந்த குரூப்ல போயிட்டு நீங்க பார்த்தா போதும். உங்களுக்கு வந்து அந்த மீடியா செக்ஷன்ல இருக்கும், அந்த டாக்குமெண்ட் செக்ஷன்ல நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு வைங்க, எனக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஐ ஆம் தேர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். நன்றி வணக்கம். திஸ் இஸ் CA Bros. CA Shishathri signing off. பாஸ் பண்றோம். நன்றி வணக்கம். Thank you. All the very best for your upcoming CA inter examinations. Thank you.